Okay, so let us start. So MCQ বহুত কিটা MCQ কালি আমি মোৰ ফালৰ পৰা দিছিলো কৰিলে চাগে সবে প্ৰথমটো কোনটো আছিলে একদম প্ৰথমটো কোনটো আছিল প্ৰেসিডেন্টটো আছিল নেকি The discretionary powers given to the governor of a state. Sir, President Pastor question to. Okay. President officer, which of the following are the discretionary powers given to the governor? Which of the following are the discretionary powers given to the governor? Correct answer is sending a report to the President of India for imposing President rule. Eto hoy. Appointing minister to no hoy, of course. Eto to chief minister ami paiso no. 160. 163 আছে নেকি 3 না 2 কোনবা এটা আছে ইয়াত আছে a 3 does a constitution shall be a council minister which chief minister as a head It 164 does it. Chief minister shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by governor on the advice of the chief minister. 164 দেখা পাইছে না? So obviously appointing minister is not a discretionary power, it is based on the advice of the on the advice of the Chief Minister. Correct. Third statement, reserving certain bills passed by the legislature for consideration of the president. Yeah, that's correct. I do discretionary power under article 201. 201. 201. Reserving bills. Making the rules to the conduct of business. It rules to actually governor বনাই হেৰিয়ে বনাই মানে executive বনাই মানে chief minister with conjunction with council of minister আৰু তাৰপিছত president governor approve কৰে তো এটো discretionary power নহয় 1 and 3 সবাই দিছে না B 1 and 3 is the correct answer. Next question. There is no mention of confidence motion in the or no confidence motion in the Constitution of India. A motion of no confidence can be introduced in Lok Sabha only. So statement 2 is correct. Statement 1 is also correct. No confidence motion bully go to mention 9 Constitution. Take a second. Constitution go pohila Constitution article 9. What is rules of the House, rules of Lok Sabha আছে rules actually কি হয় মানে আমাৰ পার্লামেন্ট কেনেকে ফাংশন হয় হেতুৰ মানে what are the মানে literature, what are the literature that the parliament refers to? প্রথম literature to is the Constitution of India. Second to is the rules of the house. It house বনাইছে. House is empowered to make rules. So number 3 is conventions, parliamentary conventions. যিবিলাক আগতেও ফলো হৈ আহিছে এতিয়াও হৈ আছে যেনেকে ধৰক ডেপুটি স্পিকাৰ is always from the opposition. সেইটো কোটো না রুলসত আছে না কনস্টিটিউশনত আছে ঠিক আছে সো পার্লামেন্টারি কনভেনশনস হয় জেনারেলি এইটাই হয়
মানে য'ৰ পৰা মানে parliamentary proceedings are governed. Okay, আৰু কিবা আছে নেকি? আৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা কিবা থাকে নেকি? Conventions থাকে, rules of the house থাকে, আৰু the constitution itself. Next, the largest committee of the parliament, estimates committee. কিমান কেইজন থাকে estimates committee? Treason. 3 জন। আৰু public accounts committee কেইজন থাকে? Public accounts committee কেইজন থাকে? বাইশ জন থাকে। Yeah, 22 জন, more than অকল 22, 15 from Lok Sabha আৰু 7 from Rajya Sabha। আৰু estimates committee 30 জন থাকে। Lok Sabha পৰা কেইজন থাকে, Rajya Sabha পৰা কেইজন থাকে? How many are there from Lok Sabha and how many are there from Rajya Sabha? চোৱা নাই নেকি এইবিলাক? মই কুৱেশ্যনটো কৰি দিলে আৰু হৈ গ'ল আৰু পৰীক্ষাত এইটোৱে আহিব মানে কুৱেশ্যন। Just imagine, estimate কিহৰ কৰে? কিহৰ estimate কৰে? Estimate কিহৰ কৰে? Estimates committee estimate কিহৰ কৰিব? খৰচৰ estimate কৰিব ন, expenditure। Expenditure, sir. হয় নাই? Demand for grant কিমান হ'ব? তো সেইটো ৰাজ্য সভা কিবা পাৱাৰ থাকে নেকি? মানি বিলত কিবা পাৱাৰ থাকে নেকি ৰাজ্য সভাৰ? নাথাকে স্যার। সেইটো গোটেই এক্সক্লুচিভলি লোকসভা। ক'ৰবাত আমি কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্ট নপঢ়িলেও কি হয় কুৱেশ্যনটো বুজি পেলাইও এটা অনুমান লগাব পাৰো। জাষ্ট বস্তুবিলাক মই আকৌ ৰিপিট কৰিম। ইটছ এ লজিকেল ডকুমেণ্ট। আপুনিও এতিয়া যদি কনষ্টিটিউশ্যন এখন লিখিব দিওঁ, আপুনি কিছুমান লজিকত কাম কৰিব। আপুনি এইটো আৰু লটাৰী কৰি পেলাইতো নহয়, ইয়াত 15টা দিম, ইয়াত 5টা দিম, ইয়াত 7টা দিম, এনেকে নকৰে নহয় কাম। পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি 15+7 এইটো। আৰু থাকিলে আমাৰ কমিটি অন পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিংছ, তাতো সেই 15+7। মানে হেৰি টাইপ হ'ব আৰু পুৰা স্নিফাৰ ডগ টাইপ হ'ব মানে। গোন্ধটো লওঁতে মানে গোটেইখিনি কেপচাৰ কৰি ল'ব, গোটেই ডাইমেনশ্যনছ। কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰে এইটো এৰিয়াত, এইটো টপিকত। আৰু যেতিয়া এটা কুৱেশ্যন কৰে ন, ভিতৰত এটা এংজাইটি থাকে যে মই অসম পঢ়া নাই, মই এইবিলাক পঢ়িব আছে, চিছেটৰো বাকী আছে, সেইবিলাক মাইণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিব। যেতিয়া এটা কুৱেশ্যন কৰে সেইটোৰ লগত লয়েল হৈ যাব মানে, লাইক এ ট্ৰু লাভাৰ। বিকাম এ ট্ৰু লাভাৰ অফ দেট কুৱেশ্যন, দেন অনলি ইউ কেন ডু জাষ্টিছ টু ইট। আদাৰৱাইজ কি হ'ব, কিবা কাৰণে যদি এংগুলত আহিও গ'ল কুৱেশ্যনটো কিবা বেলেগ এটা হেৰিয়ত, তেতিয়াও ইউ ৱন্ট বি এবল টু ডু জাষ্টিছ উইথ ইট। আমাৰ কি হয় মানে, আমি প্ৰেজেণ্টত নাথাকো ন, আমাৰ ফিউচাৰৰ এংজাইটিয়ে আমাক প্ৰেজেণ্টত থাকিব নিদিয়ে। ফিউচাৰ এংজাইটি কেন বি এনিথিং, মানে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম কি চিলেবাছ কমপ্লিট হোৱা নাই, বহুত পঢ়িব আছে, বহুত পঢ়িবতো থাকেই সদায়। মানুহৰ কেতিয়াও প্ৰিপাৰেশ্যন সেইটো লেভেল কমপ্লিট নহয়, কিন্তু
আমি এটা গটত কৰি আছো সেইখিনি কাম ভালকে কৰিলে হৈ যাব ন The power of Supreme Court in India to decide disputes between center and states falls under original jurisdiction. Actually, APSC এনেকুৱা question আহে চিধা actually কি হয় সঁচা এনেকুৱা question বিলাক বিচাৰিব পেপাৰখনত কাৰণ এইবিলাক ইজি question হয় এইবিলাক মিছ কৰিব নালাগে বেলেগ টান কুৱেশ্যনত বহুত দেৰি মাথা ঘুমাই পেলাই থাকাতকে এনেকুৱা ইজি বিলাক কৰি ল'ব আগতে মানে এইবিলাক যাতে মিছ নহয় কিন্তু দেই একদম মানে যিটো 10 ছেকেণ্ডত হৈ যায় ন যিটোৱে আপোনাৰ বেলেগ কুৱেশ্যনৰ টাইম বচাব এনেকুৱা কুৱেশ্যন পাবই 100% পাব মই সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেনেকে দিছো যে গোটেইখিনি টান দি দিয়া নাই হয়তো মাজে মাজে ইজি দিছো যাতে আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ ফিল্ডটো সেইটোৱে হ'ব ন দুটামান ইজি আহিব তিনটামান হাৰ্ড আহিব দুটামান ইজি আহিব চ' সবকে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিব মানে কোনো বস্তু লৈ পেলাই মানে বেছি সোমাই নাযাব কোনোবা এটা জেগাত বেছি সোমাই গৈছে ৰখি যাব নেক্সটত যাব পিছত কাম টু ইট আৰু কি হয় জানে মানে প্ৰিলিমছতো মই এইটো মন কৰিছো মানে এবাৰত চাপোজ বস্তুটো ওলোৱা নাই ন সেইটো যুঁজি থাকি লাভ নাই ছেকেণ্ড যেতিয়া নেক্সট কৰিব তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত আকৌ যুঁজিব ন তেতিয়া হয়তো বেলেগ এটা পাৰ্সপেক্টিভ আহি যাব পাৰে কথা মানে কিছুমানত সাপোজ মই এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা টাইপ এটা কোৱেশ্চন আহিলে যে ইকনমি আছে সাপোজ মানি সাপ্লাই টু সাপোজ বোলে কেপিটেল ফ্লো ডিভেলুৱেশ্যন সেনেকুৱা টাইপকে লিংক কৰি কৰিলে যিটো আপুনি লজিকেলি ভাবিব লাগিব ওকে পইচাটো বেছি হৈছে ডিভেলুৱেশ্যন হলে কি হ'ব ৰুপিটো বেছি হ'ব নে হেৰি হ'ব সেইটোত অকণমান টাইম লাগিব পাৰে ভাবোতে যদি আপুনি সেইটো ট্ৰেইনিংটো ইমান ভাল হোৱা নাই তেতিয়া সেইটো অকণমান টাইম লাগিব পাৰে যে ওকে ডিভেলুৱেশ্যন হৈছে মানে ৰুপি কাৰেন্ট ডলাৰ কমি যাব মাৰ্কেটত ৰুপি বাঢ়ি যাব so that will attract foreign capital flow যদি এটা statement আহে suppose devaluation attracts capital flow revaluation is detrimental to capital flow সেইটো অকমান ভাবিব লাগে সেইবিলাকত অকমান ভাবিবই লাগিব টাইম দিবই লাগিব কিন্তু কিবা এটা কোৱেশ্চন suppose এনেকুৱা বোলে তলৰ কোনটো এম্পায়াৰত মানে আটাইতকৈ বেছি মানে নেভেল সুপিৰিয়ৰিটি আছে যে চোলা চেৰা পাণ্ডিয়া আপুনি ভাবি আছে লাগি আছে আপোনাৰ চেলা নে চোৰা হয় নে কি চেৰা হয় নে চোলা হয় ভাবি আছে কোনটো হ'ব ইহঁতিটো এফালে কিবা কিবি কৰিছিল এইবিলাক ভাবি পেলাই টাইম বহুত যায় মানে পৰীক্ষাত টাইম লগা কুৱেশ্চন দুটা টাইপৰে থাকে এটা য'ত মানে একো আগ নাবাঢ়ে কিন্তু কোনোবা কিছুমান ভাবি আগবাঢ়িব লাগে আৰু কিছুমান এনেকুৱা থাকে যে অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন ডাইৰেক্ট চ' এই ডিষ্টিংগুইছ কৰিব এই তিনিটা টাইপৰ কুৱেশ্চনত আপোনালোকে সবে প্ৰিলিমছ দিছে পাইছে এইটো যোৱাবাৰ প্ৰিলিমছতটো এইটো বস্তু ফেচ কৰিছে চাগে ন কুৱেশ্চনছ বিলাকত এটা টাইপৰ এনেকুৱা কুৱেশ্চন থাকিব যিটো আপুনি ভাবিলেও একো আগ নাবাঢ়ে এটাত কিন্তু ভাবিলে আগবাঢ়ে কিন্তু টাইম সেই ছেকেণ্ড টাইপটোত বেছি দিব যিটোত আগ নাবাঢ়ে তথাপি লাগি আছে জেনেৰেলি হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্চন বিলাক এনেকুৱা হয় এনেকুৱা লাগে যে মানে আপুনি পাৰি আছে কিছুমান মেথছ ষ্টাফ ফলোইং কুৱেশ্চন আহি গ'ল কোনটো ৰজা কোনটো লগত এইটো আছিল মানে টাইম দি আছে কিন্তু একো প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই সেইবিলাকত মানে জাষ্ট বি কেয়াৰফুল The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in the Parliament. Correct. Who is a puisne judge? Any judge other than the Chief Justice of a court. Correct. মানে Chief Justice বাহিৰে High Court to Supreme Court to. Which of the following are the correct is or are the function of the Cabinet Secretariat? Preparation of agenda for cabinet meetings, secretarial assistance to cabinet committees. দুইটাই correct হয় both are correct cabinet secretary to এটা office হয় headed by the cabinet secretary so cabinet related যিবিলাক affairs হয় that is they handle it in the Constitution of India promotion of international peace and security is included in কোনটো article 51 good constitutional government means a representative government with federal structure government was okay government limited by the terms of the constitution that is the basic idea the constitution aha mane that it's a limited government rule book eta ase rule book to apunar power to limit koribo that is what it is
federal কথা নাই কারণ US is not a federal, sorry, US is a federal, but to constitution আছে so India to মানে federal to আর unity দুইটাতে constitution government হব পাৰে. That need not be a fact. It is a fact. The basic fact is that the power is limited. Rajya Sabha has no power either to reject or amend a money bill. Correct. Rajya Sabha cannot vote on demand for grants. Correct. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Discuss to কৰিব পাৰে 14 days হলে আহে যেতিয়া. They can discuss 1 and 2. Okay. Rajya Sabha can discuss the money bill. Money bill at Rajya Sabha and Lok Sabha, the difference is that Lok Sabha has all the power and Rajya Sabha has only 14 days at max to discuss and raise any issue, but it is at the discretion of Lok Sabha to reject such observation. When a bill is referred to a joint sitting, both the houses has to be passed by simple majority. In fact, constitution amendment bill or bahire, all bills are passed by simple majority. Eto mone rakhilo. All constitution amendment bill khonhe amar special majority lage ba mane non functional ba non simple majority lage. Baki sabote simple majority mane present and voting jiman ase that is out it. Eto eta thumb rule. Constitution amendment at kiman lage majority? Constitutional amendment bill at kiman lage majority pass koribole? মানে Sir, যেটো two-thirds house. two-third of the house আমরা এটা আপনি ক্লাস তো নকৰিলে ন এখন it seems Sir, কৰিছিলো but revise কৰা হোৱা নাই. পাহৰি গৈছো. two-third president voting plus majority of the house. Two-third of the house অকল প্ৰেসিডেন্টক উলিয়াবলে লাগে. Two-third of the house is the strongest majority that is required. Two-third present and voting plus majority of the house. আর two-third present and voting to ক'ত লাগে আমাৰ এই ৰাজ্য সভা 249 312 এবিলাকত two-third present and voting to লাগে. Special majority তিনটা টাইপত, এটা হৈছে two-third present and voting, এটা two-third present and voting plus majority of the house, আৰু এটা হৈছে two-third of the house. তাৰে যেটো সেকেন্ড হেতুৱে ম্যাক্সিমাম ধৰক আপোনাৰ constitutional amendment তাৰপৰা impeachment এবিলাকত মানে impeachment of judge এবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হেতু লাগে two-third present and voting plus majority of the house. Speaker removal ক্ষেত্ৰত লাগে আমাক effective majority মানে 50 মানে effective strength or 50%. The executive power of the union is vested with the Prime Minister. Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Services Board. Wow. নহয় নেকি? Prime Minister ex officio chairman নহয় নেকি? Civil Service Board. Civil Service Board ex officio chairman কোন হয়? কোন হয়? Answer কৰিছে তো Cabinet Secretary. Cabinet Secretary. আৰু প্ৰথম স্টেটমেন্ট ভুল কি হয়? Sir. Cabinet প্ৰথম স্টেটমেন্ট প্ৰেসিডেন্ট হ'ব লাগে ন? President. কোনটো আৰ্টিকেল? 52 নে 53? Sir, 52. 52. 53. 52 does a there shall be a president of India. 53 does a no amount of money can be withdrawn from the constitution from India without the authorization of the parliament. Correct. All the disbursements made from the public account also need the authorization from the parliament. Public account is at the discretion of the executive. I think budget পঢ়োতে কৰিছিল নেকি public account consolidated fund 266 267 আমি ইকোনমিতে পঢ়িছিলো ন? We studied all this. Yeah. So public account আৰু consolidated fund of India. We have article 266. 266 ৰ দুটা fund আছে, এটা consolidated fund of India আৰু এটা আছে public account. আৰু 267 ত এটা আছে, সেইটো কয় contingency fund of India.
So their difference is that this requires parliamentary approval. This doesn't require. It is under the executive's command. It is also under executive's command. মানে এক্সিকিউটিভে মানে জেনাৰেলি ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী এজ এট হিজ ডিসক্ৰিপশন আৰু প্ৰথম কথা হৈছে পইচাটো ইমান বেছি নহয় এটো পইচা মানে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ লায়াবিলিটিজ হয় আমাৰ প্ৰভিডেন্ট ফান্ড হওক কিবা হওক এটোটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনকাম হয় বা ট্যাক্সত পালে বা লোন সোন লৈ পালে এটো গভৰ্ণমেণ্টৰ সন্দুকত থাকিব এইবিলাক মানে হয়তো এনি ডে কোনোবা মানুহে বিচাৰি দিব পাৰে ডেপোজিট কিবা কিবি এনেকুৱা আৰু ইয়া মিনময় স্যাৰ যোনখিনি চাৰ্জড এক্সপেণ্ডিচাৰ থাকে কনসলিডেটেড ফাণ্ডৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেইখিনিতো ভোট নহয় ন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অথৰাইজেশ্যন সেইটো কাৰণেতো নালাগে চাৰ্জখিনি সেইটো কাৰণে মানে ওৱানটো মই নোট ধৰিছিলো ভুল হ'ব বুলি চাৰ্জখিনিতো একো অথৰাইজেশ্যন নাথাকে সেইখিনিতো যাবই বাই ডিফল্ট কাটা যাব মানে নো এমাউণ্ট বুলি কৈ দিলে অথৰাইজেশ্যন মানে ভোটিং নহয় কথাটো হৈছে কি অথৰাইজেশ্যন মানে চাৰ্জতো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী অথৰাইজেশ্যন লাগে বাট দ্য পইণ্ট ইজ দেয়াৰ ইজ নো ভোটিং অন ইট বা মানে কোনো মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেইটো চেঞ্জ নকৰে বাট লজিকটো কি লজিকটো মানে গোটেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহে গোটেই বস্তুটো আহে দ্য ফেক্ট ডেট আমাৰ কোনটো আৰ্টিকেল আছিল এইটো 200 266 আছে all public money subject to provisions of 67 মানে all revenues received by the government এটো হয় আৰু এটো it will be under the parliamentary supervision না এটা enabling হেৰিত আছিল মানে সব পইচাৰ খৰচাটো মানে it has to be parliamentary approval লাগিবই to ensure that মানে executive is accountable to the legislature নম্বৰটা স্যাৰ চাৰ্জড আৰু ভোটিং হে কনসেপ্ট দুটা মোৰ ক্লিয়াৰ নহয় স্যাৰ অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিব নেকি Okay. Charge expenditure মানে both are expenditures out of the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India পৰা খৰচ হয় এটো Consolidated Fund of State ওৰো ক্ষেত্ৰটো হয় দেই State ওৰো এটা Consolidated Fund আছে সেন্টাৰ হেৰিৰো আছে সেন্টাৰৰ আছে মানে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে এটা কিছুমান এনেকুৱা এক্সপেন্ডিচাৰ আছে যিবিলাক of the nature of মানে obligation কিছুমান খৰচ আমাৰ obligation হয় say for example আমি লোন লৈছো তাৰ ইন্টারেস্ট দিব লাগে তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা কিছুমান খৰচ আছে যিবিলাক necessary to ensure that that institution functions in an impartial manner say for example the judge of Supreme Court judgeৰ salary যদি parliament voting কৰি পেলাই up down কৰিব পাৰে then that can act as a limitation on the power of Supreme Court because independence affected hobo ba teo bhabibo jare moi jodi enuka ta judgment di diu kaile government e মোৰ salary কমাই দিব পাৰে নেকি that was the idea that our forefathers thought ki enuka type office bilakok ami independent rakhibole ami tat hebilakor khorosto ami charge rakhibo laibo aru aponalokor ji mane jot apalage sakori karone jabo UPSC members aru UPSC chairman or dormoha to it is under charge expenditure to ensure that they function in an impartial manner charged mane hoise no voting of that expenditure in parliament it will just approve hoise it will মানে fixed cost type মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ভাড়া যেটো আছে হেতুৰ ওপৰত আপুনি বিবেচনা নকৰে আজি আপুনি বাহিৰত খাবলৈ কি যাব না যাব হেতুৰ বিবেচনা কৰিব যে ৰিমান টকা খৰচ কমিট নকৰিব কিন্তু যেটো ফিক্সড চাৰ্জ আৰু এইবিলাক ফিক্সড চাৰ্জেস অফ দা পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি ধৰি থক ফিক্সড চাৰ্জেস দুটা কাৰণে থাকে এটাটো যিবিলাক নেসেসারি অব্লিগেশন দুই নম্বৰটো হৈছে to ensure that certain institutions function in a impartial manner in a very objective and in the manner that constitution desires it to be আৰু voted মানে বাকি খৰচা বিলাক ধৰক আপোনাৰ anything and everything আপোনালোকৰ salary বা for that matter any new expenditures that the government is incurring infrastructure expenditure বাকি যিমান খৰচ আৰু government revenue account of defense of subsidies of everything all are voted every expenditure is voted through a demand for grant DFG বুলি কয় demand for grant বুলি place on প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেন্টে নিজৰ ডিমান্ড বিলাক প্লেস কৰে
through their ministries, they place it to finance ministry. Hey, grant bilak as a whole mili pelai amar appropriation act jikhon hoy. Appropriation act mane ki je tat jiman khoros hobo from consolidated fund hetur hisab to thake. Hey bostu to barle herit gol mane finance ministry gol, and finance ministry যেখিনি মানে এটা স্ট্রিমলাইন কৰি পেলাই পাৰ্লিয়ামেন্টত নিলে, পাৰ্লিয়ামেন্টত প্ৰথমতে ডিসকাশন হ'ল, তাৰপিছত ইন্ডিভিজুৱেলি প্ৰত্যেকটো গ্ৰান্ট আইডিয়েলি আমি কৈছিলো ডিপাৰ্টমেন্টালি ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিত যায়, তাৰপিছত দেয়াৰ ইট ইজ এগেইন ডিসকাস ডিবেটেড and it is placed their recommendations along with the demand for grants are placed before parliament. Parliament যদি approve কৰে ভোট দিয়ে তেতিয়া সেই খৰচাটো হয়। তো এই প্ৰসেসটো এইবিলাক খৰচাত নালাগে। বুজি পাইছে এতিয়া কথাটো? Yes, sir. এতিয়া বুজি পাই গলো। So হেতু কথা ক্লিয়াৰ কথা, খৰচা কৰিব লাগে যদি কনসলিডেটেড ফান্ডৰ পৰা তেতিয়া হলে you have to pay, মানে have to go through the parliament. In fact contingency পা কৰিলেও পিছত হেৰি দিব লাগে পাৰ্লিয়ামেন্টত হিচাপটো দিব লাগে, কাৰণ contingency ফান্ডটো আলটিমেটলি কনসলিডেটেড ফান্ডৰ পৰাই যায় পইচাটো। A 266 clause 3 যিটো আছে, no money out of consolidated fund of India or consolidated fund of a state shall be appropriated except in accordance with law and for the purpose and in the manner provided in this constitution. So even if it is a charged or voted, but it has to go through a law. Law to naam ki appropriation law. Etu kotha yet mention nai, kintu hetu appropriation law boli koy, which is one part of the budget. Budget comprises of appropriation law and finance law, or finance bill, zero finance act. Etu all the receipts to the consolidated fund of India is accounted here and the expenditures are accounted here. Clear na kotha to? Yes, sir. Public account লৈ পেলাই কাবাৰ এতিয়াও দিগদাৰ লাগি আছে নেকি? নন্দিতা, পাব্লিক একাউন্টটো ক্লিয়ার না? Are you okay? Public account লৈ তো confusion নাই? Public account generally থাকে provident fund deposit, savings bank deposits of government, তাৰপিছত remittance, এনেকুৱা টাইপ নেচাৰ বস্তুটো। আগতে মেজৰ বস্তু আছিল GPF ৰ কিনি, জেনাৰেল প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ডৰ যিবিলাক। ঠিক আছে, পাৰিব এইবিলাক ইমান দিগদাৰ। Which of the following is the custodian of the Constitution of India? Supreme Court, of course. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than the half of the Legislative Assembly of the particular state. Okay? The governor of a state nominates the chairman of the Legislative Council of the particular state. Beautiful. So, কি হ'ব লাগে? What is the size that Constitution prescribes of Legislative Council? Legislative Council or size to kiba dia ase niki mention যে কি to length breadth ওখ কিমান হ'ব লাগিব, চাপৰ কিমান হ'ব লাগিব, কিমান আছে? 1/3, correct. Our governor nominate কৰে 1/6 of the members. Our chairman is not nominated, he is elected from among the members who are there, like a speaker, like the speaker, obviously. To uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India is a provision made in fundamental duties. I hope not rakise fundamental duties. With reference to state government, liquor licensing and regulation, fisheries, markets and fairs, local government, how many of the above is under state list? Nandita kundu nohoy bole lagile apuna. You are the only one who gave, mane apni only 3 dise.
কোনটো নহয় নিচিনা লাগিছে লিকাৰ লাইসেন্সিং এণ্ড Sir, ৰেগুলেশ্যন liquor to sir. Sir, liquor to state sir হেৰি নকৰে জানো? সেইকাৰণে মোৰ কনফিউজ লাগিলে sir. ষ্টেটেই কৰে সেইটোৱেটো কোৱেশ্চনটো সেইটোৱে which with reference to state government how many of the above is function under state list so এটো state listতে আছে ন ষ্টেটৰে হয় অকল হেৰি ভুল কৰিছে ঠিক হা ঠিক আছে এতিয়া গম পাইছে না okay next with reference to governor he appoints members to the state legislative council he can recommend president's rule in case of constitutional breakdown হয় he upholds state government functioning and the constitution he upholds state government functioning and the constitution yeah এটো কারেক্ট প্রথম স্টেটমেন্টে ভুল হয় প্রথম স্টেটমেন্টে ভুল হয় কারণ appoint members to the state actually nominate করে appoint কৰা মানে কি এটো কাইন্ড অফ মানে এটো পার্লামেন্টারি সিস্টেমত তো appointment system তো নাই ন we are in a parliamentary democracy আৰু প্ৰেসিডেন্সিয়ালতহে এপইন্টমেন্টৰ কথা এটা আহে যে বাহিৰৰ মানুহ এটা এপইন্ট কৰিছো আমি কিন্তু ইয়াতে হেৰি হলে নমিনেট কৰা হয় সো এই ডিফাৰেন্স বিলাক মনত ৰাখিব whether এপইন্টস আছে নমিনেট আছে আমাৰ ইয়াতে প্ৰেসিডেন্টে নমিনেট কৰে মানে গভৰ্ণৰ নমিনেট কৰে মানুহক পৰীক্ষাত মই জানো নাহে এটো বাট এইবিলাক মানে এনেকুৱা আমাৰ পঢ়ি থাকোতে এনেকুৱা লাগে যে একে কথা নমিনেট কৰা এপইন্ট কৰা কিন্তু একে কথা নহয় এটো প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমত এপইন্ট কৰা বুলি ইয়াতে নমিনেট আমি কমিটি এটাত মানুহক এপইন্ট কৰিছো এটা কালি যদি কয় যে মিস্টাৰ অৰবিন্দ পানাগৰিয়া has been appointed as a chief in the 15th 16th finance commission that nominated that নহয় generally কিন্তু constitutional democracy ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ parliamentary যিখিনি structure তাতে এটো নমিনেট কৰা হৈছে 97th amendment আচ্ছা আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টস বিলাক জানে নে কনস্টিটিউশনৰ যেনেকে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 এখিনি জানে নে ভালকে ইমার্জেন্সি কোনটো পাৰ্টত হয় 18 তেনেকে স্যার বহুত কনফিউজন থাকে স্যার এক্সামতো পুরা কনফিউজন লাগে No, আপুনি সেই প্ৰবলেম কনফিউজনটো এতিয়া আইডেন্টিফাই কৰক মই আপোনাক ক'লো কনফিউজন অকল 4টা বা 5টা পাৰ্টত হ'ব হা let me help you in this আপোনাৰ মই একচুয়ালি এটো ডিসকাস কৰিবলৈ ভুলিয়াই থৈছিলো কথাটো পাৰ্ট 1 লৈ কনফিউজন নালাগে কেতিয়াও 2 লৈ নালাগে 3 4 4a 5 6 6 লৈকেটো নালাগে কাৰো 6 অলে ক্লিয়ার স্যার 6 অলে ক্লিয়ার 8 9 9a 9b হেতু ক্লিয়ার আই থিংক 8 is union territory তাৰপিছত পঞ্চায়ত মিউনিসিপালিটি আৰু কোঅপাৰেটিভস একেলে প্ৰবলেম হ'ব নালাগে 10 টো আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে হয় হা শিডিউলড এন্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াস 10 11 আমি অলৰেডি পঢ়িছিলো সেন্ট্ৰাল ষ্টেট ৰিলেশনস এটো হা ইউনিয়ন এন্ড ষ্টেটস তাৰপিছত আপোনাৰ আহে আমাৰ APSC UPSC 14 ইলেকশন 15 হা তাৰপিছত অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ 17 ইমার্জেন্সি 18 amendment 20 এইটা এনেকে অকমান দুবাৰমান চাই লব ম্যাথছ দা ফলোইং আহি গলে কিন্তু এইবিলাক একদম ইজি হৈ যায় মানে এটা দুটা এইবিলাক ভুল কৰিব নালাগে আৰু ভুল মানে কি মিস কৰিব নালাগে এইবিলাক কোৱেশ্চন গম পাইছে না পাৰিব ইয়াতে আহিলে আমাৰ amendment 97 amendment cooperative society 52nd political defection correct 101st GST correct আৰু 105th
150 আছিল EWS নহয় নেকি 103 to EWS. আচ্ছা, হয় 103 ছাৰ EWS 103 EWS 105 টোত আকৌ সেই মানে কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যন reservation লৈ আছিলে স্যাৰ মানে হেৰি হয় আমাৰ এইটো কি কয় যিটো ষ্টেটৰ পাৱাৰ টু মেনশ্যন or to update the list of backward communities সেইটো 103 ষ্টেটৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টলৈ লৈ লৈছিলে মানে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত যাব বুলি 103 দিছিল 105ত এইটো ৰিভাৰ্চ কৰি দিলে আকৌ ষ্টেটলৈ আহি গ'ল এতিয়া এই যে মাৰাঠা ৰিজাৰ্ভেশ্যন লৈ পেলাই আমি যে ইমান পঢ়িছিলো কি আছিলে 242 ক্লজ 3 আছিল নেকি 242 no 240 নহয় 342 আছিল 342A educational backward classes তাতে যিটো থাৰ্ড ক্লজটো আছিলে তাতে সেইটো মেনশ্যন আছে যে ষ্টেট মানে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ নটউথষ্টেণ্ডিং যি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰ থাকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট উইল হেভ দ্য অথৰিটি টু নমিনেট লিষ্ট ফৰ দেয়াৰ পাৰ্পাছ চ' মাৰাঠা ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইটো চেন্ট্ৰেল লিষ্টৰ কাৰণে নহয় বা চেন্ট্ৰেল চাকৰিৰ কাৰণে নহয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে কৰিছে সেইটো পাৰে With reference to money bill in state assembly, it is governed by Article 198 of the Constitution. So you should be mindful. The money bill in state is 198. Okay. After a money bill has been passed by state legislative assembly having a legislative council, it shall be transmitted to the legislature for its recommendation. Correct. 198 to 198 Special procedure is the money bill shall be no take it money bill এটা state of money bill 198 কাৰণ আমাৰ সদায় মনত থাকে 110 কে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ কাৰণে কিন্তু এটো 198 হয় হা ষ্টেটৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰিলেভেন্ট হ'ব পাৰে in the event of deadlock who chairs the speaker obviously Ranbir Singh committee was constituted in the context of reforms in criminal law correct current affairs দিদিলো কাবাৰ current affairs অকন ভয় লাগি আছিল না এটা current affairs মাজে মাজে সময় দিছো Second schedule of the Constitution contains the provisions relating to emoluments allowance. In this context, which of the following is not covered? Judges of High Court, speakers of legislative assemblies, chief ministers of states, governors of states. I think speakers of legislative assembly is the answer. Sounds on second. Chief ministers of state or থাকে second schedule. Oh, emoluments, no emoluments. Speaker and deputy speaker of House of the People and chairman and deputy speaker of Council of States, deputy speaker of legislative assemblies and chairman. Okay. Chief minister থাকে নাকি? Judges of High Court. Judges of High Court থাকে. Speakers of legislative assembly থাকে no second schedule. Deputy speaker থাকে. Governor of states থাকে. তাহলে হেড চিফ মিনিস্টার ঠিক আছে। আচ্ছা থার্ড শিডিউলত oath and affirmation কার থাকে জানা নাই? Minister of the Union oath of secrecy থাকে oath candidate CAG Supreme Court judge
Candidate. Judges of High Court. Candidate or থাকে রে oath. ঠিক আছে আপনারা জানেন এখন বস্তু ভালো কথা Supreme Court has the power to review any of its judgments under which of the following articles 137 review contempt of court 129 ঠিক আছে with respect to election in panchayats the minimum age in 25 নয় panchayator কিমান হয় 21 as per the constitution any question for disqualification shall be strictly referred to high court high court নহয় নেকি any questions of disqualifications shall be referred to whom So strictly referred to High Court নহয় state legislature decide কৰিব yeah কোনো straight forward constitution mention নাই Justice Amitav Roy I think মানে অসমৰ হয় কাৰণে কি জানি আহি যাব পাৰে prison reforms ৰ লগত হা যোৱা বছৰ নে তাৰ আগৰ বছৰ আছিল নিউজত যোৱা বছৰে আছিল I think তোমাৰ টাইমত with reference to Panchayat Raj institution if a panchayat is dissolved before completing its term a elected only constitutes for the remainder ঠিক আছে Gram Sabha is a permanent body defined under the constitution both Gram Sabha to permanent body হয় Gram Sabha কোনটো হয় elected body to নহয় নহয় all the voters electorate is to constitute করে that is the Gram Sabha na a panchayat is the elected body the village panchayat Gram Sabha consists of all the electors of that it's a permanent body Reason 243 clause B. Gram Sabha means a body consisting of persons registered in the electoral roll selecting to a village comprised within the area of the panchayat at village level. Gram Sabha may exercise such power and perform such function at the village level as legislature of a state may by law. Yes, sir. Gram Sabha to elected body no no. They do discontinue. Yeah. What? Yeah, Article 243B নেকি Gram Sabha The definition আছে প্ৰথম definition তাৰপিছত হেডিওটো আছে এই তাৰ পিছৰ আৰ্টিকেলটোত আছে 243 হেৰি 243A 243A is Gram Sabha আৰু কি আছে সুধিব সুধিব এইবিলাক আমি পঞ্চায়ত যেতিয়া চাম ওপৰৰ পৰা চকু ফুৰাই দিম Consider following statement regarding circumstances okay habeas corpus cannot be issued against private individuals against a pare obviously I mean already pohisu when the detention is lawful when the detention is by a competent court correct the writ of mandamus cannot be issued against a private individual or body b to enforce a contractual obligation which of the following is correct both writ of mandamus is always to a public authority mandamus মানে কি হয় mandamus মানে we command a public authority to do his public duty when he is not doing his duty so etu khetrot it can be issued only against a public authority na so individual against no
Private মানে private individual against নহয়, public authority against it. আৰু contractual obligationৰ কাৰণে নহয়, contractual obligation এটো কাৰণে নহয়, নোৱাৰে। মই যদি আগতে ক'বাত মই এনেকুৱা লাগিছিল মই কৈছিলো কন্ট্ৰাক্ট এটা কোনোবাই কৰিলে কন্ট্ৰাক্টটো যদি ফুলফিল হোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত গৈ মেণ্ডামাছ কৰিব পাৰি নেকি, মই পাৰি বুলি কৈছিলো নেকি, আই থিংক এইটো নহয়, কাৰণ ইয়াত আমাৰ এক্সেপশ্যনছ টু মেণ্ডামাছ যিখিনি আছে ন তাতে এইটো আছে মেনশ্যন যে contractual obligation enforce কৰাবলৈ you cannot bring in mandamus. Against a private individual or body to enforce departmental instruction that does not possess statutory force. Departmental instruction kabak dile etu ku mandamus koribla kore etu to mane edi hobo pare. When the duty is discretionary to enforce a contractual obligation or against the President of India or state governors or against the Chief Justice of a High Court acting in judicial capacity. Etu case to only sign দিয়ে etu মানে mandamus কৰি দিব নোৱাৰে. The writ of prohibition can be issued against judicial and quasi-judicial authorities, legislative bodies. Of course, it is only a legal, it is against legal authority. Judicial against to legislature বা non-judicial body কাৰণে নহয়. প্লিজ এইকেইটা ভুল নকৰিব দেই, ৰিট চিট আহিলে কিন্তু এইবিলাক একদম ইজি স্কোৰ, একদম মানে এইবিলাক ভুল কৰিলে মানে বহুত দিগদাৰ হয় পাছ কৰাটো পৰীক্ষাটো, কোৱেশ্চন আহিবই। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909 ৰিট অফ প্ৰহিবিশ্যনটো তাৰমানে ল বনোৱা কোনো হেৰি এগেইনষ্টত তাৰমানে আমি নোৱাৰো ন কৰিব? নোৱাৰো, আমি অলৰেডি এইটো মানে মই সেইদিনা কৈছো কথাটো, প্ৰহিবিশ্যন আৰু চাৰ্চিয়ৰাৰী কাম একেই। যদি এটা লোৱাৰ কোৰ্টে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত মানে গণ্ডগোল কৰি দিলে, কেছটো তেওঁৰ নাছিল কম্পিটেন্সি বা কিবা ক্ৰছ কিবা জুডিচিয়েল এৰৰ হৈ গ'ল, এতিয়া সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেক্টিফিকেশ্যন বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট, that is called prohibition and certiorari. এতিয়া prohibitionটো কেতিয়া হয়, যেতিয়া আন্ডাৰ প্ৰসেস চলি আছে তেতিয়া ৰখাই দিব পাৰি, we forbid, আৰু যেতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল তেতিয়া যদি কিবা মানে এটাটো ৰখাব নোৱাৰে তেতিয়া কি কৰিব, certiorari দিব। So it is again judicial authority, full stop. বুজিলো স্যাৰ, মনত পৰিলে স্যাৰ। Indian Councils Act enlarged the deliberative functions of 1909 deliberative functions of legislative councils at both central and provincial level. It is suppose apuni etu specifically nazane moi je koisilo apunar trend eta goi asil ami ekini pohi thakote ase ami protecto Government of India Act hok ba tar Indian Councils Act hok dekha pai asilu je there was increasing number of Indians or the number of Indians were expanding, or mane legislative and executive body was expanding, so it obviously correct hobo types of government when the Government of India Act 1919 introduced universal address, universal franchise for the first time in India. Eto hoy niki? Sir, after independence hoisile? Correct. Independence of pisothe hoisil, universal jetia kom eto to তেতিয়া তো property limitation আছিল ন, ইউনিভাৰ্সেল মানে কি সবেই পোৱাটো সেইটো নহয়। আৰু তাৰ উপৰিও ফ্ৰেঞ্চাইজিও আপুনি ভাবকচোন প্ৰথমটো 1905 এক্টৰ আন্ডাৰত আমি সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ কথা কৈছিলো কেতিয়া 1909তে কৈছো, তো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট 1909ত আছিল যদি ফ্ৰেঞ্চাইজি অবভিয়াসলি তেতিয়াও আছিল ন ইলেকশন। এই দুটা you can solve it. Which among the following extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes, women and labor? Correct. Government of India Act 1935. Communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate was introduced for the first time in 1909. Okay. With reference to Rajya Sabha, it represents the states and union territories and are not directly elected by citizens.
Rajya Sabha members are chosen by Lok Sabha, state legislature and union territories. No, it is not Sir, subject. communal representation to 1935 নহয় sir, communal representation. নহয়, separate electorate. কোনো communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate was introduced to 1909 Act আছিল no? হয় sir. Answer to none হ'ব no, none. Separate electorate 1909 morlem into এটো কৈছো কমিউনাল এৱাৰ্ড এটা বেলেগ আছিল ৰামছে মেকডোনাল্ডৰ কমিউনাল এৱাৰ্ড হেতু বেলেগ আছিল মনত আছে না হেতু কি স্যাৰ নহয় মই ওপৰটো কথা কৈছো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 ৰ কথা যে স্যাৰ কৈছে হেতু হেতু হে ওপৰত এটো বেলেগ আকৌ হেতু কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ঠিকে খুদিছে আপুনি এতিয়া এটুকো কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি কম কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি কলে আপুনি কিয় অকল ভাবিছে যে মুছলিমৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হ'ব মানে কমিউনাল মানে কি এটা কমিউনিটি বেসড ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হৈছে ন যে এটুত আমি সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিছো আগতে প্ৰথমতে কি কৰিলে প্ৰথমতে মুছলিমস গট সেপাৰেট ইলেক্টৰেট সো মুছলিমসৰ মানে ভোটাৰস বেলেগ আৰু ইলেক্ট হেৰি বেলেগ মানে কাক ভোট দিব বেলেগ সো ইন এ ওয়ে ইউ আর ক্রিয়েটিং টু সেপারেট মানে হেৰি টু সেপারেট নেশনৰ কৰি দিলো তাৰপিছত এই আইডিয়াটো কি হয় এই আইডিয়াটো কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ আইডিয়া ন যে প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰ নিজৰ নিজৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থাকিব সো হেতুকে এক্সটেন্ড হৈ গল 1919 ত ইট এডেড শিখ এংলো ইণ্ডিয়ানস হয় না তাৰপিছত সেই আইডিয়াটো আকৌ 1935 ত আৰু এক্সটেন্ড হৈ গল কোন ডিপ্ৰেস ক্লাস ওমেন লেবাৰ আর ইউ গেটিং ইট ইয়াতে আমি এটো কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ আইডিয়াটো এক্সপ্লোৰ হোৱা দেখো বুজিলো স্যাৰ মই এটো এক্সামত সিওৰ ভুল হ'ল বুজিলো স্যাৰ আসলে হেতু কাৰণে মানে শব্দবিলাকৰ লগত আমাৰ কিছুমান মানে বায়াসনেস কিছুমান আহি যায় ন বস্তুবিলাক আমি জেনাৰেল যেটো আমাৰ পৰিবেশত থাকো অকল হেতু নাই আমি হিষ্ট্ৰি পঢ়িছে এজ এ ষ্টুডেন্ট অফ হিষ্ট্ৰি এন্ড পলিটি বস্তুটো ভাবিব যে আমি কোনটো পইণ্ট পাছে আমি যেতিয়া কৈছো যে 1909 started the idea of communal representation so communal representation মানে কি communal representation মানে এটু নহয় যে it is representation for religious background representation for community as a separate entity এটু হিচাপত এটুতে মানে দেশখন যে ভাগ ভাগ কৰাৰ এটা মানসিকতা গোটেই ক্ৰিয়েট কৰি পেলাইছিল এটু কন্টিনিউ হৈ থাকাটো মানে হেতুৱে গোটেই ডিভিজনস বিলাক হেতুৱে ক্ৰিয়েট কৰিলে ন with reference to Rajya Sabha it represents okay etutu hol no Rajya Sabha members are chosen by etutu nohoy it is not subject to dissolution of course it is correct aru prothom to correct 1 and 3 president's rule in India once president rule is imposed in a state the legislature is automatically dissolved obviously kali ami pohisilu ki hoy process to president rule impose hobo tetia immediately the council of ministers are dismissed and the state assembly is put under suspension and till that time parliament approves the মানে emergency tar pisot he dismiss hobo মানে assembly is dissolved assembly to dissolve by dismiss no Supreme Court of India does not have the authority to review imposition of presidential rule in India etu correct no hoy we have seen that not মানে on the ground of মানে improper use to review koribo pare president rule can be extended beyond a period of 1 year if national emergency is in operation in whole or part of India etu hoy ami eta part of মানে hetu paiswe exceptions to paiswe financial emergency first imposed in India 1992 financial emergency ketia hoy na amar yat correct is one only so none kyo dise প্ৰথম স্টেটমেন্টটো এটো পঢ়া মনত পৰা নাই নেকি যে আমি দুটা কন্ডিশনত প্ৰেসিডেন্ট রুল again let us revise প্ৰেসিডেন্ট রুল কেনেকে হয় কলো কিটো পিৰিয়ডলে থাকে আফটাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী এপ্ৰুভেল 6 মাহলে থাকে 6 মাহৰ পিছত আকৌ আহিব লাগিব কিন্তু unlike say national emergency president rule can be extended by 1 year মানে এনেকে 6 মাহকে আমি 3 বছৰ ম্যাক্সিমাম এক্সটেন্ড কৰিব পাৰো So 3 বছৰ এক্সটেন্ড কৰাৰ পিছত you have to bring in election
আৰু তেতিয়াও যদি আমি আৰু এক্সটেন্ড কৰিব সৰি 1 বছৰৰ পিছত যদি আমি এক্সটেন্ড কৰিব লাগে 3 বছৰটো ম্যাক্সিমাম তাৰপিছত ইলেকশন পাতিবই লাগিব 1 বছৰৰ পিছত যদি আমি এক্সটেন্ড কৰিব লাগে তেতিয়া হলে দুটা কন্ডিশন কৈছিলে এটা আছিল যে ইদাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াতে নেশনাল বা কোনোবা এটা জায়গাত নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি থাকিব লাগিব সেই জায়গাটোত নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি বা ইণ্ডিয়াতে নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি থাকিব লাগিব আৰু সেকেন্ড কথাটো ইলেকশন কমিশনে হেই দিব লাগিব সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যে ইলেকশন পাতিব নোৱাৰো বুলি This is the condition for continuation of president rule beyond 1 year. 1 year ke jodi ami thelibo lage. Eto nasil jano kotha to. That was the thing. Supreme Court has the power to veto any law passed by Parliament. Wow. Kune kuse eto power ase bole veto ase niki veto power. Question বিলাক অকমান বেলেগকে দিলে এখন ভাবি পেলাই দিলে আপোনালোকৰ মানে বস্তু কিছুমান মানে ক্লাৰিটি বিলাক তেতিয়া আহে ন কনসেপ্ট বিলাকত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভিটো পাৱাৰ আছে না ৰিভিউ পাৱাৰ আছে দুইটা পাৱাৰ আছে বেলেগ হয় গম পাই না ভিটো পাৱাৰ মানে কি Words খেলি মেলি স্যার words খেলি মেলি হয় স্যার বুজিছো নাই স্যার নাই ভিটো পাৱাৰ মানে কি ভিটো পাৱাৰ মানে কি এটো আপুনি কিয় খেলি মেলি লাগিব লাগে নালাগে লাগিব প্ৰেসিডেন্ট আপুনি অলৰেডি পঢ়িছে প্ৰেসিডেন্ট আমি ডিসকাস কৰিছো যে ভিটো পাৱাৰ আছে প্ৰেসিডেন্টৰ মানে বিল এটা প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত গৈছে প্ৰেসিডেন্টে ডাইৰেক্ট না কৰি দিছে নহব প্ৰেসিডেন্ট হেজ দা পাৱাৰ টু মানে ৰিজেক্ট এ বিল ভিটো মানে ৰিজেকশন ডাইৰেক্ট ৰিজেকশন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এনেকুৱা কোৱা পাৱাৰ দেখিছে নেকি ৰিজেকশন কৰিব পাৰে নাই ৰিভিউ কৰি ইট কেন কনসিডাৰ দ্যাট দ্য বিল ইজ নাল এণ্ড ভইড কৰিব পাৰে যদি কোনোবাই কোৰ্টত আনিব বস্তুটো জুডিশিয়েল ৰিভিউ হ'ব তেতিয়াহে পাৰে ভিটো মানে প্ৰত্যেকটো বিল ইচ্ছা কৰিলে প্ৰেসিডেন্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰি দিব পাৰে হেনকটো নাই ন যিকোনো law passed by parliament supreme court doesn't have the veto power it has the power to review it under article 13 32 226 high court ঠিক আছে understand বস্তুটো observe it's all about observation supreme court decision set legal precedents for lower courts 100% আমাৰ article 129 এ হেতু কথাই কয় court of record only supreme court can handle cases can handle হ'ব লাগে কি ইংলিশ লিখিছো can handle cases concerning elections disqualification of lawmakers and electoral disputes নহয় এটো হাই কোর্টে পারে ইলেকশন প্রেডিকশন হাই কোর্টত যায় তাৰপিছত এপিলত লাগিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰে so 2 and 3 is correct oh sorry 2 is correct 3 to full only supreme court নহয় high court 2 only is correct with reference to constituent assembly Rajendra Prasad was the chairman of fundamental rights committee eto eni apalaka general knowledge disi যে সেই পাৰ্টটো আমি যেটো এৰি আহিলো প্ৰথমতে মেকিং অফ দা কনস্টিটিউশন কমিটি মেম্বাৰ্স বিলাকত যেনেকৈ মই কৈছিলো আমাৰ বৰ্ডলৈ ভূপেন্দ্ৰ বৰদলৈ যেটো কমিটি আছিল ফৰ নৰ্থ ইষ্ট কিবা হেৰি তাৰপৰি ধৰক ষ্টেটছ কমিটি জৱাহৰলাল নেহৰু was chairman তেনেকৈ যেটো সাব কমিটি বহুত কিটা আছে তাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাব কমিটিত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নাছিলে পাটকাবি সীতাৰামাইয়া আছিল নেকি পাটকাবি সীতাৰামাইয়া আছিল না কোনটো আছিল চাব লাগিব JP JP কৃপালানি আছিলে কৃপলানি আছিল Sarojini Naidu was the only woman who advocated for women's rights and social reform. No, there were other women also. Aru asile, koon asile? Sarojini Naidu asile. Tapra. So Annie Besant আছে Annie Besant Constituent Assembly asile? ন বুজানো নহয় আছিল Constituent Assembly nasile Annie Besant. পণ্ডিত আছিলে নেকি Ha? Vijayalakshmi Pandit asile. পণ্ডিত আছিলে Usha Mehta আছিল নেকি? এটা উষা মেহতাৰ ওপৰত এখন চিনেমা বনাই আছে জানি শেফ আলী খানৰ জীয়েকে উষা মেহতা শুনিছে না নামটো has everybody heard about Usha Mehta স্যার Underground radio ফাৰ্ষ্ট এগৰাকী আছিলে নেকি বাৰু
এই পল্লৱীয়ে কৈছে এইটো কথা 42 আন্দোলনত যেতিয়া কুইটিনিয়া মুভমেন্টত কি হৈছিল কুইটিনিয়া মুভমেন্টত প্ৰথম গভৰ্ণমেন্টে মানে having learned the lesson from earlier আন্দোলন আগৰ আন্দোলন বিলাকত কি হয় লিডাৰ্স বিলাক থাকি যায় আৰু লিডাৰ্স বিলাকে এক্সপান্ড কৰি দিয়ে ন কুইটিনিয়া মুভমেন্টত প্ৰথম ৰাতিতে লিডাৰ চাফা কৰি দিলে গভৰ্ণমেন্টে গোটেইবা উঠাই দিলে তাৰপিছত বহুত কেইটা প্যাৰেলাল গভৰ্ণমেন্ট বা আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মুভমেন্ট বহুত আৰম্ভ হ'ল আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তলে তলে কোনো গম নাপায় যেনে এই উসামে এটা ৰেডিঅ' ষ্টেচন কন্ট্ৰল কৰিছে মানে এটা দিছিল আৰু মেছেজিং মানুহক তেতিয়ালৈকে মানুহ পুৰা ফৰ্মত আহি গ'ল চব লিডাৰ দৰকাৰ নাই ফৰ্মত আনিবলৈহে লাগে লিডাৰ তাৰপিছততো মানুহে নিজে কৰিব ন আছিলে ন এনেকুৱা লাষ্ট টাইম কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে নেকি অৰুণা আছফ আলীৰ ওপৰত তেওঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মুভমেণ্ট এনেকে চলাইছিলে অৰুণা আছফ আলী উসামে এটা এইবিলাক আছে স্যাৰ মোৰ আৰু কুৱেশ্যন এটা আছে স্যাৰ কুৱেশ্যন এটা আছে চ' এইটো যে ওপৰত যে দিছে অনলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন হেণ্ডেল কেছেছ এইটো স্যাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এইবিলাকত একোৱে নকৰে নেকি স্যাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মানে কি হয় চাওঁ আমাৰ আৰ্টিকেল 324 আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডাটা ইলেকশ্যন এটা নিকাকে পাতিবলৈ হলে আমাক বেসিক্যালি তিনটা বস্তু লাগে এটা বস্তু লাগে আমাক এটা ইলেকশ্যন পাতা বস্তু এটা বডি এটা লাগে সেকেন্ড বস্তু লাগে এটা এনেকুৱা ল যিটোৱে মানে গোটেই বডিটো কন্ট্ৰোল কৰে বা ফাংশনিংটো কেনেকে হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে আমাৰ আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট আৰু 3 নম্বৰতে এটা গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছেল মেকানিজম এটা লাগে যিটো কওঁ আমি ইলেকশ্যন পেটিশন বুলি এটা এইটো গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছেল হে এতিয়া আপুনি যিটো মানুহে পাতি আছে তাকে যদি জাজ বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো সেইটো নেচাৰেল জাষ্টিছৰ উল্টা হৈ যাব ন সো তিনটা পিলাৰে তিনটা জায়গাত কাম কৰে এফালে ইলেকশ্যন পেটিশন এফালে সো ইলেকশ্যন পেটিশনত হাই কোৰ্টত যাব লাগে হাই কোৰ্ট উইল লুক ইনটু ইট তাত যদি আপুনি স্যাটিসফাইড নহয় দেন ইউ ক্যান এপিল টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুজিছেনে আপোনাৰ অফিসত এটা গণ্ডগোল হ'ল এনকোয়াৰি কমিটি এটা বহিছে সেইটো মানে সেই এনকোয়াৰি কমিটিটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰে ন এটোটো এনেকুৱা নহয় যে এক্সিস্টিং কাবা এটা মানুহকে চলাব দিলে এনেকুৱা নহয় ন it should be independent and impartial মানে সিস্টেমটো পৰা বাহিৰৰ মানুহ এটাহে চাব পাৰিব ন which constituent amendment আচ্ছা এই বস্তুখিনি মই যে সৰজনী নাইডু বা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতৰ কথা ক'লে I want you to look into all the important women leaders in the 1940s 1940s or যিখিনি important women leaders আছিল especially constituent assembly আমাৰ I think around 15 গৰাকী হেৰি আছিল women আছিল ইনফ্যাক্ট মাজতে এখন কিতাপ ওলাইছিল mothers of modern India বুলি এটা এইটো এটা APSC কিমান ট্ৰেকশন ৰাখে নাজানো এইবিলাকৰ কিন্তু জাস্ট মানে সাইট হলে বেয়া নহয় মানে কেইজনমানৰ নাম অৰুণা আছফ আলীৰ কথা ক'লে শ্যামেকা আছিলে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আছিলে তাৰপৰা আৰু কোন আছিলে এইজনী হানসা মেহতা তাৰপৰা সুচেতা কৃপলানি এইবিলাক আছে কৰ ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ নেকি হৈছে অমৃত কৰ as far as I remember ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ এইবিলাক আছে Constitutional Amendment Act created Meghalaya 22nd. I hope etu সকলোৱে জানে এটো important হয় 1969 or 22nd Amendment created the sub-state of Meghalaya within Assam with its own legislature and policing power দিছিল
22nd, huh? Meghalaya creation. মানে সাবষ্টেট যেটো দিছিলে পিছতটো এটা এক্টৰ থ্ৰু দি আহি গ'ল নৰ্থ ইষ্ট ৰিঅৰ্গনাইজেশ্যন এক্ট 1971 নে 2 আছিলে চাই ল'ব with reference to DPSP it provides for a separation between executive and legislature কোনে ভোট দিছে পল্লৱী why vote why vote So Article 52 separation of power mention আছে যে কাৰ আছে separation directly কি আছে চাওকচোন আকৌ 52 So জুডিচিয়াৰীৰ লগত আছে separation. exactly be very careful আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেসি লেজিসলেচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভৰ সেপাৰেশন নহয় মানে এটো এটা এগেইন পৰীক্ষাত প্ৰবলেম হয় মানুহৰ কেতিয়াবা ঘপককে এটা দেখি পেলাই আমি যেটো ওকে লিংক কৰি ললো আৰু জনা বস্তু ভুল হৈ যাব Article 50 talks about separation of executive and judiciary not executive and legislature with reference to urban local government municipalities rely on central government grants for finances নকৰে নেকি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ গ্ৰান্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড মিউনিসিপালিটিজ বিলাকে কি কৰে who do they rely on for funds ষ্টৰ পৰা পায় আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতো no কৰে no actually কি হয় municipalities are doing well in terms of their own generation property tax তাৰ পৰা এইবিলাক টাউন বিলাকতো থাকে ন যথেষ্ট আমাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন হওক তাৰ পৰা টাউন বিলাকতো they have আৰু yes state finance commission ডিটাৰমাইন কৰে ষ্টেটৰ ৰেভিনিউ কেনেকৈ ইয়াত শ্বেয়াৰ হ'ব সো চেন্ট্ৰেল গ্ৰান্ট ডাইৰেক্টলি নাহে ইনডাইৰেক্টলি আহে আমি কৈছিলো যে one of the functions of union finance commission is that it will suggest or it will augment the resources of consolidated fund of state it will give certain suggestion based on recommendation of state finance commission so central government of grant directly nahe Lord Lytton is called the father of local self-government in India. Lytton no hoy, Rippan hoy, Rippan. Census car time ahisile. Father of census. Sir, Lord Lytton আছিল নেকি father of census? Lord Mao. Mao niki? হয়নে? হেনৰি ৱাল্টাৰ বুলি আছিল 1830 নহয় নহয়। প্ৰথম census Mao টাইমতে আহিছিলে। 1870. First census Lord Mao. তেওঁকে আমি দেউতাক বনাই দিওঁ আৰু with reference to 10th schedule এটো মই কতো পোৱা নাই ফাদাৰ অফ সেন্সাস বুলি হেতু টার্ম মই কেতিয়াও পোৱা নাই মই জাস্ট এটা মানে আপোনাক এটো হেই কবলে কলো কান চাবলে কৰলো যে সেন্সাস প্ৰথম 1872 ত আহিছিলে মাও আছিল তেতিয়া ইন্ডিয়াৰ ভাইসৰয় আৰু এতিয়া আমাৰ ইমান দিনে সেন্সাস হৈ থকা নাই 2024 হল with reference to 10th schedule 10th schedule exceptions exist for defection in case of political mergers it curbs political defection
এতিয়া 2 persons have answered it, Minmoy and Pallavi. Independently, both the statements are correct. The exceptions exist for defection in case of political mergers. Political mergers or ক্ষেত্ৰত আমি হেৰি কৰো, but সেইটো মানে এইটো এক্সপ্লেইন নকৰে। এক্সেপশ্যনছটো এইটো কাৰণে ৰাখিছো কাৰণ কেতিয়াবা জেনুইন গ্ৰিভেন্সতো মানুহে আঁতৰি আহিব পাৰে বা ডিছ'চিয়েট হ'ব বিচাৰিব পাৰে। Because of genuine reason, if a larger group within a political party wants to dissociate themselves from the parent party, then that is allowed. That is the correct reason. Not the fact that it will curb political defection. Curb political defection, 10 schedule koribo, kintu etu actually in fact encourage korise anyway defection, no? Exceptions to defection encourage korise na discourage korise? Encourage korise. Mass defection হৈ গৈছে So sir. it is not the correct explanation. বুজি পাইছে না কথাটো? পাইছো sir. আৰু ক'ব নোৱাৰি এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন যেতিয়া আহে ন, মানে কনচেপচুৱেল লেভেলত টেষ্টিংটো হয় ন, কাৰণ ফেক্টটো জানিলে নহ'ব, বস্তুটো লিংক কৰিব পাৰিব লাগিব। এই বস্তুটোত কিন্তু মানে যদি শুদ্ধ হৈ যায় একদম বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ, কাৰণ বহুতে ভুল কৰিব এইবিলাক বস্তু। জনা বস্তুটো যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে ন, চিম্পল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কোৱেশ্চনো আহে, তেতিয়া ভুল কৰিব। ইয়া মৃন্ময় কিবা আছে? মানে স্যাৰ এইটো এক্সপ্লেনেশ্যনটো কাৰেক্ট বুলি দিলো বিকজ মানে এইটো এনেবলিং ক্লজ টাইপ নিচিনা ভাবিলো যে সেইটো এক্সেপশ্যন দিছে, সেই এক্সেপশ্যনটো থকাৰ কাৰণে মানে গোটেই প্ৰচেছটো ব্ৰেকডাউন হৈ নাযায়, এটলিষ্ট এনেবল কৰে চিষ্টেমটো এক্সিষ্ট কৰাৰ কাৰণে, এনেকে ভাবি পেলাই দিছো। সেইটো আমি চিম্পল কথাত যদি সেইটো যদি আমি ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰো আইডিয়াটো, প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে কি হ'ব যে in India we allow mass defection but we do not allow individual defection. So হেতুৰ মানে হেতুক এটু কথাই জাস্টিফাই কেনে কৰিব সেকেন্ড কথাটো নকৰে ন, হেতুত জাস্টিফাই কৰিবলৈ ষ্টেটমেন্টটো এটু থাকিব লাগিছিল যে মানে নকৰে হয় because of 10 reasons you should be able to dissociate. হেতু এটা ডেমক্ৰেসিৰ মিনিংফুল এক্সপ্ৰেশন, কাৰণ ডেমক্ৰেসি মানে অকল এটু নহয় যে মই এবাৰ এটা জায়গাত এসোসিয়েট হৈ গলো মানে সদায় হেতুৰে হৈ থাকিম, নহলে তো 5 বছৰ মূৰত ইলেকশন নহলে হয় চেক কৰিবলৈ, হয় না? এটুতে ডেমক্ৰেসি itself shows that periodic election itself shows that we do not owe permanent allegiance to any party. With reference to interstate council, recommendations made by the council are binding on the governments. Nohoy ami etu already poiso. Council resolves interstate disputes, advises on interstate conflicts, and etu to hoy. So two only is correct. With reference to emergency, Part 18 governs emergency declaration and their consequences in India. Correct, Part 18. During emergency, fundamental rights can be suspended except for Article 21. 20 or 21. Duta. All 21 no? 20 and 21. 359. Refer Article 359. With reference to State Public Service Commission, its chairman is appointed by the Governor of India and can be removed by President. Correct. Chairman, Governor appointed, removable into President. Its expenses are charged from Consulate Fund of India. Correct answer is one only. Sure? Consulate Fund of State hobo no? State Public Service Commission goes. State-ৰো এটা কনসোলিডেটেড ফান্ড থাকে, মই হেতু আপোনালোকৰ মাইন্ডত সোমাবলৈ হেতু কোৱেশ্চন দিছো যে অকল কনসোলিডেটেড ফান্ড বুলি ক'লে অকল 266 ৰে নাযাব, তাতে আছে ইনফেক্ট 266 যদি আপুনি নিজে পঢ়িছে তাতে কি আছে সব স্যার স্যার গভর্নর অফ ইন্ডিয়া টার্মটো অকমান কনফিউজিং পাইছো। ক'ত গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া আছে?
Is appointed by the governor. Oh, India no, obviously the governor. It's full is it obviously. Can I governor of India? Anyway, it was clerical error. It consular fund of India to into a clerical error no into it deliberately placed error. মানে পৰীক্ষাত যদি হেতু আহে এটো মন ৰাখিব কনসুলেট ফান্ড অফ ষ্টেট was enabling এটো এটা সাবজেক্ট was 66 অতে আছে কনসুলেট ফান্ড অফ ইন্ডিয়াও থাকিব কনসুলেট ফান্ড অফ ষ্টেটও থাকিব বুঝছ নাই দেখিছা নাই 66 টো পঢ়ি চালে গম পাব এটো ষ্টেটৰ কনসুলেট ফান্ড থাকে ক্লজ 2 আছে Which of the following amendment brought fundamental rights were added? 42nd, obviously. Swansea Committee. With reference to parliamentary system. Okay. It was an interesting question. With reference to parliamentary system, dual executive, collective responsibility, flexibility in leadership chains, strong separation of power. How many of the parliamentary system features kunkita hoy? কোনে দিছে অলট আছে আৰু 1 to 4 আছে ওকে এইবিলাক কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ মানে এক্সপোজ কৰি দিয়ে বস্তুবিলাক শৰ্টকামিংছ বিলাক এক্সপোজ হয় ভাল এনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰিব লাগে আমাৰ ডেমক্ৰেচিছ বিলাক জেনাৰেলি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমক্ৰেচি থাকে আৰু প্ৰেসিডেন্সিয়েল ডেমক্ৰেচি থাকে প্ৰথম ডিস্টিংগুইশিং ফিচাৰটো হৈছে ইয়াতে there is dual executive মানে ইয়াতে এটা নমিনেল হেড থাকে দা হেড আৰু এটা ৰিয়েল এটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰেসিডেন্ট ইয়াতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় না কিয় থাকে বিকজ পাৰ্লিয়ামেন্ট ইজ এ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেমত এক্সিকিউটিভ টু একদম ভালনাৰেবল হৈ থাকে এনি ডে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গিৰি যাব পাৰে গভৰ্নমেন্ট গিৰি যাব পাৰে কিন্তু দেশখন কন্টিনিউ হৈ থাকিব লাগিব তো সো হেতু কাৰণে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমক্ৰেচিত সদায় এটা নমিনেল হেডু থাকে টু এনচিওৰ দা কন্টিনিউটি ইন লিডাৰশিপ ঠিক আছে কিন্তু হেনেকুৱা প্ৰবলেম প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমত নাথাকে তাত পাৰ্লিয়ামেন্টে প্ৰেসিডেন্টক গিৰাই দিব নোৱাৰে ইম্পিচমেন্ট কৰি পাৰে বাট দ্যাট প্ৰসিডিউৰ ইজ অলসো ভেৰি টাফ সো তাতে সিঙ্গল এক্সিকিউটিভ থাকে হয় না তাৰ পিছত কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি আমাৰ ইয়াত কোনটো আৰ্টিকেলে এনচিওৰ কৰে কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি 75 clause 3 75 clause 3 ঠিক আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন একো আৰ্টিকেল মনত নাৰাখিলো এটো আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব এটো এনচিওৰ কৰে যে the whole of the executive is responsible to the legislature মানে its life is dependent on whether the Lok Sabha is actually supporting its stay or not but এনেকুৱা কোনো provision তাত নাথাকে it is totally মানে তাতে কি থাকিব তাতে কি থাকিব তাতে theory of separation of power will be very strong there আমাৰ ইয়াতো থাকিব বাট আমাৰ ইয়াতো অলৰেডি আমি জানো যে জুডিচিয়াৰি এক্সিকিউটিভৰ মাজতো 50 কৰিছোৱে বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ মাজতো there is no separation actually in practical terms theoretically আছে practically একো নাই
Third kotha, flexibility in leadership change. It to definitely a feature of parliamentary democracy because amar yate PM any day if he happens to not enjoy he can the system will definitely run. It is very flexible. মানে এজন আঁতৰিলে ইজন আহিলে কিয় এই 96 ৰিকল 1996 কি হৈছিল এই কেইদিনমানৰ কাৰণে এসপ্তাহৰ কাৰণে বাজপেয়ী হ'ল তাৰপা আকৌ বেলেগ এজন আহিল তাৰপা আকৌ বেলেগ এজন আহিলে আকৌ বাজপেয়ী আহিলে হয় না কাইকি গুজৰাল এইচটি দেবেগৌড়া তেওঁৰ এটা সপোন আছিলে হোৱা এই কৰ্ণাটকৰ যিজন মানে কিং মেকাৰ আৰু কাইণ্ড অফ দেবেগৌড়া তেওঁতো হৈছিল আৰু দান্নাহাল্লি দাড্ডেগৌড়া দেবেগৌড়া আমাৰ টাইমত এইটো ইয়াত মানে হেৰি আছিলে আৰু মনত ৰাখিব লাগে আৰু মানে স্কুলত থাকোতে এইচডি দেবেগৌড়া ফুল ফৰ্ম টাইপে আছিল নামটো ফ্লেক্সিবিলিটি ইন লিডাৰশ্বিপ ইয়াতে কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে it is not flexible. It is inflexible because the system does not require flexibility. So the leadership change hobo lage gote election to ako hobo lagibo sign number kotha এইটোৱে আৰু বাকি বেলেগ অনুসংগিক কথাবিলাক আছে যে ইয়াত আমাৰ ল মেকিং প্ৰচিডিউৰ কেনেকুৱা জুডিচিয়াৰী ৰোল কেনেকুৱা সো কি হৈছে এইবিলাক আকৌ তিনটা এনসাৰ সবে দুটা এখন কি কৰি পেলালে আপোনালোকে কি এনসাৰ কি তেতিয়াহ'লে separation of power to parliamentary democracy মানে হেৰি ফিচাৰ নহয় এটো মানে that need not be an essential feature এটো presidential democracy is essential feature presidential democracy এখন separation of power নহলে চলিব নোৱাৰে ঠিক আছে so 4 is not there 1 is there 2 is there and 3 is there ঠিক আছে yeah কক Sir, division of power আৰু separation of power দুটাৰ মাজত হেৰিটো ডিফাৰেন্সটো কি হয়? ডিভিজন অফ পাৱাৰ বুলি যেতিয়া কওঁ সেইটো চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ মাজত যেটো ডিভিজন থাকে এটো ক্লিয়াৰলি কনস্টিটিউশনত দিয়া আছে we have part 5 for this and part 6 for this এটো হয় ডিভিজন অফ পাৱাৰ যেটো আমাৰ the idea of federalism আহিছে এটো আৰু separation of power is based on the idea that the three organs of government actually separation ইয়াতো আছে মানে government central government to we have an executive we have a legislature and we have a judiciary আৰু state government to তেনেকে executive legislative judiciary আছে so separation of power means the separation between the three organs of government division of power means the division between the two levels of government the two types of government in a federalism division of power dekile to federalism or kotha koise bole separation of power hole type of governance or kotha koise bole bhabiso so dekhon kelake cholibo federalism is kind of a superstructure hetu to functioning or kotha nai no etu structure to kenuka etu kotha koise kintu separation of power to pura functioning or kotha je kenake executive kenake thik kori buji paise na kotha to হয় sir বুজিছো with reference so correct is 1 2 3 huh strong actually a2 important hoy strong separation of power boli ase no a word too important hoy mane amar separation thakibo but strong separation of power is a feature of mane presidential system that thakiboi lagibo no hole it cannot function with reference to unitary features of the constitution emergency provision appointment of governor residuary power all India service which of the above are unitary features 1 2 3 are all emergency is a unitary appointment of governor unitary residuary is a unitary function all India service to unitary bole dhora jay because idea is ki all India service ki hoy appointed by the center but কাম কৰি আছে ষ্টেটৰ so হেতু ফেডাৰেল যিবিলা কান্ট্ৰিজ আছে ইউএছ তেনেকুৱা মানে সেন্ট্ৰেল গভর্নমেন্টে এপয়েন্ট কৰা মানুহ এটা ষ্টেট গভর্নমেন্টত কাম কৰি নাথাকে বুজিছেনে কথাটো
So all India service is a feature of unitary, মানে India আমি কৈছো ন যে ইণ্ডিয়াৰ ফেডাৰেলিজমটো কেনেকুৱা যে where there is a unitary bias. So unitary bias আমি কোন বিলাকত দেখা পাওঁ, এইবিলাকত দেখা পাওঁ। ইমাৰ্জেন্সি মানে কি, ইউনিটাৰী হৈ যোৱা, ষ্টেটৰ পাৱাৰ নাইকিয়া হৈ যোৱা। তেনেকে গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্টত ষ্টেটৰ কোনো চে নাই, হয় নাই? আৰু বহুত কথা ক'ব পৰা যায়, ফাইনেন্সিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন বা মানে ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ টেক্সেশ্যন পাৱাৰ, এইবিলাকতো ক'ব পাৰো, বা হাউ দ্য কনষ্টিটিউচন কেন বি এমেণ্ডেড, সেইটোতো ক'ব পাৰো আমি। আৰু বহুত বস্তু আছে ক'বলৈ, এইকেইটা হয়। প্ৰেচিডেৰী পাৱাৰ ইট ইজ হেৰিয়ৰ হাতত থাকে ন, মানে যিকেইটা কোনটো লিষ্টত নাই। প্ৰেচিডেৰী পাৱাৰ মানে কি গম পাইছেনে? We have discussed it, na? If it is not in any of the three lists, then it will come under union list. All India service take tenekwa. With reference to Supreme Court cases, SR Bommai case upheld principles of secularism, democratic values. Correct. Shankari Prasad questioned the president's impeachment process. No, actually, this thing I did not discuss certain case laws relating amendment. Amendmentor ক্ষেত্ৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ ল আছিলে। এটা আছিলে সজ্জন সিং, এটা শংকৰী প্ৰসাদ আৰু এটা আছে সজ্জন সিং। তাৰপিছত এটা আছিলে গোলকনাথ আৰু এটা আছিলে কেশৱানন্দ ভাৰতী। এই দুটাত কি কৈছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে the power of parliament to amend the constitution is absolute. Even fundamental ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰতো parliament can do it. তেতিয়া বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক নাছিলে, 1951 কথা এইটো। So তাতে কৈছিলে যে law under article 13 doesn't include constitutional amendment, মানে constitution খন amend কৰি পেলাই you have the power to amend any part of the constitution including the part 3, ঠিক আছে? So basically যিটো আইডিয়া মানে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যিটো আইডিয়া, so পাৰ্লিয়ামেন্টৰ as a normal law making body as well as a constituent assembly, দুইটা বস্তুকে মানে প্ৰায়োৰিটি দিছে, ঠিক আছে? গোলকনাথে কেছটো উল্টা কৰি দিলে যে নো, law in 13 does not include constitutional amendment. 1967 গোলকনাথে ক'লে যে ল যিটো আৰ্টিকল 13ত যিটো ল শব্দটো আছে, that doesn't include constitutional amendment. তাৰ মানে কি? তাৰ মানে এইটো যে sorry, that includes constitutional amendment. তাৰ মানে constitution খন amend 360 under মানে law anew you cannot change part 3. তাৰ মানে ইয়াৰ consequence কি হৈ গ'ল, part 3 became supreme. তাৰপিছত কেশৱানন্দ ভাৰতীয়ে এইটো উল্টা কৰিলে, ক'লে যে গোলকনাথ was wrong, ক'লে যে part 3 article 13ত যিটো law আছে that does not include constitutional amendment acts. So constitution parliament can bring in amendment to change but subject to basic structure. So Shankari Prasad, basically the power of parliament to amend the constitution, it was the fundamental rights of it. In India, the PM can be from either Rajya Sabha or Lok Sabha. In Britain, the PM will always be from the lower house, the House of Commons. In India, the speaker once appointed formally resigns from his party, but in Britain he doesn't. Indian speaker কি resign করে নাকি? মিস্টার কি এটা ওম বিৰলা কি বিজেপি ৰিজাইন কৰিলে নেকি? উল্টা হৈছে কথাটো। In India,
মানে ব্ৰিটেইনত resign কৰে once he is appointed to the speaker. India doesn't, but there are conventions that they follow, which is intended to ensure that they function in an impartial manner. আসল উদ্দেশ্যটো কি স্পিকাৰ ইম্পাৰ্চিয়েল থাকিব লাগে সেইটো ব্ৰিটেইনত অবভিয়াছলি যিহেতু ইমান মানে দীঘলীয়া ডেমক্ৰেচি দীঘলীয়া কনষ্টিটিউচনেল হিষ্ট্ৰী আছে আমি কৈছিলো মেগনা কাৰ্টা দ্য ফাৰ্ষ্ট ইন এ ৱে দ্য ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচন মেগনা কাৰ্টা 1215 আহিছিল আমাৰ ইয়াত কি হৈ আছিল 1215 চুকাফাই অহা নাছিল আমাৰ ইয়াত তাত কনষ্টিটিউচন আহি গৈছিল চ' এনেকুৱা কথা In Britain, the opposition forms a dash which scrutinizes the actions and policies. Shadow cabinet. Correct. Grand Cross of the Order of Honor. Is conferred to PM by Modi. এইবিলাক আপোনালোকে পাৰে নে ভাল কথা দেই পাৰিছে যে গ্ৰীচ কাৰেক্ট স্যাৰ এইবোৰ নাজানো চব গুগল কৰি পেলাই নি চাইছো সব নাজানো স্যাৰ চকু জানিলে ভাল কথা মানে এই যোৱা বছৰৰ নিউজ এইবিলাক যোৱা বছৰৰ এনেকুৱা নিউজ বিলাক আহে ন পৰীক্ষাত এনেকুৱা মই দেখিছো মানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'বাত কিবা অনাৰ দিলে মানে চাবাহাৰ পোৰ্টৰ কথাটো ইট লাইট ইন দ্য গালফ অফ ওমান correct it is nearest port to India on the Iranian coast which provide access to correct দুইটা correct চাবাহাৰ পোর্ট দেখিছে নাই মানে সঁচাকে কথা কোৱা নাই মেপত দেখিছে নাই কোনে কোনে চাবাহাৰ পোর্ট চাইছে এই কোৱেশ্চনটো দেখি পেলাই চাবাহাৰ পোর্ট মেপখনত চাইছে নে আপোনালোকে Yes, sir. গুগল মেপত চাইছে নে বা ক'ৰবাত চাব সেইখিনিত আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পোৰ্টছ আছে আমাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ যে আছে সেইখিনিতে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চিয়ান গাল্ফত সোমাই আৰু গণ্ডগোল হৈ আছে এইটো এতিয়া য়েমেনততো লং ৰান চিভিল ৱাৰ হৈয়ে আছে What is UNCITRL and CITRAL? Trade related. Trade law. Consider the following statement. Zika virus. It is a mosquito-borne virus, correct? It was first identified in Zika forest of Uganda. Okay, it is primarily transmitted to human through it is mosquito. Aedes aegypti aru ki hoy? This aegypti ki hoy aru bemar? Vector-borne disease bilak jane nai? ডেংগু মেলেৰিয়া নহয় আকৌ মেলেৰিয়াটো এনফিলিছ মেলেৰিয়াটো হেৰি নহয় ভাইৰেল নহয় ন মেলেৰিয়াটো কি প্ৰটজোৱেল মেলেৰিয়াটো পেৰাসাইটিক ইনফেকচনে হয় ন মানে ভাইৰেল নহয় মানে Random forest technology, which was recently seen in news, is used for predicting the AQI. Correct. মানে এটো again এটা নতুন টেকনলজি মানে কোনটো হেৰিয়ে আনিছিলে এইটো মিনিষ্ট্ৰী নে কোনোবা হেৰি ক'ত পাইছিলো এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সৰ কাৰণে চেক কৰিবলৈ এইটো আনিছিলে ৰেণ্ডম ফৰেষ্ট টেকনলজি UPSC এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে মানে কি হয় টাৰ্মটো এনেকুৱাকে দিব যে আপুনি মানে দেখিলে বস্তুটো এনেকুৱা লাগিব যে ওকে এই যেটো আমাৰ স্প্লিট টিউবলাইট নলেজ এটা আহে ন কোৱেশ্চনটো দেখিয়ে এটা ফালে লৈ যায় আৰু সেই ফালে এনসাৰ এটাও ৰাখিব অপচন এটাও দিব মানে এইটোটো কিবা নেশনাল পাৰ্ক বা ফৰেষ্ট ৰিলেটেড থাকিব পাৰে আৰু এনসাৰটো হ'ব একদম টোটালি বেলেগ কিবা এই মানে এনেকুৱা এইটো এটা ট্ৰেন্ড মানে হেৰি কৰে মানে মানে উল্টাটো লজিকটো হৈ পেলাই যিটো যোনফালে নিছে এইফালে নাযাব বেলেগ কিবা এটা ভাবিব পাৰিলে বেলেগ কথা নেটতো আহে ছাৰ তেনেকুৱা আৰু সেইটো মানে উল্টা ফালে যোৱাটো দি পেলাই কাৰেক্টটো হৈছে
আৰু এটা কি হয় মানে মই এইটো একে ৰিস্কি হয় বাট যদি আপোনালোকৰ মানে একদম ফচি গৈছে আৰু কৰিবই লাগে গেছ কৰিব লাগে একচুৱেলি কি হয় জানে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত অড ওৱান আউট যিটো হয় ন অড অপচন যিটো হয় মানে মানুহে জেনেৰেলি মানে ভুল যেতিয়া দিবলৈ লাগে ন এটা টাইপৰে ভুল দি থাকে বহুতে মানে ভুল অপচনছ বিলাক তো অকল অড টাইপ যিটো অপচন দেখে মানে সেইকেইটাৰ লগত অড যিটো মানে এতিয়া ইয়াতে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা ক'লে ইনভেচিভ প্লেন স্পেচিছ ক'লে ফৰেষ্ট কভাৰ ক'লে মোটামুটি সেই ফৰেষ্ট ৰিলেটেডে কথা হয় এইটো একদম সেইকেইটাৰ লগত লিংক নাই তো সেনেকুৱা কৰিব পাৰে মানে গেছ যদি সেইটো মই কম মানে একদম লাষ্ট ৰিজৰ্ট আৰু মানে ফচি গৈছে বোলে ওলাব পৰা নাই আৰু একো আইডিয়া নাই আৰু কৰিবই লাগে সেনেকুৱা টাইপৰ বাট that is again with all the statutory warnings সেটা নকৰিব পৰাপক্ষত নকৰাকেও 80টা 85টা কৰি আহিব পাৰি which of the following country is not located on the equator হয়নে মালয়েছিয়া এইকেইটাতো আপোনালোকে কৰিবই লাগে প্ৰিলিমছৰ আগত যে ইকুৱেটৰ দি টপিক অফ কেঞ্চাৰ দি কোনকেইখন ষ্টেট পাছ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ তাৰ পৰা এই বাকী কেইটা আৰু আমাৰ গ্ৰেট চাৰ্কলছ কেইটা মই চিয়ৰ নহয় দেই মালয়েছিয়া হয়নে হয় চাগে ইণ্ডোনেছিয়া যদি এইফালে হয় তাৰ ওপৰততো হেৰি মালয়েছিয়াটো বৰ্ড which of the following countries does not border Mediterranean Sea correct Austria but এইটো কোৱেশ্চন অকমান টুইষ্ট কৰি এনেকেও দিব পাৰে যে যদি এইটো এনেকে দিলে হয় কোনটো হ'ব Sir, Jordan নহয় জৰ্ডান এবাৰ মই ইন্টাৰভিউত কাবাক সুধিছিলো এইটো কথা যে which country lies between Mediterranean Sea and Jordan River পাৰা নাছিল কিন্তু বহুতে So কি হয় বাৰু Israel ইজৰাইল নিউজতে আছিলে এটলিষ্ট মানে লজিকটো এইটো যে যিবিলাক জেগা নিউজত আছে সে ইউক্ৰেইন ব্লেক সি মেডিটেৰিয়ান সি ইজৰাইল এইবিলাকৰ জিঅগ্ৰাফিটো চাই ল'ব লাগে with reference to straits মানে কি জানে ন জিঅগ্ৰাফিত ইস্থমাছ থাকে আৰু straits থাকে straits আৰু ইস্থমাছৰ ডিফাৰেন্সটো কি Sir, strait was a narrow passage connecting two large bodies of water. It's a narrow passage. আৰু ইস্থমাছটো স্যাৰ হেৰি যিখিনিত গৈ পেলাই সাগৰৰ লগত লগ লাগেগে সেইটো ইস্থমাছ কয় নেকি মই কনফিউজড হৈ গৈছো স্যাৰ নহয় দুটা ডাঙৰ ৱাটাৰ বডি হা এইটো ডাঙৰ ৱাটাৰ বডি ষ্ট্ৰেইটে কানেক্ট কৰে আৰু দুটা ডাঙৰ লেণ্ড মাছ ইস্থমাছে কানেক্ট কৰে ওকে স্যাৰ ইস্থমাছটো মই পাহৰি গৈছো আমাৰ ক্ৰাষ্ট ইস্থমাছ আছে ন এইফালে সাউথ আমেৰিকাত ক্ৰা তাৰ পৰা এইটো নিকাৰাগুৱা এইফালে মানাগুৱা নিকাৰাগুৱা এইফালে যে সাউথ আমেৰিকা নৰ্থ আমেৰিকাত কানেক্টিং চেন্ট্ৰেল আমেৰিকা কানেক্টিং এইটো ইস্থমাছ ইয়েছ কয় স্যাৰ ইস্থমাছে কয় ন স্যাৰ সেইটো ইস্থমাছে কৈ থাকে হয় মই ভাবিছিলো এইটো কোৱেশ্চন আপুনি আছে যেতিয়া টেনচন নাই a narrow strip of land with sea on either side it is connecting land two large area of land connect কৰাটোক ইস্থমাছ কয় আৰু two large water body connect কৰাটোক strait ৱাটাৰ কৰাটোক ষ্ট্ৰেইট কয় হয় স্যাৰ so with reference to straits Kerch Strait links Black Sea and Mediterranean Sea course নহয়
Azov, Sea of Azov আছে এইখিনিত ইউক্ৰেইনৰ ওচৰত ক্ৰাইমিয়া এইখিনিত আছে যেটো Tartary Strait connects Sea of Okhotsk and Sea of Japan. Sea of Okhotsk and Japan, I think it's. And Bubble Mandeb connects Red Sea and Gulf of Aden. এটো হয় Bubble Mandeb গম পাইছে ন এই যে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ চাৰিটা চক পইণ্ট আছে ইন্ডিয়াক যদি আপুনি অ্যাটাক কৰিব লাগে মই আজি মানে ইন্ডিয়াৰ অপোনেন্ট হৈ পেলাই যদি মই ভাবো ইন্ডিয়াক যদি মই অ্যাটাক কৰিব লাগে মই কি কৰিম ইন্ডিয়াৰ যিকেইটা মেইন চক পইণ্ট আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে আৰু এটা ক'ত আছে আৰু এটা চক পইণ্ট আছে ন এটাটো আমাৰ এইটো এই পাৰ্চিয়ান গালফত যেটো আছে Strait of Hormuz তাৰ পৰা এইটো বাবল মন্দেব তাৰ পৰা এইটো Strait of মালাক্কা আৰু এফালে আৰু ক'ত এনেকা চক কৰিব পৰা জেগা আছে ইণ্ডিয়াত এইকেইটাই চক আৰু এটা চক পইণ্ট বুলি কয় আৰু এটা চক পইণ্ট 4 চক পইণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া বহুত দিন চোৱা নাই Panama Canal, Suez Canal to go to road. Is it to Red Sea? Okay, হেৰিৰ পৰা গৈ এইটো বাবল মন্দেব আৰু এফালে ৰেড সি গৈ পেলাই পানামা কেনেল হৈছে ন কি পানামা হৈছে সুয়েজ কেনেল হৈছে ন এফালে সুয়েজ কেনেল বাবল মন্দেব হৰমুজ আৰু মালাক্কা এইকেইটা মানে চক পইণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ এইবিলাক জেগাত চাইনা আহি গৈছে ন ওচৰে পাজৰে that is a threat to India anyway so that is it about হেৰি এইকেইটা নাহে এইবিলাক টান straight হয় মালাক্কা চালাক্কা আহি যাব পাৰে মালাক্কাটো কাৰ মাজত হয় Strait of Malacca is between which two obviously water body connect কোনটা কৰে এটাটো ইন্ডিয়ান ওশেন কৰে আৰু এফালে পেসিফিক ওশেন ন পেসিফিক ওশেন ন এটো এখিনি কি নদী আছিল এখিনি পেচিফিক ইণ্ডো পেচিফিক বুলি যেটো কয় আৰু এইফালে হেৰিয়ত মালাক্কাটোত কি আছিল এইফালে ইণ্ডোনেছিয়া কি মালয়েছিয়া আছিল Indonesia আৰু মালয়েছিয়া আছে মানে সুমাত্ৰা আৰু বৰ্নিঅ ফালে আছে বৰ্নিঅৰ ফালে বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেট আছে সেইটো চাই ল'ব লাগে হা মালাক্কা ইজ ইন বিটুইন মালয়েছিয়া ৱেষ্টৰ ফালে আছে খালি নামটো মই নাজানো Malacca Strait Sumatra and Malaysia হলে হল Sumatra যেটো আইল্যান্ড হেৰিয়ৰ okay through which Indian states does the Kaveri river flow in আমি কথা পাতিছিলো মই কোতে ভুল মহাৰাষ্ট্ৰই নহয় Kaveri starts from Karnataka and ends at Tamil Nadu Brahmagiri hills in Karnataka Mangalore ifale with reference to India Middle East IMEC যেটো নিউজত আছে জৰ্ডান ইজৰাইল UAE সাউদি গুটেকিটাই আছে এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো চাইছে ন ইন্ডিয়া IMEC এই G20 সময়ত যে এটো নিউজত আছিল I hope you know it India Middle East Economic Corridor obviously it is যুদ্ধ হৈ গল ইজৰাইল actually বহুতে কয় যে এটো এটা ট্ৰিগাৰ আছিল যেটো কাৰণে but whatever Hamas did চাইছিলো স্যার আচ্ছা এই বস্তুটো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ৰিভাৰ আৰু প্লেস অফ অৰিজিন ম্যাথছ দা ফলোইং আহিছে সব মনত ৰাখিব নালাগে কাবেৰী কথা কলো তেনেকে ধৰক আপোনাৰ ঝেলামখন ইম্পৰ্টেন্ট হয় UPSC 2-3 বাৰ আহিছে ঝেলাম নদীখনৰ সোর্স আৰু
ক'ত ফ্লো হয় এইটো আহে, ক'ত পৰেগে। এবাৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, which lake connects the two states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu? পালিকাত নাছিল জানো ছাৰ? Calicut. নেলৰ ওচৰত। মেইন কুৱেশ্যন আহিছে, আপুনি অসমৰ পৰা যদি কেৰেলালৈ গৈ আছে, how many states will you pass through? মানে 5 states pass through 6 states এনেকুৱা টাইপ আহে। অকমান মেপৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। Largest freshwater lake in the world, Lake Superior, largest freshwater lake. Deepest to Baikal হয়। Baikal to deepest. Superior is part of the Great Lakes. US ত 5 Great Lakes আছে না, Huron, Ontario, Ontario, Erie, Superior আৰু Michigan. হলং পাৰ obviously ক'ত আছে অসমত? যোৰহাটত ন এখন? Moriani, sir. যোৰহাট আছে। Moriani. ফালে। Hungary, Latvia, Poland, Lithuania. How many share a border with Ukraine? Poland হয় আৰু হাংগাৰী হয়, লাটভিয়া আৰু লিথুৱেনিয়া নকৰে। নকৰে। আৰু বাকীখিনি জানে নাই? বাকী গোটেইকেইখন মেপৰ সেইখিনি চাইছেনে? জৰ্জিয়া হয়, তাৰ পৰা এখন সৰু কাণ্ট্ৰি আছিলে, মাজৰ নিউজত আছিলে, মলডোভা নে কি আছিলে? মলডোভাই আছিলে। মলডোভা আছিল। মলডোভা এটা জেগা আছিল, নিউজত আছিলে। দীঘল নাম এটা আছিল। সেই ইউক্ৰেইনৰ বৰ্ডাৰিং, ইজৰাইলৰ বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এইবিলাকতো আই হোপ ইউ নো, জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত মেপিঙত যে প্ৰমিনেণ্ট জেগা কেস্পিয়ান চি। কেস্পিয়ান চি বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজ কেইখন জানে নাই? 5খন কাণ্ট্ৰি হয়। ইৰাণ, ৰাছিয়া, জৰ্জিয়া, Sir, Azerbaijan, আজাৰবাইজান আৰু Turkmenistan আৰু Kazakhstan. Kazakhstan আৰু Turkmenistan. Sir, Georgia নাই নেকি? জৰ্জিয়া নাই। জৰ্জিয়া এইফালে ওপৰ ফালে আছে। কাজাকিস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান, Iran, ইৰাণ, Azerbaijan আৰু Russia. ৰাছিয়া। TARIK এইটো আছে কোডটো। তুৰ্কমেনিস্তান, টাৰ্কি দি নিদিব আকৌ, এইবিলাক কোডত এইটো প্ৰব্লেম হয়। টি পঢ়ি গ'ল তুৰ্কমেনিস্তান, পৰীক্ষাৰ মনত আহিল টাৰ্কি। Consider the following statements. আচ্ছা, তুৰ্কমেনিস্তান কৈ থাকোঁতে মনত পৰিলে মোৰ কথাটো। লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত আহিছিল ন এবাৰ? লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি, আহিছিলে ছাৰ, আহিছিলে। Largest মংগোলিয়া হয় ন? কাজাখস্তান নেকি ছাৰ? কাজাকিস্তান, চৰি। আমাৰ চেন্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ যে কাৰ চেন্ট্ৰেল এছিয়ান ৰিপাব্লিকছ বুলি কয়, আফগানিস্তান পৰে নাই তাত? আচ্ছা, আফগানিস্তান নপৰে নেকি? নপৰে। তাজিকিস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান, কাজাকিস্তান, কিৰগিস্তান আৰু উজবেকিস্তান। স্তানছ
Stan বুলি কয়। Consider following with reference to Black Sea. Again, এইবিলাক চাই ল'ব। Black Sea bordering. Reference to Biosphere Reserve, east to west. Manas, Simlipal, Sundarban, Nokrek. Manas, Nokrek to Meghalaya. Sundarban, Simlipal last cut of two. Yes. Consider with reference to tributaries of Brahmaputra. আচ্ছা রাইট বেংক লেফট বেংক বুলি ক'লে বুজি পাই নাই যদি নৰ্থ বেংক সাউথ বেংক নকৈ যদি ৰাইট বেংক লেফট বেংক কৈ দিয়ে এটা কোন ফালৰ পৰা ধৰে কোন ফালৰ পৰা ধৰে সোৰ্সৰ পৰা ধৰে গম পাইনে যদি ৰাইট বেংক সোৰ্সৰ পৰা ধৰে সো এটা ধৰক আপুনি এইফালৰ পৰা আহিলে অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰা আহিলে এইফালে ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা বোলে এইফালৰ পৰা আহিলে নৰ্থ Sir, ইষ্ট North Bank right bank হ'ব নেকি আৰু South Bank to left bank হয় হেতু মৰিব সোৰ্সৰ পৰা আহিলে ৰাইট বেংক লেফট তো হেতু হিচাপত আমি চাব লাগে এতিয়া ইয়াতেটো ডাইৰেক্ট ধনচিৰি কন্টটো সাউথত হয় ন তো ধনচিৰি নহয় মানস হয় সুবনচিৰি হয় তিস্তা হয় তিনিখন হয় Okay. Oh, eight question. Question. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. It is not correct. Himalayas to Himan state. Our northeast or Gute Gikhon. Sikkim আছে ইফালে আকৌ আমাৰ হেৰি আছে ন লেসাৰ হিমালয়াস উত্তৰাখণ্ড হিমাচল হয় না ওয়েস্টার্ন ঘাট এর ওভার 5 states ওয়েস্টার্ন ঘাটত আমি হিসাব কৰিছো গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা গোৱা কেৰালা sir তামিলনাডু ছখন হৈ যায় ন so third is correct which of the following pass connects Arunachal with Tibet to easy Bomdila Dash is the mountain pass around the area of disputed tribe point India, China and Myanmar. মই ডিফু পাছটো এটো কাৰণে দিছো বহুতে ভাবে যে ডিফু পাছটো আমাৰ অসমৰ ওচৰত ক'বাত ডিফু পাছটো প্ৰবলেম হৈ আছিল মাজতে বৰ্ডাৰ হেৰি লৈ পেলাই আৰু বাকি কিটা পাছো এটো কাৰণে কৈছো পাছ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো পাছ কোড আছে হেতু এটলিষ্ট একদম প্ৰমিনেন্ট পাছ কিটা যেনেকৈ এতিয়া নীতি পাছটো ক'ত আছে নীতি পাছটো ক'ত আছে জেলেপলা নাথুলা সিকিম লিপুলেখটো উত্তৰাখণ্ড নীতি পাছটো আই থিংক উত্তৰাখণ্ডতে হয় উত্তৰাখণ্ডতে হয় নিচিনা লাগিছে স্যার শিওর নহয় মই সিপকিলাটো হিমাচলত হয় চাই ল'ব ইম্পৰ্টেন্ট পাছেছ কেটেমান গোটেই সব নালাগে গোটেইখনটো চালেতো 20-30টা আহি যাব মাথা গৰম কৰিব নালাগে জাস্ট একদম প্ৰমিনেন্ট যিকিটা নিউজত যিবিলাক থাকে লিপুলেখ থাকে বিকজ নেপালৰ লগত গণ্ডগোল হৈ থাকে ন এটোটো the Desh Valley is connected to south এটো এটা থাকিবা থাকি গ'ল ভূটানৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকে এটো মাজতে যে যেটো গণ্ডগোল হৈছিল ডকলাম না কি আছিল এটো ডকলামে আছিল তো ভূটানত যে যেটো গণ্ডগোল হৈছিল ডকলাম আছিল ন এটো ভূটানৰ ফালে হয় স্যার ডোকলামে আছিলে আৰু যেটো লাডাখত হৈছিল এটো কি আছিল স্পিটি ভেলি আছিল নেকি So point to kiba গালৱান NJ9 গালৱান ভেলি গালৱান
ডোকলাম, চুম্বি ভেলি, স্পিতি ভেলিটোতো একো নাই প্ৰব্লেম। স্পিতিটো স্যাৰ হিমাচল প্ৰদেশত আছে নেকি? হিমাচল চলো ন। প্ৰদেশ। ইউমথাংটো হেৰিয়ত আছে, ছিকিমত আছে, বৰ ধুনীয়া জেগা বোলে। ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ্ছ বুলি কয় যে, শুনিছে নাই? ইউমথাং ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ্ছ আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। ইনফেক্ট এই ইউমথাঙৰ ওচৰত মিনি ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কয়। কেতিয়াবা পৰীক্ষা দি পেলাই যাব এইবিলাক, ধুনীয়া জেগা, ছুইজাৰলেণ্ড নগলেও হ'ব। The point where Vikram, okay. The point where Vikram lander of Chandrayaan 3 landed is called Tiranga Point. The point where Chandrayaan 2 left its footprint is called Shiva Shakti. কি হয় এইটো? Sir, 2 to Tiranga point, 3 to Shiv Shakti. 1 to kiba Jawahar point asile. 1 to Jawahar Point. August 23, National Science Day, ne? National Sir, Space hoy, Day. Space Day. National Science Day আহি আছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী। National Science Day কাৰ হেৰিত ৰাখে? কাৰ বাৰ্থডে নহয়, চব বস্তু বাৰ্থডেতে পাতিব লাগে নি? ৰমন এফেক্ট, চিভি ৰমনে যিটো হেৰি ডিস্কভাৰী কৰিছিল। National Space Day, August 23. With reference to palm oil to again important হয়, because আমাৰ অসমতো এতিয়া ৰামদেৱে পাম অইল খেতি কৰিব। So মিজোৰামতো গোটেই ধ্বংস কৰিলে। গম পাই নে মিজোৰামত কি হ'ল? নাজানো স্যাৰ মিজোৰামত কি হৈছে। চাই ল'ব। মিজোৰামত মানে ফাৰ্টিলিটি, মানে বায়'ডাইভাৰ্চিটি, বস্তুটো ইমান বেছি ৰিচোৰ্চ ইনটেনচিভ হয়তো পাম অইলটো, মানে মাটিৰ গোটেইখিনি শুহি লয়, তাৰপিছত নেক্সট ক্ৰপ কৰিবলৈ একো নাথাকে। তাৰোপৰি আপুনি যেতিয়া জংঘল কাটি পেলাইহে কৰে এইবিলাক, মনোকালচাৰ যিটো প্ৰব্লেমছ অফ মনোকালচাৰ, এইটো এটা যে আপোনাৰ জীৱ জন্তু মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট বাঢ়ে এইবিলাক কৰি থাকিলে। আপুনি কাৰণ যি নেচাৰেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি আঁতৰাই পেলাই আপুনি এটা টাইপৰ কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং কৰিছে, গম পাইছেনে? চ' এইবিলাক সেইটো পইণ্ট অফ ভিউ পৰাটো এইটো হেৰি, আৰু ফাৰ্মাৰটো ইয়াত আৰু এনেকুৱা ফাৰ্মাৰহে আজিকালি, এইবিলাক আমাৰ যিখিনি একদম লঘু ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকৰতো একো লাভ নহয় ন। আৰু এইটো গোটেইটো মানে এটা মেচিভ মানে চিণ্ডিকেটেড কামেই হয় হেৰিয়ত, চাউথ ইষ্ট এছিয়াত। তাততো মানে মানে জুই জ্বলাই এনেকুৱাকে মানে ৱাইল্ড ফায়াৰ ক্ৰিয়েট কৰে, এনেই জ্বলাই দিয়ে। এই যিবিলাক ইণ্ডোনেছিয়াৰ হেৰিবিলাক আছে, ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট বিলাক আছে, এনেই জুই জ্বলাই দিয়ে। আৰু সেইবিলাক ৱাইল্ড ফায়াৰ বুলি কৈ পেলাই মানে এইবিলাক মানে সিহঁতৰ পাম অইলৰ ঠিকাদাৰে কৰে এইবিলাক, তাৰপিছত পাম অইল খেতি কৰা আৰম্ভ কৰে। So palm oil is native to Southeast Asia নহয়, এইটো অৰিজিনেলি আফ্ৰিকাৰ হয়, ৱেষ্ট আফ্ৰিকাৰ পৰা আনা। ডাচ বিলাকে আনিছিলে। Palm oil is a raw material for some industries producing lipstick, perfume, বহুত ইনফেক্ট বনস্পতি, ডালডা, সবটো পাম অইলে হয় ন। তো ইনফেক্ট আইচক্ৰিমছ, সো কল্ড আমি যিবিলাক আইচক্ৰিম খাওঁ, কোৱালিটি ৱালছ এণ্ড অল, পাম অইলৰ পৰাই বনায়, বহুত কম খৰচ হয়। এটা আছে কি কয় মাৰ্গাৰিন নে কিবা এটা কয়, বাটাৰৰ ছাবচিডি, আপুনি ধৰিবই নোৱাৰে মাৰ্কেটত আছে, বাটাৰ টাইপে লাগে, মানে ইট ইজ টোটেলি পাম অইল মানে। স্যাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয় সেইটো, তাতকে বাটাৰ খোৱাই ভাল। Palm oil can be used to produce biodiesel, or biodiesel to use. So সেইটো না, আমি বস্তুটোৰ ওপৰত আমি কেনেকে ভিউ কৰোঁ, আমি অবভিয়াছলি যদি বস্তুটো সাস্টেইনেবল লেভেলত কৰিব পাৰে ভাল, বাট কিছুমান কনচাৰ্নছ আছে which has been raised by various experts as well as from our past experiences in the region. মানে প্লান্টেশন কৰি পেলাই বায়োডাইভাৰ্চিটি লছ, সইল ফাৰ্টিলিটি ডেমেজ, তাৰপৰা সেনেকুৱা আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল চেলেঞ্জ যিবিলাক আহে, আৰু স্মল ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে বিশেষ একো লাভ নহয়, বিগ কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং হয় ন এইটো।
Yes, sir. Plus, এইবিলাকৰ gestation periodটো বহুত বেছি দীঘল হয়। Small farmers কৰিলে লাভেই নাপাব। সিমানটো স্কেলত কৰিব নোৱাৰে ন, ৰামদেৱে কৰিব পাৰিব এইটো, এইটোতো ৰামদেৱৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰিছে ন, এইটো ৰামদেৱে কৰিব আমাৰ ইয়াত, পতঞ্জলি ফুড লিমিটেড নে কি সিহঁতৰ এইটো অলৰেডি সিহঁতে কৰিলে ইয়াত মিজোৰামত, চাকচেছ নহল। Assam has as many as 293 species of orchids, which is 45% of northeast species and 25% correct হয় statement মই আসামৰ website এটা পাই উঠাইছিলো গভৰ্ণমেণ্টৰ। Assam has the second highest number of national parks in India after Maharashtra. Actually, again, এইটো এটা মই ডিবেটেবল পালো, কাৰণ হাইয়েষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কছটো আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত আছে বুলি কৈছে, 9টা। সৰি, স্যাৰ ষ্টেট বুলি ক'লেতো অসম আহি যাব। মধ্যপ্ৰদেশ আছিলে নেকি? মানে অসম নহয়, মানে ছেকেণ্ড সেইটো কথা লৈ পেলাই প্ৰথম মধ্যপ্ৰদেশ 10টা, ছেকেণ্ড 9টা, আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত 9টা আছে। এইটো হিচাপত অসমত থাৰ্ড নেকি? স্যাৰ আন্দামান নিকোবৰ ইউটি হৈ যাব যে, ষ্টেট বুলি দিলেতো অসম আহি যাব। সেইটোৱে আছে। এতিয়া কোৱেশ্চনটো এতিয়া কেনেকে আহে এইটোৰ ওপৰত কথা, বাট বি মাইণ্ডফুল অফ দিছ কি আন্দামানত 9খন আছে, অসমত 7খন হ'ল ন। ষ্টেট বুলি দিলেতো অসমে আহিব, মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়া বুলি দিলেও অসমে আহিব। Which of the following are kharif crops? Cotton, jowar, maize. মই মানে জাস্ট আপোনাক ইংগিত এটা দিছো, এইবিলাক কোৱেশ্চন আহে। প্ৰমিনেন্ট ৰবি ক্ৰপছ, প্ৰমিনেন্ট খৰিফ ক্ৰপছ মানে জানিব লাগে, ঠিক আছে। পালচেছটো ৰবি নে খৰিফ? ৰবি। পালচেছটো দুইটা হয়, both ৰবি এণ্ড খৰিফ। Pulse cultivation is throughout the year. It's considered as both Rabi and Kharif crops. With reference to pulse production in India, consider the following sentence. Black gram can be cultivated as both Kharif and Rabi crop. Right. Material. Green gram alone accounts for nearly half of pulse production. Don't know why statement second is wrong, because we have many pulses. So kunuba eta pulse 50% to know. ইমান আৰু অকল আমি মগু দালি মানে মগুৱে খাওঁ নেকি আৰু চব খাওঁ ন। পালছৰ ৰিলেটেড এটা ইনফ্লেশ্যন আছিলে, মই এটা স্পেচিফিক টু পালছ আছিলে, পালছেছ মানে লজিকটো এনেকুৱা আছিলে যে মানে পালছৰ যিটো দাম সেইটো মানে বহুত বেছি ফ্লাকচুৱেট হয়। চ' যেতিয়া দামটো বাঢ়ে সেইটো দেখি পেলাই কৃষক বিলাকে গৈ পেলাই প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ লয়। তাৰপিছত যেতিয়া কৃষকে কৰি পেলাই প্ৰডাকশ্যন কৰি যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন মানে ভলিউমটো বাঢ়ে তেতিয়ালে আকৌ দাম কমি যায়। এটা চাইক্লিক এটা টাৰ্ম এটা আছিলে এইটো, পালছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মানে ইণ্ডিকেটিভ। এইটো কাৰণে মানে পালছ প্ৰডাকশ্যনৰ গভৰ্ণমেণ্টে এফএছচি দিছে দালিত, সেইটো কাৰণে। বাট ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ নট ইনচেন্টিভাইজ, বিকজ মানে একো গেৰেণ্টি নাই মানে দামৰ, ঘপককে বাঢ়িব ঘপককে কমি যায় এনেকুৱা। FCI is a statutory body set up in 1965 under Food Corporation of India Act. Correct. It is a public sector undertaking under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. নহয় নেকি? The Consumer Affairs are under. Yes. Ministry of Consumer Affairs. মনত ৰাখিব, FCI Agriculture Ministry under নহয়। CACP, attached office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Correct. CACP recommends MSP of 20 নহয় দেই, 22 plus 1 টো হৈছে সুগাৰ কেন। সুগাৰ কেনৰ কাৰণে FRP দিয়ে। FRP মানে ফেয়াৰ এণ্ড ৰিমিউনাৰেটিভ প্ৰাইচ। সুগাৰ কেনত ইনফেক্ট এতিয়া আমাৰ যি পাঞ্জাবৰ ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে
their main demand is legalizing MSP. Sugar cannot, it is kind of legalized. It is, you can say ki some sort of legalization is there. Kyo je konoba jodi sugarcane mill owner farmer FRP nidiye, then penalty lage. CSEP recommends MSP. Okay. MSP is a price floor set by the government to ensure that farmers receive it through high definition. Fair and numerative price is set for sugarcane already. MSP is approved by মনত ৰাখিব যেটো এবিলাক এই টাইমলাইন এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় 1964 we created FCI তাৰ আগতে আমাৰ যেটো ফুড ক্ৰাইসিস হৈছিল we had drought we had war হেতু সময়তে early 1960s তাৰ পিছত we had food crisis তাৰ পিছত we আমেৰিকাৰ পৰা PL 480 wheat import. So, আমাৰ ইয়াত production বঢ়াব লাগে বা we need to focus on agriculture এতিয়া আহিলে 1964 we created FCI 1965 CSEP বুলি নাছিলে বেলেগ এটা টার্ম আছিল মই এক্স্যাক্টলি পাহৰিছো the precursor of CSEP but again same এটা organization to determine the how agriculture production can be improved or how farmers can be regulated for. By 1968 we had green revolution. এখিনি সময়তে MSP কথাও আহিলে সো গুটে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত হেতুৱে হৈছে সো এই অৰ্গানাইজেশনটোৱে কি কৰে ইহতে ৰেকমেন্ড কৰিব প্ৰাইস ৰেকমেন্ড কৰিব যে গভৰ্নমেন্টক যে এটো দামত দিব লাগে এইগিটা 22টা ক্ৰপ +1 ফাইনালি ডিসিশন ইজ টেকেন বাই ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক এফেয়ার্স ৰাংসাপাৰাটো এটো পুৰণা নিউজ পাইছে গোৱালপাৰা that's it আছে এডমিট ওলালে নাই আপোনালোকৰ স্যার এডমিট নহয় লিস্ট অফ একসেপ্টেড ক্যান্ডিডেট ওলাইছে That's fine, sir. এডমিট ওলাব বুলি কৈছিলে আপোনালোকে এডমিট কালিলে স্যার 27th ওকে কিমান আছে ক্যান্ডিডেট এবাৰ স্যার 67,000 সামথিং এইটোৱে আশে-পাশে ইমানেই থাকে 10,000 সিট থাকিলেও সিমানে মানুহ হ'ব তাৰে Sir, সবেইটো চাগে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ন 67,000 ইমান দিনে আপুনি দি গম পোৱা নাই নেকি এইটো আপোনাৰ হাৰ্ডলি কিমান হ'ব 67,000 or 7,000 মানুহ নহব নেকি সিরিয়াস এসপিরেন্ট 7,000 নহয় আমি যেটো লেভেলত প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো এনেকুৱাটো টপ 1000ত আছে ভাবি লওক প্ৰিপাৰেচনত টপ 1000ত আছে এতিয়া লিষ্টত আপুনি টপ 100ত আহিব পাৰে না এটো আৰু এফৰ্ট দিব লাগিব বাট আমি যিবিলাক বস্তু শিকি আছো এটো ডিফাৰেন্সিয়েট হৈ গৈছে মানুহ বহুতে এনেই দিয়ে ন পৰীক্ষা পঢ়ি থাকিলেও বুজি নাপায় বহুতে ক'বাত পঢ়িলে বুলিয়ে বুজি পাব এটো কথা নহয় ন মানে ক্লাস কৰি আছে ক'বাত কিবা কৰি আছে কিন্তু বস্তুবিলাক it takes time so আমি লাস্ট ক্লাসত আছিলো আমি স্পিকাৰ হেক কৰিছিলো তাৰপৰা ডেপুটি স্পিকাৰ অফ লোকসভা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মনত ৰাখিবলগীয়া কথা বিশেষ একো নাই হি ইজ বেসিক্যালি যেতিয়া স্পিকাৰ নাথাকে তেওঁ কৰে আদাৰৱাইজ হি ইজ এ মেম্বাৰ অফ দা লোকসভা অনলি এন্ড at the time of election only he is speaker election লগতে deputy speaker election হয় so এতিয়া আমাৰ as a convention deputy speaker is from an opposition party আমাৰ কোন হয় deputy speaker লোকসভা নাই স্যার আমাৰ এতিয়া নাই নেকি deputy speaker নাই স্যার ভ্যাকেন্ট আছে second আছে so
স্পিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেটো হয় যে speaker and deputy speaker both are members of parliament, they stay loyal to their party, মানে party membership to তেওঁলোকৰ থাকে, কিন্তু whenever they are presiding they do not vote. In case of tie they put a casting vote. Salary বিলাক charged হয় considered funded just to ensure that they are তাৰপিছত স্পিকাৰ প্ৰো টেমৰ কথাটো মই কৈছিলো অলৰেডি, আকৌ এবাৰ কানচুৱাই থওঁ। যেতিয়া এটা লোকসভা ডিজলভ হয়, নতুন ইলেকশ্যন হ'ল, নতুন হাউস কনস্টিটিউট হ'ল, নতুন হাউস কনস্টিটিউট নোহোৱালৈকে এই হাউসৰ স্পিকাৰটো থাকে, but at the time of constitution of this house he goes off. So immediately প্ৰথম sitting to conduct কৰিবলৈ you bring in this person. It's a convention ki আটাইতকৈ senior most member of that house is given that position, আৰু কোনে appoint কৰে? President appoint কৰে। তেওঁ ইলেকশ্যন পাতে, ভোটিং শুটিং দিয়ে, নেক্সট স্পিকাৰৰ ইলেকশ্যন পাতে। তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ, চেয়াৰমেন ৰাজ্যসভা। ৰিমেম্বাৰ আনলাইক সে ডেপুটি কথা এটা কওঁ স্যাৰ, স্পিকাৰৰ যে ইলেকশ্যন পাতে মানে একেটা পাৰ্টিৰ পৰা কেইবাজনো নমিনেট কৰে নে কিনো স্যাৰ? নকৰে, মানে স্পিকাৰ ইলেকশ্যনত আপুনি যোনে যোনে উঠিব পাৰে, অপজিশ্যনৰ স্পিকাৰৰ পাৰ্টি উঠে, হাৰে বেলেগ কথা আৰু। স্যাৰ মানে লজিকেল হয় যে স্পিকাৰটো ইয়াৰে হ'ব, ৰুলিং পাৰ্টিৰে হ'ব। কেতিয়াবা আনকনটেষ্টেড উঠি যায়, ঠিক আছে। চেয়াৰমেন ৰাজ্যসভা, the major difference is that he is not a member of parliament. Whereas Lok Sabha speaker to member of parliament hai, eon kor pa hai? Vice President. Vice President. Vice president hai. So their position is মানে হেৰি হয়, মানে ডিফাৰেণ্ট, মানে ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁ চেয়াৰমেন হিচাপে ৰিমুভ নহয়, তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ৰিমুভ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ ৰিমুভ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে। চ' ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ৰিমুভ কৰোঁতে ৰাজ্যসভাইহে ৰিমুভ কৰিব পাৰে, তেওঁক লোকসভাই নোৱাৰে। ৰাজ্যসভাই স্পেচিয়েল মেজৰিটি দি, এফেক্টিভ মেজৰিটি দি পেলাই উলিয়াব লাগিব, আৰু লোকসভাই জাষ্ট চিম্পল মেজৰিটি দি একচেপ্ট কৰিলে। Otherwise comes of similar. He functions as the presiding officer of the house. He interprets the constitution in the house. He ensures that the house functions in a orderly fashion. He casts his vote in case of a tie. Deputy chairman থাকে, similar to deputy speaker of the house, but yet deputy chairman of the Rajya Sabha is a member of the house. কেতিয়াবা আপোনালোকে panel of chairpersons বুলি দেখা পাব, নমিনেট কৰি থৈ কিহৰ কাৰণে কৰে? যেতিয়া এবসেন্ট থাকে ডেপুটি স্পিকাৰ বা স্পিকাৰ, যদি ভেকেন্ট থাকে, যেনেকে এতিয়া আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ ইজ ভেকেন্ট, তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেলেগ এজন মানুহ যাব নোৱাৰে। এবসেন্ট থাকিলে এজন যাব পাৰে। এবসেন্ট থাকা আৰু ভেকেন্ট থাকা দুইটা ডিফাৰেণ্ট টু। বুজি পাইছে কথা কি কৈছো মই? There is a panel of chairpersons in both Lok Sabha and Rajya Sabha to fill up the chair whenever the speaker or deputy speaker both are absent. So, vacant thakile they cannot fill up. তাৰপিছত আহি গ'ল কেইটামান এনেকুৱা অফিচ যিবিলাক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন নাই, বাট ৰুলছ অফ দ্য হাউচত আছে। Rules of Lok Sabha, rules of House, Lok Sabha and Rajya Sabha. Here I am referring to the office of the leader of the house. Leader of the house কোন হয়? Generally speaking, it is the PM. PM যিটো হাউচত থাকে, এটাৰ leader of the house PM এ হয়। But suppose PM to হেতু হাউচৰ নহয়, বেলেগ এটা হাউচত আছে, তাহলে হেতু হাউচত leader of the house কোন হ'ব? PM এ নমিনেট কৰা কোনোবা এজন সিনিয়ৰ মিনিষ্টাৰ, ঠিক আছে। Then comes leader of the opposition.
single largest party with minimum of 110 seat. But it is so funny. So funny because in local ke 2010, 11, 12 to BJP আটাইতকৈ prominent আছিলে political party হিচাপে আনা তাৰপিছত বিজেপি আহিলে লোকপাল ফাইনেলি আহিল কেতিয়া 2019 নে 18 আহিছে কিয় নাছিলে ইমান দিনে because there was no local leader of opposition in the Lok Sabha so 110 seat পাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ 40 কিবা এটাই হৈছিলে so 110 হোৱা নাছিল সিহঁতে এইবুলি লোকপাল আহিছে leader of opposition নাই এইবিলাক আৰু এটা প্ৰচিডিউৰেল এটা হেৰি এটা ইম্পৰ্টেন্ট হেনেকুৱা নহয় বাট ইন্টেনশনটো দেখায় আৰু যে লোকপাল কোনেও নিবিচাৰে বা এনেকুৱা supervising authority কোনেও নিবিচাৰে any politician will not want লোকপাল নিবিচাৰে RTI নিবিচাৰে তাৰপিছত আৰু এটা অফিচ আছে হুইপ বুলি হুইপ is also the assistant floor leader হলে ভুল হ'ব দেই assistant floor leader আৰু floor leader is always the leader of the house বা সেই particular party-টোৰ leader-টো হুইপ it's your assistant আৰু থাকে ন এইটো মানুহবিলাক মাত ইয়াক লৈ সবকে আহিবলৈ কবি দেই ভোট দিব লাগিব so হুইপে সেই লাঠি চলায় আৰু এন্টি ডিফেকশনৰ কথা কওঁতে এনচিডিউটো কৈছো হুইপে কেনেকে এনচিওৰ কৰে যে every party member votes according to their political হেৰি আৰু party যিটো party line follow কৰি থাকে কাইলৈ যদি খুদে যে ইন্টাৰভিউত সুধি দিলে যে why do you think we don't have intra-party democracy in India direct আপনি we have the whip system and we have the 10 schedule those are two major difference 10 schedule the problem is that if an MP or an MLA wants to speak or wants to toe a different line he is not able to because he will be disqualified under 10 schedule so that is one reason and obviously the whip rules of the house has this phenomena of whip which ensures discipline among the party obviously it serves certain purposes of discipline but intra-party democracy suffers পাৰ্লিয়ামেন্টত সেশন বিলাক যিবিলাক হয় সেশনস বুলি ক'লে কেইটা সেশন থাকে many sessions are there in parliament 3 sir let's take a break dinner break no dinner break ঠিক lo আছে na স্যার Okay, sir. লওঁ স্যার 10-15 minute
Okay, so let us continue. So we were discussing about sessions of the house and sessions of Namrata. I saw one missed call from you. Any issue or any public issue or anything else? নো স্যাৰ পাৰ্চনেল কথা এটা আছিলে মানে স্যাৰ মই ক্লাছত জইন কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলো মোৰ মাৰ গাটো একদমেই বেয়া মেবি হস্পিটেলাইজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বুলি মানে ভাবিছিলো কিন্তু মা যাব খোজা নাই সেইটো কাৰণে স্যাৰ অকমান হেৰি হৈ আছে ইয়াতে ৰেকৰ্ডিংটো চাই ল'ব পিছত নেকি স্যাৰ নাই এতিয়া তেখেতে ৰেষ্ট কৰিছে এইখিনি এটেন্ড কৰো আৰু যদি লৈ যাব লগা হয় তেতিয়া এমাৰ্জেন্সিত লৈ যাম পিছত ক'ত আছে কোনখিনিত আছে আপুনি স্যাৰ মইতো যোৰহাটতে আছো JMCH লৈ যাব লাগিব স্যাৰ যদি মানে বেছি হেৰি হয় কাৰণ ৰাতি এতিয়া নাৰ্ছিং হোম বিলাকত তেনেকে ডক্তৰ ইমান নাপায় আৰু JMCH মানে এমাৰ্জেন্সি ট্ৰিটমেন্টটো ভাল হয় আচ্ছা 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 বেছি হেভি মানে খুব বেছিকে জ্বৰ হৈছে হেডেক হৈছে এটা শুই আছে সেইটো কাৰণে স্যাৰ মই এটেন্ড কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মানে শি ইজ বিং এডামেন্ট সেইটো কাৰণে শুই আছে এতিয়া নাযায় বুলি ঔষধ খাইছে নাই টেবলেট খাব দিয়ক হেৰি কৰক খাইছে স্যাৰ পেৰাচিটামল খাই যদি নকমে লৈ যাওক স্যাৰ পেৰাচিটামল তাকে খুৱাইছো দিনতো খুৱাইছো গধূলি সময়তো খাইছে বাট কমা নাই তেনেকে মানে জ্বৰটো কমিছে মূৰৰ বিষ খুব বেছি হৈ আছে ভমিটিং টাইপৰ লাগি আছে কৈছে নহয় কিয় কৈছো এতিয়া যদি 10টা বাজিছে এতিয়া আৰু যদি দেৰি কৰে যাবলৈ আৰু দিগদাৰহে হ'ব আপোনাৰ সেইটোৱে স্যাৰ নুশুনে নহয় কি ক'ব এতিয়া আৰু ৰাতি মই 12টাত একদম ডিষ্টাৰ্ব টাইপৰ হৈ গৈছো স্যাৰ 12টাত যাম বুলি ক'লে দিগদাৰ হ'ব ক'লে তাকে এতিয়া চাও হেতুকে কি কৰে মানে লৈ যাওঁৱে নেকি লৈ যাওক আপুনি আমি কৈছো বুলি কাৰণ কিয় এতিয়া ৰাতিটো আগত আছে ন 10টা বাজিছে সেইটোৱে স্যাৰ 12টাৰ পিছত মানে দিগদাৰ হ'ব লৈ যোৱাই ভাল হ'ব তেতিয়া মানুহ ডক্তৰো নাপাব ন তাত গৈ পেলাই এতিয়া ডক্তৰ সেইটোৱে পাই
তাকে হেতুকে কৰো স্যাৰ ঠিক আছে তেতিয়া মই ক্লাছটো ৰেকৰ্ডিং চাই লম এখিনি ঠিক আছে স্যাৰ Okay, so sessions of the parliament. কেনেকুৱা কিছুমান চেলেঞ্জেছ থাকে ন মানুহৰ লাইফত মানে কাৰ কি চলি থাকে চবৰে নিজৰ নিজৰ সমস্যাবিলাকো থাকে তাৰ মাজত মানে পঢ়া শুনা থাকে বহুত ছেগ্ৰিগেট কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ বস্তুবিলাক তাই ইজৰ পিছত ইগনৰো কৰিব নোৱাৰি পুৰা 100% ষ্টুডেণ্টটো হৈ যাব নোৱাৰি নহ'লেও নহয় বয়সৰ লগত দায়িত্ববিলাক বাঢ়ি গৈ থাকেতো সেশনস তিনটা সেশন থাকে বাজেট সেশন মনসুন সেশন আৰু উইন্টাৰ সেশন পৰীক্ষাত আহে জেনাৰেলি ম্যাক্সিমাম গ্যাপ বিটুইন টু সেশনস ইজ 6 months ছমাহতকে বেছি গ্যাপ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু দুটা সেশনৰ মাজৰ পিৰিয়ডটো কি বুলি কয় বাৰু what is that there is a technical term the period between two sessions is called recess very good আমি যে দুটা কম তিনটা সেশন তিনটা মই কৈছো দুটা সেশনৰ মাজৰ গ্যাপ পিৰিয়ডটোক যেনেকে এতিয়া বাজেট সেশন চলিব মনসুন আৰু বাজেটৰ যেতিয়া বাজেট সেশন শেষ হ'ব শেষ হোৱাৰ পিছত মনসুন আৰম্ভ হোৱাৰ মাজৰ সেইখিনি পিৰিয়ডটোক ৰিচেছ কৰে সেশন তিনটা সো আমি প্ৰেসিডেন্টৰ যেতিয়া লেজিসলেটিভ পাৱাৰ পঢ়িছিলো তাতে আমি এটো কথা কৈছিলো যে প্ৰেসিডেন্ট as a part of the parliament president is also part of the মানে হেৰি হয় ন পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৰ্ট বুলি কোন নাই প্ৰেসিডেন্টক লোকসভা ৰাজ্যসভা and the president parliament বুলি ক'লে so in that capacity president summons the house summoning মানে যেতিয়া হাউস রিসেসত থাকে বা যেতিয়া হাউস ডিজলভ হৈ যায় হা এই দুটাই ক্ষেত্ৰত হাউস মানে নন ফাংশনাল হৈ থাকিব পাৰে হা যে ইদাৰ ইট ইজ ইন ৰিসেস অর ইন ডিজলভেশন সাম মানে লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসভাটো ডিজলভ নহয় ৰাজ্যসভাটো ৰিসেসতে থাকিব তেতিয়া যদি মাতে যে স্টাৰ্ট কৰিব লাগে বুলি সেই প্ৰথম সেশনৰ কাৰণে বা প্ৰথম এটা সেশনত আৰম্ভণি কৰা কাৰণে যেটো মানে ডাইৰেকশন দিয়ে এটো আহে প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন এই বুলি আহে যে সামনিংটো কোনে কৰে বহুতে ভাবিব পাৰে স্পিকাৰ জেনাৰেলি ভুল হয় মানুহৰ এটো সামনিং আৰু যেটো একদম শেষ হয় ন এটা হাউসৰ সেশন যেতিয়া শেষ হৈ যায় বা এটা লোকসভাৰ যেতিয়া কমপ্লিট টাৰ্মটো শেষ হৈ যায় এটো প্ৰৰোগ কৰা বুলি কয় সো প্ৰৰোগ কৰা আৰু সামন কৰা এই দুইটা পাৱাৰ কিন্তু প্ৰেসিডেন্টৰ হয় স্পিকাৰ বা ভাইস চেয়াৰম্যান অফ ৰাজ্যসভা মানে চেয়াৰম্যান ৰাজ্যসভা নহয় তাৰপিছত আমি কিছুমান টাৰ্ম এনেকুৱা ৰিলেটেড পাওঁ এডজৰ্নমেন্ট মানে হৈছে যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা যেতিয়া মানে এটা ডে টিপিক্যাল ডে এটা কেনেকুৱা হয় what is the typical day of মানে how the house functions start কেটা বজাত হয় জানা নে কোনোবাই 11টা বজাত 11টা বজাত স্টাৰ্ট হয় 11টা বজাত স্টাৰ্ট হৈ পেলাই প্ৰথমতে কি হয় Question hour. প্ৰথমতে কোৱেশ্চন at 11 a.m. there is a question hour তাৰপিছত immediately after question hour 0 hour. yeah 0 hour তাৰপিছত এটা লাঞ্চ ব্ৰেক হয় এটো 11টাৰ পৰা 12টা 12টাৰ পৰা 1টা এই যে লাঞ্চ ব্ৰেক এটোটো এডজাৰ্নমেন্ট এটাই হল ন মানে you end the sitting on that day ঠিক আছে হেতু আমি
চিটিং টু ষ্টপ কৰিলো সেইদিনাখন সেই এটা সময়ৰ কাৰণে এডজাৰ্ণমেণ্ট কৰিলো হাউচ ইজ এডজাৰ্ণ ফৰ দা ডেও ক'ব পাৰে বা ফৰ 1 hour আমি আকৌ পিছত 1 ঘণ্টা পিছত লগাব আধা ঘণ্টা পিছত এইটোক কয় এডজাৰ্ণমেণ্ট এই এতিয়া যে ৰখালে বা এই দিন গোটেই দিনটো কাৰবাৰ শেষ হৈ গ'ল 6টা বজাত 6 PM এই 6 PM শেষ হৈ গ'লে পিছদিনা আমি 11টা বজাত লগ হ'ম বুলি যে ক'ব সেইটোক ক'ব এডজাৰ্ণমেণ্ট মানে ইউ আৰ মানে ষ্টপিং দ্য ফাংচনিং অফ দ্য হাউচ বাট ফৰ এ টেম্পৰাৰী পিৰিয়ড আৰু স্পেচিফাইড পিৰিয়ড প্ৰথম কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা কথা হৈছে এইটো টেম্পৰাৰী এণ্ড স্পেচিফিক যে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে বা এদিনৰ কাৰণে দুদিনৰ কাৰণে এডজাৰ্ণ হৈছে এনেকে ক'ব লাগিব যে এটা টাইম পিৰিয়ড হেজ টু বি স্পেচিফাইড ঠিক আছে বুজি পাইছে নে এতিয়া এডজাৰ্ণমেণ্টৰ কথাটো নেচাৰ মানে হেৰিটো টাইমটো স্পেচিফিক কৰিব লাগিব টাইমৰ কথাটোত আহোঁতে আমাৰ আৰু এটা টাৰ্ম আহে এডজাৰ্ণমেণ্ট sine die. So a tool, same thing with adjournment, but without naming a time for reassembly. আমি আকৌ কেতিয়া লগ হ'ম সেইটো নাজানো সেইটো কথা কোৱা নাই নকৈ পেলাই এইটো জেনেৰেলি যেতিয়া এটা হাউচৰ সেশনটো শেষ হয় ন তেতিয়া adjournment sine die কৰি দিয়ে যে indefinitely stop কৰিছে তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টে prorogation order পাস কৰে ঠিক আছে so adjournment or adjournment sine die is done by the presiding officer chairman in case of Rajya Sabha and Lok Sabha ক্ষেত্ৰত the speaker এটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ prorogation হৈছে prorogation কথা ক'লো এটো কোনে কৰে প্ৰেসিডেন্টে কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও সাপোজ prorog কৰিলে তাৰ পিছত গোটেই হাউসটোৰে লাইফটো শেষ হৈ গ'ল বা হেতু দুটা ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ডিসলিউশন যেটো কয় ডিসলিউশন মানে end of life of a Lok Sabha Rajya Sabha to নহয় হেতু কথা বাট Lok Sabha ক্ষেত্ৰত হয় হেতু দুটা ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে এক নম্বৰ কথাটো আমি পাইছো যে the tenure of the Lok Sabha is how much 5 years কোনটো আৰ্টিকেলত আছে এটো 79 নে 80 tenure to 89 duration in the house 83 আছে এটো এটো 83 আছে এটো আৰ্টিকেল 83 আছে কথাটো আৰু দুই নম্বৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া under your 75 clause 3 if the house is dissolved because it doesn't enjoy the confidence of the Lok Sabha so the collective responsibility কথাটো যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া এটো dissolve হয় so either case যেতিয়া dissolve হয় তেতিয়া মানে that the life of the assembly ends and তাৰপিছত the only thing left is কি what happens later তাৰপিছত house to dissolve হোৱাৰ পিছত কি হয় election হয় correct এতিয়া আমাৰ যে এতিয়া আমি 24 ডেট ইলেকশন কথা কৈ আছো ইলেকশন হ'ব আচ্ছা ইলেকশন যেতিয়া হৈ থাকে ইলেকশন হোৱাৰ আগতে ডিসলভ হয় নে পিছত ডিসলভ হয় পিছত ইলেকশন হোৱাৰ পিছত হয় এনেকুৱা নহয় যে হাউসত ডিসলভ হৈ ইলেকশন পাতিছে এনেকুৱা নহয় তো বি মাইন্ডফুল
Please give me 1 minute break. Huh? Okay. Here's no. Dissolution. No? Dissolution. 5 বছর থাকে আর নহলে আচ্ছা ডিসলিউশন টু প্রেসিডেন্টের ডিসক্রিশনারি পাওয়ার না dissolving and proroguing the house or prorogue kora summon kora dissolve kora, is it a discretionary power of the president? No, sir. No, actually the prime minister advises the president. That is how it is. আচ্ছা আৰু তাৰ পিছত এটা আমাৰ prelims specific question হয় যেটো confusion create কৰে, it is regard to position of bills when the house dissolves. Our to house is a মানে কাম তো চলিয়ে থাকে। ডিসলিউশন মানে যেটা প্রথম সিটিং হয়, এটা নতুন আমাৰ এটা সাপোজ 2024 ত যেটো নতুন হাউস কনস্টিটিউট হ'ব, তাৰ প্ৰথম দিন যে লগ হ'ল, যে সাপোজ 1 জানুৱাৰী বা 1 জুনত লগ হৈছে, এই তাৰ পৰা মানে 1 জুন 2029 লৈকে চলি থাকিব। সো বাট নেচাৰেল যে কিবা কিবি তো লেজিসলেটিভ প্ৰসিডিউৰছ আহিয়ে থাকিব। It can be majorly bill কথাহে থাকিব, বাকিটো বেলেগো assurances থাকে কিবা গভৰ্ণমেণ্ট, এইবিলাক বাৰু বেলেগ কথা, সেইবিলাকৰ ইমান মানে মেজৰ ইম্পেক্ট নহয়, কিন্তু বিলছ বিলাক সিগনিফিকেন্ট বিলছ কিছুমান পেন্ডিং হৈ থাকে। আমাৰ বহুত বিল এনেকে ল্যাপস হৈ যায়, হেৰি নহয় পেলাই এইটো লোকসভা বা সেইটো লোকসভা এনেকে বাগৰি বাগৰি ল্যাপস হৈ থাকে। এইটো ক্ষেত্ৰত লজিকটো সেইটোৱে যে মানে ৰাজ্যসভা লোকসভা যেহেতু মানে এইটো মানে টপিকটো বুজি পাইছে না, যে পজিশন অফ বিলস when house dissolves, মানে লোকসভা is dissolved, what will happen to the pending bills? Okay, so এইটো ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰথম কথাটো হৈছে যে if there is a pending bill in Lok Sabha, what happens? It lapses because obviously নতুন লোকসভা এটা ক্ৰিয়েট হ'ব, তেওঁলোকে যদি এইটো আনিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে নতুনকে আনিব, আগৰটোকে কিয় এতিয়া আমি আকৌ আনিম। বিলটো এটা মানে এটা আৰ্টিকুলেটেড
মানে অপিনিয়ন না বিলটো ক্ৰিয়েট হৈছে বহুত ষ্টেজ পাৰ হৈ পেলাই লোকসভা পাইছে সেইটো যদি অলৰেডি মানে বনি পেলাই মানে এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে লাইক লোকসভালৈ অহা নিচিনা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটোতো আগতেই বনে বিলৰ চ' পেণ্ডিং বিল লেপছেছ এইটো মনত ৰাখিব যদি বিলটো লোকসভাত অৰিজিনেট হৈছে বা যদি ৰাজ্যসভাতো পাছ হৈ পেলাই আহিছে তাত পেণ্ডিং হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো তেতিয়াও লেপছ হ'ব কাৰণ এইটোত একো এনেকুৱা হেৰি কথা নাই বিকজ মানে নতুন হাউচ আহিব নতুনকে চাব তাৰপিছত 2 নম্বৰ কথা হৈছে যদি কোনোবা এটা বিল মানে হেৰি লাষ্ট লোকসভাই যদি পাছ কৰি থৈ গৈছে আৰু ৰাজ্যসভাত যদি পেণ্ডিং হৈ আছে মানে বিলছ passed by Lok Sabha but pending in Rajya Sabha eto lapses ঠিক আছে মনত ৰাখিব বিলছ যেটো লোকসভাত পাছ হৈ গ'ল আৰু ৰাজ্যসভাত পেণ্ডিং আছে হেতু lapses হয় অকল এটা মনত ৰাখিলে ইয়াৰ বাহিৰে সব ল্যাপস নহয় এই দুটা কন্ডিশন যদি ক'বাত ফিট হৈছে then you say it lapses এই দুটা কন্ডিশনৰ বাহিৰে যদি কিবা বেলেগ কন্ডিশন থাকে then it is it does not lapses এই বেলেগত হেতু কাৰণে মনতে ৰাখিব নালাগে এটা এনেকুৱা যেতিয়া বহুত বেছি থাকে ন অকল দুটা মনত ৰাখিলে হয় গম পাইছে খেলটো বিল পেণ্ডিং ইন লোকসভা it lapses whether ৰাজ্যসভা পাছ হৈ আহিছে নাই আহা হেতু কথা নহয় আৰু বিল পাছ বাই লোকসভা পেণ্ডিং ইন ৰাজ্যসভা lapses তো যদি মই কওঁ যে বিল এখন ৰাজ্যসভাত পেণ্ডিং আছে লোকসভাত পাছ হোৱা নাই এটো কি হ'ব সেইখন লেপছ নহয় লেপছ নহয় এই মনত এইটো ৰাখিব এইটো এইবিলাক মানে হেৰিটো এলিমিনেট কৰি দিও বাকিখিনি আঁতৰাই দিব লেপছেছ কিটা মনত ৰাখিলে হ'ব ইয়া কক স্যাৰ এটো মানে এটা মই সিচুৱেশন এটা চাইছিলো মানে এক্সপ্লোৰ কৰোতে দেখিছিলো যে এবাৰ যোনে পাস কৰক নকৰক যদি এবাৰ মানে প্ৰেসিডেন্টৰ হাত লাগি যায় মানে একচুয়ালি প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰ পাই যায় তেতিয়াহলে সেইখন বিল হেৰি নহয় হেতু এটা কন্ডিশন হয় যে যদি জয়েন্ট সিটিংৰ কাৰণে গ'ল বা দুইটা হাউসত পাস হৈ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত গ'ল তেতিয়াতো লোকসভাৰ নতুন গভৰ্ণমেন্টৰ অপচন থাকিব হেতু আগবাঢ়িবলৈ কোনে নকও প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণ প্ৰেসিডেন্টৰ নিজে নিদিয়ে ন তো সেইবিলাক এটা হয় তাৰপিছত এটুটো হয় যে প্ৰেসিডেন্ট বাধ্যক আপোনাৰ বিল এখন ৰাজ্যসভাতে অৰিজিনেট হৈছিল তাতে পাস হোৱা নাই তাতে চলি আছে সেইখনতো লাপছ নহয় ন গম পাইছে নাই হয় স্যাৰ bill pending in Rajya Sabha but not passed by Lok Sabha এটোটো লাপছ নহয় সো বেটাৰ মনত ৰাখাটো মানে হেৰিটো আৰু মাইনৰ ভ্যালুটো মনত ৰাখাটো ভাল ডাটা সেট এটাত তেতিয়া মেজৰ খিনি এনো এলিমিনেশনত কমে পাই যাব বাইখিনি পাৰিব ন এটো অসুবিধা নহয় এটো প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা আহি যায় ডাইৰেক্টলি আহি যায় এনেকে তাৰপিছত the idea of quorum QUORUM that is the minimum number of members required to conduct a meeting or sitting of the house what is the quorum of Lok Sabha it is 1/10 of the total strength total number of members of that house এতিয়া মই এটো কথা সিও নহয় এটো এফেক্টিভ স্ট্ৰেংথ হে হয় নে না এক্সিস্টিং টোটাল নাম্বাৰ হয় 1/10 বুলিয়ে থাকে 50 মানে 50 545 হক 546 হক 7 হক 8 হক 550 এটো ম্যাক্সিমাম হ'ব ন 54 55 54 হয় আসলে
Constitution does say 1/10 of the total strength. That is enough. Constitution on what are the languages that is permitted for transacting business of the house? Hindi and English, only Hindi, only English, both. Of course, both. Hindi and English duitate you can. In fact, you should know this. If you want to address the house in your mother tongue, you can do it. In fact, we have seen, I'm sure you have seen many MPs doing that. Southৰ যিকেইটা মানুহে ইংলিছ কয় সিহঁতৰ নিজৰ মাদাৰ টেঙত ক'লে বেছি ভাল। এটলিষ্ট ভালকে বুজি নাপাওঁ। কেনেকুৱা ইংলিছ কয় ন কেইটামানে। আমাৰ আগতে নচন আছিলে চাউথৰ মানুহে বৰ ধুনীয়া ইংলিছ কয় বুলি সৰুতে ভাবিছিলো। মানে কনভেন্ট স্কুলত পঢ়িলে এনেকুৱা এটা নচন হৈ যায়। এতিয়া গম পাওঁ যে মানে সিহঁতৰ কেনেকুৱা প্ৰনাউন্সিয়েচনৰ প্ৰব্লেম হয় সিহঁতৰ লগত। কিবা হৈ যায়। আচ্ছা, আমাৰ a minister, এটো মনত ৰাখিব, এটা important point, a minister or the Attorney General of India have the right to speak in either of the house. The minister ক্ষেত্ৰত he can speak in the other house where he is not a member. Attorney General of course is not a member of either house, so he is an outside he is not an MP, still he has the right to speak in the floor of the house. Okay. But remember, they can't vote. They can't vote. Minister can't vote in the other house where he is not a member. Of course, in his house where he is a member, যদি লোকসভাৰ হয় তেতিয়া লোকসভাত ভোট কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইটো নোৱাৰে, ৰাজ্যসভাত নোৱাৰে, আৰু এটৰ্নি জেনেৰেল দুইটাতে নোৱাৰে। Clear? These are certain privileges with respect to minister and attorney general, and sometimes, in fact, like we discussed just now, মানে questions খিনি কৰি থাকোতে estimates committee কথা পাতিছিলো, তেনেকে ধৰক সেইবিলাকতো আমাৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটি, তাৰপিছত কিছুমান এডহক কমিটিও থাকে, ইনকুৱাৰী কমিটিও থাকে, এইবিলাকতো they are allowed to participate if required, but they cannot preside nor can they মানে vote there. কিন্তু মানে ইন্টাৰেষ্টিংলি মই মাজতে চাই আছো যিটো DRSCs থাকে ন, ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ, এইবিলাকতো no minister can be a member actually, because কিয় নোৱাৰে? মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ হলে কি প্ৰব্লেম হ'ব কওকচোন? যিবিলাক আমাৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ আছে তাতে মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে, কিয় নোৱাৰে? একদম শিওৰ নহয়, মানে মনত অহা কথাটো কৈছো, মানে যিহেতু স্ক্ৰুটিনি কৰে বিলবোৰৰ, যদি মিনিষ্টাৰে থাকে তেতিয়াহ'লেতো বায়াসনেছ আহি যাব। কাৰণ সেই মিনিষ্টাৰে অনা বিলেই হ'ব ন, মিনিষ্টাৰে অনা বিলেই হ'ব। চ' সেইটো ইন প্ৰিন্সিপল সেইটো হয়, কিন্তু আপোনালোকে মানে I found it very surprising, আমাৰ অসমত যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল কমিটিজ আছে অসম এছেম্বলিৰ কাৰণে, all are headed by ministers only. So committee system in parliament is dysfunctional. আমাৰ ইয়াততো you can say it is non-existent in state assemblies. যিখিনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখো ইয়াতে সেইটো মানে 2x 3x ডাঙৰ হৈ থাকে, মেগনিফাই হৈ থাকে। কেতিয়াবা চেক কৰিবচোন আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল কমিটিজ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছেম্বলি কমিটিজ আছে, মেজৰিটি are headed by your ministers.
আপোনালোকে এটা টাৰ্ম পাই থাকে ডিক্লাইন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট পেপাৰ পত্ৰ পাই থাকে কি নামটো পাহৰিলে স্যাৰ কমিটিটোৰ নামটো পাহৰিছো বিমল বৰা এখন এনেকুৱা কমিটিৰ হেড আছিলে আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মানে পৰিছে আছে তেওঁটো আছে কালচাৰেল এৰিয়াৰ মিনিষ্টাৰ হয় মিনিষ্টাৰ লজিকে নাই মানে কমিটি সেনেকুৱা কমিটি মানে যিটোৱে লেজিসলেটিভ বিলছ বিলাক চেক কৰিব লাগে এটোত মিনিষ্টাৰ হাউ কেন ইট বি এটোটো কাইন্ড অফ যেটো বেসিক ফান্ডামেন্টালস অফ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এক্সিকিউটিভ should be responsible to the legislature accountable কৰিব লাগে ইয়াত যদি legislature executive legislature কাম কৰি আছে ন actually committee system US বহুত active হয় বহুত ভাল হয় আৰু এটো naturally committee system will work only in presidential system better because there need to be separation from executive and only parliament can function properly মানে in that manner that it is intended মানে আসল ইন্টেনশনটো কি পার্লামেন্ট শুড হোল্ড দ্য এক্সিকিউটিভ একাউন্টেবল এটা পার্লামেন্টতে যদি এক্সিকিউটিভ বহি থাকে তাহলে কোট হ'ব এটা আমাৰ ইয়াতে you very well know this fact ki amar total days in parliament and number of sittings are coming down actually মানে এটা study আছে যে the meetings of DRSCs make up for about 30 sittings of parliament jiman DRSC meeting hoy no that is equivalent to 30 sittings of parliament hoy so they fill the void created by the decline in number of days parliament sits attendance আছে but মানে attendance আহিলেও পার্লামেন্টৰ এটা প্ৰবলেম কি মানুহ ইমান এক্সপার্ট নহয় সেকেন্ড কথা কি এটো ইমান ভেৰাইট বস্তু ডিল কৰিব লাগে আৰু পলিটিক্স এট প্লেস পাবলিক ভিউড সো হিয়তি হয়তো কোবাত মানে লজিক্যাল ডিসিশনটো লবও নোৱাৰে পাৰ্টি লাইনৰ কথা আহে হুইপ সুইপৰ কথা আছে ডিফেকশনৰ কথা আছে সো এসেনশিয়াল ফাংশনিং as rightly put by sir one I forgot the name of the American scholar ki parliament in session is parliament at display parliament in committee is parliament at work এনেকুৱা বুলি কথা এটা কৈছিল so এই বস্তুটো in fact it's a stated fact say amar jehetu we have a like around agode 100 ta sitting 100 days one sitting hoy etia to 60 70 le paise so aru amar agor banker etu ebilak kotha koisile je absenteeism ebilak kotha so enuka ta khetrot proper functioning of committee system is a sine qua non boli kobo pari it is a very essential thing but for that you need to follow the letter and spirit of the committee system so the committee is headed by your minister then it will be of no use because how can you expect a minister to scrutinize a government bill they will not obviously আমাৰ মেইনস্ট্ৰিম মিডিয়াত এইবিলাক ইস্যু কেতিয়াবা দেখা পায় মানুহে গমেই নাপায় আমাৰ অসমত দেশ কেনেকে চলি আছে নো আইডিয়া they don't want to know also মানুহটোক দি লাভ নাই আমাৰ যিবিলাক মানে the leaders so called মানে সব ফালৰ পৰা intellectuals হওক media হওক they should highlight these things acha question hour which is again a very unique phenomena zero hour is Indian invention গম পাইছে নাই zero যেনেকে আমাৰ invention zero hour ও আমাৰ question hour যেটো হয় প্ৰথমত থাকে এটোত the members ask certain questions to the executive to the ministers so যেটো start question কয় start questions থাকে তাৰপিছত unstart থাকে unstart questions থাকে আৰু short notice question থাকে difference simple এটো oral হয় oral খুদিলে যেনেকে আজি আপোনালোকে মোক খুদিলে এটা supplementary question থাকিব ন supplementary question ঠিক তেনেকে এটো হয় unstart
It is a written, so supplementary ahar kotha nai, written reply dibo. আৰু short notice মানে এটো মানে একদম কম সময় নোটিস যে এটো স্টার্ট এটো তো বহুত দীঘলীয়া আই থিংক এক মাহ মানৰ নোটিস দিব লাগিব আগতে কোৱেশ্চন প্ৰিপেয়াৰ কৰিহে আহিব মিনিষ্টাৰ সাহেবে তেতিয়াহে এনসাৰ কৰিব পাৰিব এনে আপোনালোকে ভাবে নেকি যে পাৰ্লিয়ামেন্টত যে কোৱেশ্চনৰ সোধে এটো একদম স্পন্টেনিয়াস এক্সটেম্পৰ এনসাৰ দিছে এই কোৱেশ্চনটো বহুত আগতে পায় তেওঁ 10 দিনতকে কম নোটিস দিলে হেতু শর্ট নোটিস less than 10 days কিন্তু এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট মানে মানে হেৰি হয় mechanism হয় to hold the executive accountable in fact if you recall 1892 Councils Act 1909 Councils Act এই সময়টো ডিমান্ডে এটো আছিল যে বাজেটৰ ওপৰত যে ডিসকাস কৰিব দিছে you should let us ask supplementaries কোনে কৈছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ফিরোজ শাহ মেহতা ফিয়ার্স ডিবেটার আছিল কনস্টিটিউশন মানে পার্লামেন্টৰ এই সময় সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন উঠিব কেতিয়া দিলে 1919 যি আছে আৰু কোয়েশ্চন বেসিক কোয়েশ্চন উঠিবৰ অধিকাৰ নাছিল এতিয়াতো আমি এইবিলাক ইমান লাইটলি লওঁ মানে we don't even watch these things but for this people spend their whole life তাৰপিছত আহি গ'ল 0 hour 0 hour কি হয় প্ৰায়ৰ নোটিস নিদিয়াকে 0 hour সিগনিফিকেন্স এটো যে এটো এটা এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড যেটো মানে প্ৰায়ৰ নোটিস নিদিয়াকে যদি কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট মেটাৰ যেনেকৈ এটা এমএসপি ইস্যুটো বা আগতে যোৱাবাৰ এই মনসুন সেশনত এই মণিপুৰ ইস্যুটো এটো কাইটো কোনো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে সেই সময়ত এটো কি হ'ব সো এনেকুৱা কাৰণে এইবিলাক বস্তু ডিসকাস কৰিবলৈ কাৰণে 0 hour হয় কিন্তু একচুয়াল যেটো লেজিসলেটিভ বিজনেস হয় এটো পিছবেলা হয় আফটাৰ লাঞ্চ যেটো মেইন এক্টিভিটি হয় 2টা বজা বা 6টা বজা লাগে তেতিয়া মানে মেইন লেজিসলেটিভ ফাংশনিং যেখিনি বিলস এইবিলাক হয় পিছবেলা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত হাউসে নিজৰ যেটো মত what is its opinion it expresses it in form of motions and resolutions বিলাক পুৰা সাবস্টেন্টিভ হয় motions বিলাকো মানে ডিপেন্ড কৰে কিছুমানত ভোটিং হয় কিছুমানত ভোটিং নহয় ৰিজলিউশনস বিলাকত ভোটিং হয় one very important motion is closer motion so basically কিবা এটা বিলৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈ আছে এতিয়া মানে let us stop discussing and close it আমি মানে আমাৰ সিলেবাস যেনেকৈ আমি ৰিভাইজ কৰো নহয় এনেকুৱা টাইপ ক্লোজাৰ হয় এটো যে যত নেকি আমি প্ৰপাৰলি কাম কৰি পেলাই এটা এটাকে সাকসেস কৰি পেলাই কৰিছো ক্লোজাৰ ৰিভাইজ হৈ গ'ল হেতু ক'ব সিম্পল ক্লোজাৰ এসেট বলে নাই আমি অকমান পার্ট 3 পঢ়িলো পার্ট 4 পঢ়িলো পার্ট 9 পঢ়িলো এনেকে হেতু কম্পার্টমেন্ট কম্পার্টমেন্টালি আমি ক্লোজ কৰিলো কম্পার্টমেন্টাল ক্লোজাৰ এসেট বলে আমি জপিয়াই পঢ়িলো এংগাৰো ক্লোজাৰ এটা দুটা পঢ়িলো এটা দুটা এৰিলো হেনেকুৱা আৰু যেটো আমাৰ সবৰে হবলে গৈ আছে গুলেটিন কিতাপখন বন্ধ কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ গুচি গলো গুলেটিন ক্লোজাৰ হয় না ডিসকাস আনডিসকাস সব একেলগে কৰি খতম আমাৰ ম্যাক্সিমাম বাজেট সাজেট বিলাক এনেকে পাস হৈ আছে মানে গুলেটিনে হৈ আছে এই এটা ওয়েবসাইট আছে PRS লেজিসলেটিভ ৰিসাৰ্চ তাৰ আৰ্টিকেলস বিলাক চাবচোন কেতিয়াবা চাকসু ৰয় বুলি এজন আছে স্কলাৰ তেওঁ লিখে ফাংশনিং অফ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওপৰত এই বাধ্যকপলৰ টাইম নহব এইবিলাক চাবলৈ গ'লে ডাইভাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া না চাব এইটো বুজি পালে ন ক্লোজাৰ কথাটো বুজি পালে ন ক্লোজাৰ মোশন কি হয় যে হাউ ইউ পাস দা বিল এংগাৰো ক্লোজাৰ মানে জপিয়াই কৰিলো গুলেটিন মানে even the undiscussed portion of the bill also clubbed together and voted so আপোনালোকৰ simple closure হ'ব নে compartmental হ'ব নে এংগাৰো হ'ব নে গুলেটিন হ'ব
revision to তাৰপিছত another important motion because it was in news last year, privilege motion. Why bow privilege motion is? I mean, theoretically, যেতিয়া পঢ়িছিলো আগতে privilege motion বোলে অকল minister against the party. যেতিয়া there is a breach of privilege from the minister, মানে he is not doing his mandate properly. এতিয়া মানে হাউসৰ প্ৰিভিলেজ ভংগ হৈছে বুলি প্লাই প্ৰিভিলেজ কৰে কিন্তু যোৱা বছৰটো দেখিলো যে গভৰ্ণমেণ্টে অপজিশন এগেইনষ্ট প্ৰিভিলেজ মোশন পাস কৰিছে ইনফ্যাক্ট দেয়াৰ ইজ এ প্ৰিভিলেজ কমিটি ইন দা হাউস সিস্টেমটো কি হয় আপুনি সাপোজ কোনোবা এজন মানুহে আপোনাৰ যদি এনেকুৱা লাগিছে যে things are not going according to or certain privileges of the house like মানে হাউসক খবৰ দিব লাগে ভুল ইনফৰমেশন দিছে কিবা এনেকুৱা মানে হেৰি rules functioning proper functioning কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে এটা এটো হাউসৰ proper মানে privilege হৈছে okay কোনোবাই যদি হাউসৰ proper functioning on disturbance আছে then he should be put to the book so তেনেকে এজন মানুহক you can set the house in order that way so জবাটো এই কি আছিল জানো ৰাঘৱ চড্ডা আম আদমি পাৰ্টি তাৰ এগেইনষ্ট আনিছিলে ডেৰিক ওব্ৰাইনৰ এগেইনষ্ট আনিছিলে so government or minister against obviously আনিছিল তাৰপিছত সবকে দিলে তাৰপিছত কোনো সব চাপ হৈ গ'ল so it's an important motion of the parliament where it is moved by a member when he feels that the concerned person has committed a breach of privilege. Breach of privilege is a very subjective term to permanently basic structure scenario define koi thwa nai generally case to case situation to situation constitutional okay parliament koi thake in fact etu khetrot house parliament nohoy kunba eta assembly ete kerala ne kot kunba journalist ko jailot pathaise etu privilege motion draw kori pele privilege committee eta thake house তাৰপিছত আন এটা motion হৈছে calling attention motion again it is for a matter of public importance to draw the attention of the house to a definite matter of public importance and urgent matter hobo laibo so house or heri aro authority position to bicharise it obviously it is permitted in both Lok Sabha and Rajya Sabha but so adjournment motion ase etu same ground urgent public importance in fact it needs support of 50 members to be admitted a motion to admit kole 50 টা মানুহে support কৰিব লাগিব তাৰ পিছত etu মানে it is kind of a censure motion censure মানে কেনেকুৱা আৰু it's like a no confidence motion type হয় মানে যদি পাস হৈ যায় so etu অকল লোক সভাত পারমিট হয় লোক সভা is permitted ৰাজ্য সভাত নহয় মনত ৰাখিব adjournment motion only in Lok Sabha whereas calling attention motion censure motion এবিলা both the houses তাৰপিছত we are getting to NCM no confidence motion remember ebila kotu parliament ot likha nai sorry constitution ot likha nai rules ot ase ha no confidence motion ase you don't know etu again etu mane kono specific issue karone nohoy not for a specific issue
এইবিলাকতো adjournment motion is like a specific issue, not for a specific issue, but general check on the strength of the government. Government actually 75+3 to sustain হয় নে নহয় এইটো চেক কৰিবলৈ no confidence motion আনে। ঠিক আছে, so এইটো পাছ হৈ গলে কিন্তু government has to resign, whereas যদি কোনোবা মানে censure এইটোৰ oppositionত we see something called censure motion, তাতে ৰিজাইন কৰিব নালাগে গভৰ্নমেন্টে, বাট এইটো মানে জাস্ট ইউ আর সেন্সৰিং দ্য গভৰ্নমেন্ট, এইটো প্ৰেক্টিক্যালি এইটোৱে এফেক্টিভ, এইটো কামত নাহেই একচুৱেলি। সো নো কনফিডেন্স মোশনটো জনাটোৱে দৰকাৰী। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেন্সৰটো কি বুলি ক'লে স্যাৰ? সেন্সিওটো যদি পাছ হৈ যায় সেইটো এগেইন নো কনফিডেন্স মোশন গোটেই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ লগত একেলগে আনে, মানে গোটেইকেইটাক একেলগে ধৰে, মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্ট নহয়। কিন্তু সেন্সিওটো ধৰক এটা মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্ট হ'ব পাৰে বা গোটেই হাউচৰ এগেইনষ্ট, গোটেই মানে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্ট হ'ব পাৰে। সেন্সিওটো পাছ হৈ গ'লে ৰিজাইন কৰিব নালাগে গভৰ্নমেন্টে, লোকসভাই। কিন্তু নো কনফিডেন্স মোশন পাছ হৈ গ'লে সেইটো মানে যিহেতু কোনো কাৰণৰ কাৰণে নহয়, জাষ্ট মানে এইটো এনচিওৰ কি তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে নে নাই দেখুওৱা, তোমাৰ কনফিডেন্স আছে নে নাই দেখুওৱা। সেইটো যদি নাই তেতিয়াহ'লেতো আৰু হাউচৰ কোনো কনফিডেন্স নাই তোমাৰ ওপৰত। সেন্সিওটো লাইক এটা মানে ৰিপ্ৰাইমেণ্ট কৰা যে ওকে এইটো নকৰিবা, এইটো ক্ষেত্ৰত সৰ্ট অফ আ ৱাৰ্নিং দিয়া নিচিনা। ৱাৰ্নিং দিয়া নিচিনা। কিন্তু এইবিলাক এফেক্টিভ ডিভাইচ নহয়। সেন্সিওৰ মোশনটো কি কামত আহিব? সেন্সিওৰ মোশন পাছ হ'ব পাৰে নেকি? অপজিশ্যনৰ কাৰণে এইটো হয় আছে, বাট ইমান এফেক্টিভ নহয়। নো কনফিডেন্স মোশনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত এটা কেইটামান আহি থাকে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ। পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ মানে কি? পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ মানে হৈছে যিটো হাউচৰ নৰ্মেল ৰুলছ, এইটো প্ৰিভিলেজ নহয় আকৌ দেই, মানে হাউচৰ ফাংচনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই হয়তো হাউচক বদনাম কৰিব বিচাৰে, বাট চাৰ্টেন প্ৰচিডিউৰেল লেপছ হৈছে। হা, সাপোজ কোনোবাই কিবা এটা কোৱেশ্চন সুধি আছে বা কোনোবাই ভাষণ এটা দি আছে, চাৰ্টেন থিংছ আৰ নট গোয়িং একৰ্ডিং টু হোৱাট দ্য ৰুলছ সে, ৰুলছ অফ দ্য হাউচ সে, তেতিয়া কোনোবা এটা মেম্বাৰে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ ৰেইজ কৰিব পাৰে টু দ্য presiding officer of the house, and the presiding officer can accept the point of order or reject it. If he accepts it, then he will obviously ask the member concerned to correct the procedure. Point of order কি হয় এইটো আহি যাব পাৰে যে when the house is not or মানে something মানে এইটো এজ এ হোল হাউচটো ফাংচনিঙৰ কথা আহি যায়। এইটো এজন মানুহে উঠাব জেনেৰেলি যে MP will raise a point of order when he feels that the house is not functioning according to the rules, normal rules of procedure. So procedural device এটা হয়, বুঝছে? Point of order. Again, not mentioned in the constitution, rules of us. Another important motion is the motion of thanks. Vote of thanks, motion of thanks. What is it? What is it? What is its inspiration? What is it based on? Again, UK practice as a crown or bhashon diye at the beginning of every year, every year, the first session of every year, as well as the first session of the Lok Sabha. So etia ei bosor budget session or agot eta vote of thanks dile, motion of thanks dile, kune dia important. Motion of thanks to actually is a response to the speech of the president. The president addresses both the houses together for a speech every first session of the year and first session of Lok Sabha, newly constituted Lok Sabha. So eto apanaloke 87 clause article to section. Look at article number 87. Yes, sir. Read it out. Special address by the president. At the commencement of the first session after each general election to the House of People, the Lok Sabha,
And at the commencement of first session of each year, the president shall address both the houses assembled together and inform the parliament of the causes of its summons. Provision shall be made by the rules regulating the procedure of either house for the allotment of time. So basically, president will address both the house, and he address to report duita house ote a motion of thanks present as a motion. Motion and resolution are the forms of expression of the house. So a motion to the house of pass নহয় দিগদাৰ হৈ যাব কেতিয়াবা নিউজত এটো কাৰণে আহে এবিলাকত অপজিশনে এমেন্ডমেন্ট আনিবলৈ সফল হৈছে আৰু প্ৰেসিডেন্টে যে ভাষণটো দিয়ে এটো প্ৰেসিডেন্টৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল নহয় গভৰ্নমেন্টে লিখি দিয়ে টোটালি গভৰ্নমেন্ট প্ৰপাগান্ডাই হয় গভৰ্নমেন্টৰ যি কাম হৈছে সেইখিনি লিখে it is done across everywhere that is the way how things are government through the president because president is the executive head. Through him, government tries to address the house, specifying when it is doing well or what are the agenda that it has. Take a sir. At the end of the discussion, it is put to vote and it should be passed. Otherwise, it will result in no confidence. Motion of thanks to compile, no? Apane janisil na motion of thanks to? I hope you must have heard, no? So আপনি যে কৈছিল motion of thanks is based on or based on normally it's inspired from the similar model followed in UK where it is known as the crown's address of the crown enaka boli koy parliamentary democracy ta thake sir apuni দুটা টার্ম কৈছিলে এটা মোশন আৰু কিবা এটা কৈছিলে যে ফৰ্মেল ওয়ে অফ এপ্ৰিচিয়েচন ৰিজল্যুশন মোশন বিলাকত কেতিয়াবা কিছুমান মোশন ভোট নহয় জাস্ট মানে প্লেস হয় হা কিন্তু ৰিজল্যুশন সবতে ভোট হয় the house expresses its opinion through motions and resolutions আমাৰ আমি হাউস আমাৰ মানে যিবিলাক মানে মেইনলি যেটো লেজিসলেচাৰৰ কাম the main work of legislature is law making so what are the two types of law মানে যেটা law to বনি যায় তেটা act হয় আৰু বনি থাকাৰ processত এটো কয় bill so দুটা মানে generally source থাকে from which the bill can be মানে based on who is creating the bill যদি গভর্নমেন্টে কয় এটো গভর্নমেন্ট বিল বা পাবলিক বিল বুলি কয় গভর্নমেন্টে ক্রিয়েট কৰা বিলটো গভর্নমেন্ট বিল বুলি কয় বা পাবলিক বিল বুলি আৰু বাকি ইটো কয় প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্স বিল মানে নন মিনিষ্টাৰ এনন পল্লৱীয়ে কৈছিল এটা কথা আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমত we have mainly three kinds of bill but there can be a fourth kind but that is a corollary to ordinary bill only এক নম্বৰ obviously ordinary bill কি হয় জানিব নালাগে আমি জানিব লাগে মানি বিল কি হয় আৰু কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল কি হয় ইয়াৰ বাহিৰে যিবিলাক হয় সব অৰ্ডিনাৰী বিল হয় ঠিক আছে সো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল মানে কিটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো এই তিনটা টাইপৰ সৰি দুটা টাইপৰ কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট হয় কাৰণ ৰিমেম্বাৰ আৰ্টিকল 3 আন্ডাৰ যদি কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড হয় হেতু আকৌ অৰ্ডিনাৰী বিলতে পৰে বলে মনত আছে নাই আছে স্যার So constitution amendment bill মানে either 2/3 present and voting plus majority
plus half of states. বা অকল এইটো নাথাকা এইটো এটা টাইপ অবভিয়াসলি এইটোৰ আমি গোটেইখিনি ফিচাৰ্স পঢ়িছো মনত আছে না এইবিলাক দুইটা হাউচত পাছ হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগকে মনত আছে না এইখিনি কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলৰ কথা আমি পঢ়িলো ন এইটো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট তাৰপিছত আহি গ'ল মানি বিল কি হয় 110ত ডিফাইন আছে 110ত কি ডিফাইন আছে যে ছটা কন্ডিশনস আছে A B C D E F গোটেইকেইটাই মানে it is relating to expenses out of consolidated fund of India mainly dealing with say এটা হ'ব পাৰে তাৰ লগত চাৰ্জ এক্সপেন্ডিচাৰ কোনটো হ'ব ভোটেড কোনটো হ'ব হেনেকুৱা বা ট্যাক্সেশন ৰিলেটেড কোনটো হ'ব হা borrowing related কোনটো হ'ব এনেকুৱা টাইপ মেটাৰ্স আছে to be specific you can go through it once nothing wrong because it gives you a good sense of things 100 কৈছে the imposition abolition remission alteration or regulation of any tax so we very well know that 265 ত কৈছে কি article 265 ত যে মানে any tax that has imposed has to be by a law by parliament so tax imposition is not something that legislature can, executive can do it arbitrarily it has to be by law so হেতুৰে মানে implication এটোৱে যে এটো মানি বিল হিচাপে আহিব এটো লট ঠিক আছে সো ইম্পোজিশন অফ ট্যাক্সৰ কাৰণে যদি এটা বিল আহে হেতু মানি বিল হ'ব দুই নম্বৰ কথা ৰেগুলেশন অফ বৰোইং অফ মানি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যিমান বৰো কৰিব হেতু মানি বিল হিচাপে আহিব তিন নম্বৰ কাস্টডি অফ কনসোলিডেটেড ফান্ড কন্টিনজেন্সি ফান্ড কাৰ হাতত কোনে মানে who will be the authorities আজি পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি কৈছো আমি কাইলে যদি পাৰ্লিয়ামেন্ট খলাই পেলাই বলে এক্সিকিউটিভলৈ দিলো হেতু মানি বিল নহয় হেতু কিন্তু হেনেকুৱা যদি কিবা কৰো কাস্টডি চেঞ্জ আহে হেতু মানি বিলত আহিব fourth appropriation of money is out of so obviously appropriation act খন আমাৰ বাজেটৰ appropriation act খনৰ কথাই কৈছে D2 that is a money bill declaring any expenditure to be charged already we discuss কৰিছো হেনেকুৱা টাইপ bill money bill হ'ব the receipt of money on account of consolidation taxes যিমান receipt পইচা হৈছে হেতু money bill G. Any matter incidental to any matter of the matters specified in subclause. Again, A2 one legislature flexibility dise. The according to they can define it accordingly. Actually, yeah, Aadhaar level the issue to hoyesile Aadhaar kon money bill hoine na hoy government the government or decision question kori asile. Speaker ultimately who decides whether a bill is money bill or not? The Lok Sabha speaker. কিন্তু কনস্টিটিউশন খন মেলি চালে আমি গম পাও যে there is enough flexibility under 110 clause Z that any matter incidental to any of the matters specified in the clause subclause so just imagine আপোনাৰ imagination লগাই পেলাই আপুনি এটো কোলে কোলে টানি নিব পাৰে you can make it like right to life type expansion কৰি দিব পাৰে তো এটো পাৰে না আৰ্টিকল 21 টো তেনে কনস্টিটিউশনে এক্সপান্ড কৰি দিলে এনেকে পাৰ্লিয়ামেন্টে অকমান ইমাজিনেশন লগালে সব বস্তু মানি বিল কৰি দিব পাৰে কিবা কাম কৰিলেতো পইচা পাতি খৰচটো হয়েই ন সবতে সো মানি বিল মানে হেতু ঠিক আছে যে এই গিটাৰ লগত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি মানি বিল মানে অকল এই বস্তু গিটা থাকিব লাগিব এই ইয়াত A B C D E F G গিটা কৈছে তাৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ অৰ্ডিনাৰী বিল মানে ইয়াত নথকাখিনি অৰ্ডিনাৰী বিল কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমাৰ আৰ্টিকল 100 আমি আৰু এটা আৰ্টিকল পাই যাও তাতে দুটা টাইপৰ বিল আছে two types of financial bills financial bill বুলি কয় এই দুইটা বিল কিন্তু আমাৰ
মানি বিলৰ নিচিনাই অৰ্ডিনাৰী বিলৰ নিচিনাই হয় বাট অকমান ডিফাৰেণ্ট হয় ডিফাৰেন্সটো কি ৰিমেম্বাৰ আমি সেইদিনা কথা পাতিছিলো কিছুমান বিল ইন্ট্ৰডিউস কৰাৰ আগতে ইউ নিড প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল অফ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া মনত আছে নে আৰ্টিকেল 3 কথা কৈছিলো আৰু মানি বিলৰ কথা কৈছিলো আৰু কিবা কথা কৈছিলো নেকি আৰু কিবা বিল আছিল নেকি প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল থাকা কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল লাগে না লাগে নালাগে স্যাৰ নালাগে so money bill article 3 আৰু financial bill 1 এই তিনটাত আমাৰ prior permission লাগে আৰু কিবা এটা বিল আছিল নেকি prior permission লাগা প্ৰেসিডেন্টৰ মনত পৰা নাই এইকেইটাই আছিল মানে এইকেইটাত কি হয় প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰায়ৰ পাৰমিশন লাগে বিফোৰ এডমিটিং ইট টু দ্য হাউস এতিয়া আমি জানো এটো টু ইট ক্যান বি ইন্ট্রোডিউস অনলি ইন লোকসভা কিন্তু আমি এটা কোশ্চেন হৈছে হোৱাট হ্যাপেন্স টু দিস অর হোৱাট ইজ ইট সো এটুত প্ৰথম হৈছে তাৰ কন্টেন্টটো কি যদি আমি চাও ইয়াৰ কন্টেন্টটো কি হয় যদি চাও ইয়াত আমি কৈছো যে Financial Bill 1 is that type of bill which contains any item of 110 plus something else. মানে আমাৰ কনসুলেট ফান্ড অফ ইন্ডিয়াৰ পৰা খৰচে বুজাব লাগিব হেতু বিলত আৰু আইটেম কিটা ইয়াত থকা কিটা আইটেমে হ'ব ইয়াত যিকিটা আইটেম আছে তাৰ বাহিৰেও যদি বেলেগ বস্তু কিবা এটা আছে বা বেলেগ এলিমেন্ট আছে তেতিয়া that becomes your financial bill কিন্তু হেতুত স্পেশালিটি এটুৱে যে হেতু অৰিজিনেট হ'ব কি হেৰিয়ত আহিব প্ৰিপেয়াৰ পাৰমিশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট লাগে কিন্তু ৰাজ্যসভা will have equal powers ৰাজ্যসভা can actually joint sitting হ'ব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ এনেকুৱা একো তাত লিমিটেশন নাই কিন্তু ইন্ট্ৰডাকশনটো এগেইন ইন্ট্ৰডাকশনটো লোকসভাতে হ'ব প্ৰথম ফাইনেন্সিয়েল বিল 1 কিন্তু যেটো ফাইনেন্সিয়েল বিল 2 কৈছো ফাইনেন্সিয়েল বিল 2 কি হয় মানে it involves খৰচ from consolidated fund of India but it doesn't include any of 110 it doesn't include anything of 110 that is financial bill 2 so financial bill 2 can be introduced in both Lok Sabha and Rajya Sabha আৰু তাতে বেলেগ একো স্পেশালিটি নাই whereas financial bill 1 এটা স্পেশালিটি দুটা actually prior permission of president and introduction only in Lok Sabha but other than that everything same Lok Sabha Rajya Sabha pass নহলে কেদিনমান 6 মাহলৈকে যদি there is a deadlock then joint sitting হ'ব under 108 So let me repeat this once again. We have majorly 3 types of bills: ordinary bill, monetary bill, and constitutional amendment bill. Money bill ক্ষেত্ৰত কথাটো কি হয় যে 110ত 6টা দিয়া আছে হেগিটা এক্সক্লুসিভলি হেকিটাই থাকিব লাগিব তেতিয়া মানি বিল হ'ব specialness wise what is special about money bill আমি জানো introduction only with prior permission of president introduction only in Lok Sabha and Rajya Sabha has a nominal role 14 days আৰু speaker is the authority to decide whether a bill is money bill or not তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ 117 clause 1 financial bill 1 financial bill 1 মানে কি that any matter in 110 plus something else তেতিয়াহ'লে financial bill 1 হ'ব কিন্তু এটো ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰ লিমিটেশন নাই unlike say money bill ডিফাৰেন্স টো এটোৱে যে প্ৰায়ৰ পাৰমিশন প্ৰেসিডেন্ট লাগে ইয়াত yes লাগে লোকসভাৰ ইন্ট্ৰডাকশন লাগে লোকসভাতে ইন্ট্ৰডিউস হ'ব লাগিব
বাট বাকি ক্ষেত্ৰত একে ফাইনেন্সিয়েল বিলটোত কি হয় একো এইবিলাক স্পেচিয়েল কণ্ডিশ্যন নাই মানে any খৰচ out of consolidated fund of India but not including any item of 110 আৰু বাকি ইয়াৰ বাহিৰে যিমান বিল আহে আমাৰ land acquisition farmers bill কিবা bill অগৰম everything is ordinary bill clear না Yes, sir. আমাৰ যে ordinary bill আহে আমাৰ জেনাৰেলি 3টা ষ্টেজত বিলটো পাস হয় মানে 3টা ৰিডিং হয় ফাৰ্স্ট ৰিডিং সেকেন্ড ৰিডিং এন্ড থাৰ্ড ৰিডিং ফাৰ্স্ট ৰিডিং টু ইন্ট্ৰোডাকশন ষ্টেজ বুলি কয় পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এটো আহে এনি অৰ্ডিনাৰী বিল Any ordinary bill goes through three stages of the house. প্ৰথমটো যেটো ফাৰ্স্ট ৰিডিং বেসিক ইন্ট্ৰোডাকশন ষ্টেজ তাতে কোনো ইমান মানে জেনাৰেল ৰিডিং এটা হয় না তাতে ইমান ক্লজ বাই ক্লজ ডিসকাশন নহয় যেটো জাস্ট ইন্ট্ৰোডাকশন ষ্টেজ বুলি কয় কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এই বুলি আহে যে which stage is known as the consideration stage বা যেতিয়া মানে properly clause by clause discussion হয় so that is the second reading to consideration stage বুলি কয় আৰু যেটো থাৰ্ড ৰিডিং তাতে মেয়াৰলি একো হেৰি নহয় ডিসকাশন এনেকুৱা নহয় জাস্ট গোটেই বস বিলটোক আমি পাস কৰো নে নকৰো yes no voting to that মানে detailing নহয় so these are the three stages of enactment of a bill joint sitting is 108 আছে I hope you know the important questions area joint sitting obviously আমাৰ ordinary bill ৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব অকল constitution amendment bill বা money bill ৰ ক্ষেত্ৰত joint sitting হোৱাৰ scope নাই হয় না constitution amendment bill ত কনফিউজ লাগে কোনোবাই ভাবিব পাৰে হ'ব পাৰে নহয় এটো কাৰণে constitution খন amend কৰা ইমান দিগদাৰ কাৰণ নহলে চিন্তা কৰক joint sitting হলে actually it is advantage Lok Sabha na because Lok Sabha has more seats so joint sitting on who will dominate Lok Sabha will dominate so whichever is leading Lok Sabha will be easy to amend the constitution for it so মানে কোনো proper check না থাকিব না হেতু ক্ষেত্ৰত মানে to make the amendment process a very মানে consensus based that a maximum মানুহে মানে approval to ল'ব লাগিব মানে simple bill এটা পাস কৰিবলৈ হেদিনাখন যিমান মানুহ আহে হেতু পাস কৰিলেই হ'ল ইমান কিটা মানুহে আহিলে হ'ল যে 100টা মানুহ আহিছে 51 মানুহ তাই ক'লে এটোৱে হলে হৈ যাব ইমানটো আমি মানি কিন্তু কনস্টিটিউশন খন এমেন্ড কৰিব লাগিছে তেতিয়া হলে তো it has to be প্ৰথম কথা স্পেশাল মেজৰিটি প্লাস এই মেজৰিটিটো বহুত ব্ৰড বেস কৰিবলৈ চাম যে অকল লোকসভাতে নহয় ৰাজ্যসভাতে বেলেগে পাস হ'ব I hope you can appreciate what I'm trying to tell you the distinction between bills and why it is there 108 talks about joint sitting. Joint sitting is presided over by the speaker, and especially only in case of ordinary bills and financial bill 1 and 2, you have joint sitting. Financial bill 1 and 2 are essentially ordinary bills only. Article 2 108 মনত ৰাখিব দেই আচ্ছা বাজেটৰ প্ৰসেসটো আমি পঢ়িলোৱে ন বাজেটত গোটেই কিটা 6টা ষ্টেজ প্ৰেজেন্টেশন জেনাৰেল ডিসকাশন এটো ইকোনমিত পঢ়িছিলো ডিপাৰ্টমেন্টাল কমিটিজ ন ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্টস তাৰপিছত
যিখিনি আছিলে appropriation bill, finance bill. We've already studied it, no? No need to repeat those things here. So, what is a cut motion? মনত ৰাখিব এটা কথা পৰীক্ষাত এইটো আহে ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্টছ বিলাক যে প্ৰথম যেতিয়া হাউচত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ল বাজেটটো তাৰপিছততো হাউচটো কেইদিনমানৰ কাৰণে হেৰিত গুচি যায় ভেকেশ্যনত গুচি যায় হাউচ ইজ এডজাৰ্ন ফৰ এ ফিউ ডেজ তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল কমিটিজ বিলাকে স্ক্ৰুটনি কৰে স্ক্ৰুটনি কৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ তাৰপিছত ক'ত প্লেচ হয় ইট ইজ প্লেচ ইন লোকসভা So Lok Sabha takes up the voting of demand for grants. কেতিয়াবা মানে মাইন্ডটো এনেকুৱা হৈ যায় পৰীক্ষাত আন্ডাৰ প্ৰেছাৰ মানে ওকে ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্টছ যে বেসিক্যালি মানি বিলে হয় সেইটো বা মানি বিলৰ বস্তুৱে হয় সেইটো মাইন্ডৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে সো বি ভেৰি কেয়াৰফুল ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্টছ হওক বাজেট হওক এইবিলাকত ৰাজ্যসভা হেজ নো ৰোল বেসিক্যালি নো ৰোল জাস্ট ডিসকাশনৰ কাৰণে দিব পাৰে ক্লিয়াৰ নে কথাটো গম পাইছে নে ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্টছ কি হয় গম পাইছে নে কাবাক ডাউট আছে ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্ট কি হয় ডিএফজি ওপৰতো ডাউট নাই ন ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কাট মোশনস কিছুমান মোশন আপোনাৰ এটো ইট ইজ obviously during the passage of budget এইবিলাক মোশন আহে পৰীক্ষাত এগেইন কেতিয়াবা আহে পলিসি কাট মানে কি totally you are rejecting something say মানে গভৰ্ণমেন্টৰ যেটো ভাৰতমালা পৰিযোজনা আপুনি কৈ আছে যে you demand that the amount for that be reduced to ₹1 তাৰ মানে you disapprove of that policy হেতু কয় পলিসি কাট কোটে পলিসিটোকে আমি কাট কৰিছো so এটো obviously গভৰ্ণমেন্টত পাস নহয় কাৰণ পলিসি এটো পাস হৈছে মানে ইটস expression of no confidence of the government so that will essentially mean that government has to resign so it doesn't happen sorry then comes economic cut মানে you want to reduce the amount specified for that project so etu koi economic cut tar bisot amar aru eta ase token cut is like just you are finding some objections but saying that ki 100 taka kobai rakha 100 taka is meaningless in a budget that has multiple crores involved ঠিক আছে so এইটা policy cut মানে কেতিয়াবা আহিছে policy cut আৰু economic cut মাজত difference কি policy cut মানে you totally disapprove of the policy economic cut where you want to reduce the budget of that policy you are not in disapproval of the policy but say কি এনৰেগা ক্ষেত্ৰত এটো আহে economic cut কেতিয়াবা opposition raise কৰিব পাৰে but কেতিয়াও পাস নহয় so it's not a very significant thing আমাৰ কাট মোশনৰ কথা বাজেট কনস্টিটিউশন একো নাই কিন্তু there is something called 115 as a supplementary by additional by excess grant the grant বিলাকৰ কথা আছে
মানে খৰচটো যদি sufficient নহয়, insufficient হয়, তেতিয়া মানে for excess grant you can approach to parliament and get. তাৰপিছত আমি অলৰেডি পঢ়িছো ভোট অন একাউণ্ট, হয়, ভোট অন একাউণ্ট আৰু এটা টাৰ্ম আছিল, কি আছিল? Interim budget. So vote on account is there in the constitution. Okay, 116. Interim budget to 9, vote on account. ঠিকে আছে, আৰু কি ল'ব? পাৰ্লামেণ্টৰ এইবিলাকে। মানে মেইন ডিষ্টিংশ্যন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মাজত মেইন ডিষ্টিংশ্যনটো এই মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰতে আহে। মানি বিলটো মানে ভাইটেল হৈ যায়। আৰু এটা আমি ডিষ্টিংশ্যন পাইছিলো অলৰেডি ইমাৰ্জেঞ্চি পঢ়ি থাকোঁতে যে লোকসভা can pass a resolution to discontinue national emergency. But ৰাজ্যসভাক এনেকুৱা একো পাৱাৰ দিয়া নাই। লোকসভাত পাছ কৰি দিলে হৈ গ'ল, আকৌ ৰাজ্যসভাত বেলেগকে পাছ কৰিব নালাগে। ৰাজ্যসভাৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ বুলি ক'লে 3টা মনত থাকিব। এটা হৈছে আৰ্টিকল 249, এটা হৈছে আৰ্টিকল 67। 67ত আহে আপোনাৰ ৰিমুভেল অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, সেইটো ৰাজ্যসভা। তাৰপিছত 249 কি আছিলে? কালি পঢ়িছিলো। ষ্টেট সাবজেক্টত যেতিয়া ইন নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ষ্টেট লিষ্টত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনায়, তেতিয়া ৰাজ্যসভাই এটা ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিব লাগে, 249। তাৰপিছত থাৰ্ডটো হৈছে 312, ক্ৰিয়েটিং এন অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ। চ' সেইটোতো ৰিজলিউশ্যনটো পাছ কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভাই, বিকজ অবভিয়াছলি অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ এটা ইম্পেক্ট কৰিব কাক? ষ্টেটবিলাক উইল বি, ষ্টেটৰ এপ্ৰুভেলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ন। অলৰেডি আমি কৈছো যে অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ ইজ এন এক্সাম্পল অফ ইউনিটেৰী ট্ৰেণ্ড ইন ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম। ত' তাতে ৰাজ্যসভাক এইটো কাৰণে দি থৈছে যাতে ইউ কেন, মানে যদি গোটেই ষ্টেটছবিলাকে এগ্ৰি কৰে তেতিয়াহে বহাম, আৰু কোনো ষ্টেটে এগ্ৰি নকৰে। অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ ইন প্ৰিন্সিপল ইট ইজ সামথিং দেট ইজ ডেট্ৰিমেণ্টেল টু দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টেটছ। মানে ষ্টেটৰ ইণ্টাৰেষ্ট কি হ'ব পাৰে? মোৰ অটনমি। ষ্টেটৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে যে অটনমি বেছি হওক, নিজৰ পাৱাৰ, চেল্ফ পাৱাৰ বেছি হওক, চেল্ফ ৰিচোৰ্চেছ বেছি হওক। চ' এইটো এটা সিহঁতে বাৰ্ডেন এটা আনিলেহে হ'ব। চ' ন' ষ্টেটছ উইল উইলিংলি গ' ফৰ অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচেছ। ইনফেক্ট আপোনালোকে দেখা পাব যিবিলাক ষ্টেটত IAS অফিচাৰ চাকৰি কৰিবলৈ বেয়া, সেইবিলাক দেখিব ষ্টেটৰ জেনেৰেলি সেইবিলাক মানে এনেকুৱা ষ্টেট যাৰ মানে চেণ্টাৰৰ লগত ইমান ভাল নহয়, বা চেণ্টাৰৰ পৰা বহুত দূৰ, আইচলেটেড। ষ্টেট চাৰ্ভিচেছ বিলাকে বহুত কণ্ট্ৰল কৰে, যেনে কেৰেলা। It's an example where IAS officers are not very active, or state service officers are very much in demand. তামিলনাডুতো অলপমান এনেকুৱা আছে। তামিলনাডুতো এনেকুৱা। যিটো অথৰিটি নামানে তামিলনাডু। নৰ্থ ইষ্টতো ত্ৰিপুৰা তেনেকুৱা হয়। ত্ৰিপুৰাটো ষ্টেট চাৰ্ভিচেছ, ছিকিমতো এনেকুৱা অলপ। ছিকিমতো IAS অফিচাৰতকে ষ্টেট চাৰ্ভিচেছ অফিচাৰ্ছ আৰ প্ৰিফাৰ্ড মোৰ। আচ্ছা, আমি যে প্ৰিভিলেজৰ কথা কৈছিলো, MPs বিলাকৰ কালেক্টিভ প্ৰিভিলেজ থাকে as a member of whole of the house, and like they মানে freedom to speak, individual freedom to speak as a part of the house, whatever they are saying in the floor of the house, those things cannot be misinterpreted or published in a negative way. They have to report it, আৰু গোটেই হাউচটোৰ এক্সপ্ৰেছন হিচাপে বস্তুটো চাব লাগিব। কিন্তু আমাৰ কিছুমান নোচন থাকে যে এজন মানুহ যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এজনে ছেছনত থাকে,
when he is attending the sessions, can he be arrested? এটো মানে যোৱা বছৰ খুব নিউজত আছিলে যেতিয়া ইডি সিবিআই একদম পুৰা অপজিশনৰ লিডাৰ বিলাক মাতে আৰু সিহঁতি কয় যে নাই আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট সেশন আছে আমি কেনেকে যাম ইনফেক্ট এটো ক্ষেত্ৰত হেৰিয়ে বেংকাৰ এডুৱে কৈছিলে যে you do not have immunity from arrest during session criminal case মানে civil arrest there is exemption civil case যদি arrest হয় criminal case there is no exemption only president and governor is exempted আমাৰ parliamentary privileges যেটো এটো actually 105 আছে নেকি oh 105 আছে individual privileges যেকিটা হয় individual privileges আমি যেটা কওঁ individual আপোনাৰ আহে your freedom of speech মানে if you have spoken anything in the floor of the house that cannot be used against you in court whatever you have said কিন্তু এটো নহয় যে হেকিনি you can say anything outside the rules of the house and secondly you cannot comment on any judge of Supreme Court or High Court ঠিক আছে and individual privilege to arrest or ক্ষেত্ৰত you are not immune from arrest in criminal cases remember it very clearly পৰীক্ষাত আহি যাব you cannot be arrested an MP cannot be arrested during session in criminal courts আপোনালোকে yes মাৰি আহিব ভুল আৰু হাউসৰ যেটো কালেক্টিভ প্ৰিভিলেজ আছে এটো মানে এনেকুৱা যে হাউসৰ নিজৰ ৰিপৰ্ট বিলাক পাবলিশ কৰে ন মাজে মাজে whatever debates whatever it is happening house as a secretary lok sabha secretary rajya sabha secretary so they can publish reports of the house in fact ebar je jetu lok sabha hoi gol ঘটনা to jetu repeat of public safety bill মনত পৰে নাই history public safety bill does it ring a bell Bhagat Singh কি কৰিছিল ভগত সিংহে 1928 নে 29 এনেকুৱা টাইপে কৰিব গৈছিল নেকি এইকিটাই গৈছিলে এই মাজতে গৈছিল কি বম মাৰিছিল এইকিটাই হয় স্যার গৈছিলে তাকে এইকিটা এনেই মানিছো কিন্তু সিহঁতিটো মনৰ পাতো চাগে হেনেকুৱা টাইপে হিষ্ট্ৰী এটা UPSC এসপাইৰেন্টও আছিলে বেছি সোমাই গৈছিলে স্যার মানে সি চাগে এইখিনি ভালকে পঢ়িলে চাগে ভগত সিংহে মানে ভগত সিংহে যে কয় যে হেৰি শুনাবলে বোম লাগে মাৰিব না অবভিয়াসলি মোটিভেটেড হেনেকুৱা টাইপে হ'ব মানে স্যার হেৰি সিলেবাসৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ পেলাই বেছি অলপ লেফটিষ্ট হৈ গল নে কিবা হৈ গৈছে আৰে এনেকুৱাই আছিলে তো যেতিয়া আমাৰ সঁচাকে এনান কোনে কৈ আছে মানে আমাৰ যেটো এটা সমস্যা আনএমপ্লয়মেন্টৰ কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আন্ডাৰ এমপ্লয়মেন্ট আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহৰ মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড ইউথ কিয় বিকজ যিমানখিনি স্কিল বা যেটো পঢ়া শুনা আছে এই হিচাপত চাকৰি নাই বা যেটো কৰি আছে হেতুটো ডিজায়াৰেবল হেৰি পোৱা নাই আগতে আন্ডাৰ এমপ্লয়েড ইউথ বিলাক কি কৰে সব লেফটিষ্ট হয়
বা এইবিলাক কৰে আজিকালিহে মানুহবিলাকে এইবিলাক আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন উলিয়াবলৈ বহুত এভিনিউ আছে আগতে লেফটিষ্টে হয় এইবিলাকো অলপমান চাগে সেনেকুৱা টাইপে হ'ব আই হেভ নাথিং ভাল বেয়া ক'বলৈ নাই অবভিয়াছলি কৰিব নালাগে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যু বাট মানে সিহঁতি উইথ ন' ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড চ' সেনেকুৱাও ইমান এনেকুৱা নহয় সেই আৰু মিছগাইডেড ইউথ অবভিয়াছলি বাট ইটছ এন ইটছ এ চিমটম it shows how India's youth are now the amount of frustration that youths are facing যদি টেৰৰিষ্ট হেৰিছে থাকিলে সঁচা বম মাৰিলে কিন্তু আচলতে এইটো যে ইমানখিনি চিকিউৰিটি লেপছত সোমাল কেনেকে সেইটোতো চাই পেলাইতো আচল টেৰৰিষ্ট কেইটা এইটোতো ভাবি পেলাইতো এইটো ভাবিব যে আৰে ইমান ইজি নেকি কিন্তু সেই যিটো হিষ্টৰিকেলি যিটো ভগত সিঙৰ সেইটো দিলো এইটোৰ কথা যে হাউচৰ প্ৰচিডিং মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু মানে হাউচৰ এটা প্ৰিভিলেজ আছে কি যে ইউ কেন এক্সক্লুড ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ ইউ কেন এক্সক্লুড আদাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য চিটিংছ অফ দ্য হাউচ চ' সেইবিলাক আৰু হেৰি কৰিছিলে কিন্তু ডেট ইজ এ পাব্লিক প্লেটফৰ্ম না হাউচ ইজ এ পাব্লিক প্লেটফৰ্ম চ' মানুহে আহে আগতেও আহে চাবলৈ চিকিউৰিটি লেপছ হৈ গ'ল একদম হেৰি আৰু কিছুমান বস্তু পাতিব নালাগে So এইবিলাক privilege হয় house can punish somebody for breach of privilege or contempt courts are also prohibited to inquire into the proceedings সেইটো এটা privilege হয় দেই article 122 ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি অলৰেডি আমি এষ্টিমেটছ কমিটিৰ কথা ক'লো 30 মেম্বাৰ কমিটি লোকসভা অল মানে হেৰিয়ৰ লোকসভাৰে হয় minister can't be a member term is 1 year function যিবিলাক estimates of মানে expenditure মানে সেইখিনি properly well laid out হৈছে নে নাই আৰু what are the desired outcomes that you want to take basically যিখিনি estimates আৰু বুজিছে এইবিলাক appropriation bill যিবিলাক estimates আছে সেইবিলাক অলপমান মানে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰ লগত মিলে কামবিলাক কিন্তু ইয়াতে মানে বস্তুটো মানে বেসিক্যালি পলিসি ক্ষেত্ৰত হয় পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰ কামটো অলপমান প্ৰচিডিউৰেল হয় যে পইচাটো যিমান খৰচ হৈছে ইয়াত মানে কাইন্ড অফ মানে ওকে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত এতিয়া পইচা খৰচ কৰিম সোশ্যাল সেক্টৰত ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰিম এইবিলাক বস্তু ঠিকে আছে নে নাই পলিসি ড্ৰিভেন চাই থিওৰিটিক্যালিটো বহুত ভাল বস্তু হয় কাৰণ চাওক এইবিলাক সব মিটিং ইন কেমেৰা হয় ইন কেমেৰা মিটিং মানে কিটো গম পায় ন সিক্ৰেট হয় আৰু কি হয় এইবিলাকত পলিটিসাইজেশনটো কম হয় যে আপুনি বেলেগ পাৰ্টি মই বেলেগ পাৰ্টি তেতিয়াও ইমান ইম্পেক্ট নকৰে আমি ন্যাশনাল ইন্টাৰেষ্টত কিবা এটা বস্তু আগবঢ়াব পাৰো এটো ইন এ ওয়ে বহুত ভাল হয় আইডিয়াটো কিন্তু তাতো পলিটিসাইজ হৈ যায় তাৰ মিটিংৰ ডিসকাশন বিলাকো মিডিয়াত আহি যায় তাতো এইবুলি ওলাই যে তাতো মানে পোলাৰাইজেশ্যন আৰু এই আমুকৰ হিত আমুকৰ নিজৰ নিজৰ পাৰ্টি লাইন লোৱা আৰম্ভ কৰে কিছুমান মানে যেতিয়া বনাইছিলে যেতিয়া এইবিলাক কথা কমিটি সিস্টেম কিয় আছে বিকজ পাৰ্লিমেণ্টাৰী পলিটিক্সত বা পাৰ্লিমেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচিত যে পাৰ্টি সিস্টেমে যে ফাংশনিঙত প্ৰবলেম কৰিব পাৰে যে your national interest might be compromised because of the way party systems function
because limited কৰি দিয়ে no party line to follow কৰা কাৰণে so hetu overcome কৰিব কাৰণে we have committee system to overcome the limitation of party system so hetu কাৰণে এবিলাক দৰকাৰী ফাংচন কৰা কিন্তু এবিলাকো পলিটিসাইজ এতিয়া properly so these things are not functioning আপোনাক যদি সদায় মই এটা কথা এটা মাজতে কৈছিলো I think এই 26 জানুৱাৰী সতে কৈছিলো কোনবা দিন যদি ডিক্লাইন অফ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কথা হতে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এইবিলাক কথা কব যে ডিক্লাইন এটো কাৰণে হৈছে যে properly আমাৰ party system কি committee system ভালকে ফাংচন কৰা নাই sufficient days ৰ কাৰণে নহয় debates বিলাক or বা হেবিলাক debates or মানে public debates বিলাক কমিছে এইবিলাক লৈ পেলাই general যিখিনি necessary হেৰি আছে mechanisms আছে like departmental steering committee তেওঁলোকৰ functioning এইবিলাক কথা কব যে existing বস্তুটোৰ কি problem হেতু নেজানাকে solution দিবলৈ নাযাব কেতিয়াও আমাৰ কমন মানুহে কি কিবা এটা বস্তু হলে হেতু solution আগতে থাকিব কিন্তু existing বস্তু problem কি কবলৈ দিলে একো কব নোৱাৰে এটা বহুতে কব দেশখন গণ্ডগোল ইমান প্ৰবলেমছ আছে ইমান কৰাপশন আছে এটো কৰিব লাগে কব কিন্তু এতিয়া প্ৰবলেম কিয় আছে কি আছে কোড আছে দেখাই দিবলৈ কৈছে নোৱাৰে কব কোড ফাংশনিংৰ প্ৰবলেম নাই ইমপ্লিমেন্টেশনৰ নাই পলিসি কেনেকুৱা এইবিলাক কথা লৈ পেলাই ক'লে কথা ক'বলৈ নাথাকে আৰু এইবিলাক প্ৰপাৰলি মাৰ্ক কৰি যাব জলদি এইবিলাক মেইনছৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী টপিক হয় পাব্লিক একাউন্ট কমিটি it is the supported by CAG it scrutinizes the accounts appropriation accounts mainly appropriation finance account duitai sai it goes into a report of the CAG main কাম to আৰু দুইটা হাউসৰ মানুহ থাকে লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু ঠিক তেনেকৈ কাম পাব্লিক সেক্টৰ PSU যেটো কমিটি পাব্লিক আন্ডাৰটেকিংস কমিটি অন পাব্লিক আন্ডাৰটেকিংস 22 মেম্বাৰ কমিটি 22টা টোটাল 15টা লোকসভা 7টা ৰাজ্যসভা আৰু লুক ইনটু দ্য একাউন্টস অফ পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং এফিচিয়েন্সি অটোনমি এনেকুৱা ঠিক আছে হল ডান so we are done with parliament we are done with parliament means we are done with polity অলপ বস্তু আছে এতিয়া elections আছে এবছৰ important panchayats আছে আৰু কি আছে high court state legislature এখিনি গভৰ্ণৰ বেলেগকে চাব লাগিব নি state legislature তো বেলেগ একো নাই একেই পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেমে হয় একেই কাম গভৰ্ণৰটো স্পেশাল কথাখিনি কলুৱে 163 64 তাৰপিছত 201 কথা কলো ট্ৰাইব্যুনেলছৰ কথা কৈছিলে ন ট্ৰাইব্যুনেলছ বিলাকো মানে কোৱাসি জুডিচিয়েলে হয় 323A B 323A ফৰ গভৰ্নমেন্ট মানে হেৰি আৰু চাকৰিয়ালৰ কাৰণে 323B ফৰ এনি আদাৰ মেটাৰ্স অকমান চাই লম দিয়ক সেইবিলাক ইলেকশ্যন চাম পঞ্চায়ত চাম আৰু মেজৰ কি আছে কওকচোন কিবা আছে নেকি আপোনাৰ ফালৰ পৰা Sixth schedule, fifth schedule চাব লাগিব না So ঘোৰাপুৰি চালে হৈ যাব 5 6 ৰব মই লিখি লওঁ পঞ্চায়ত মিউনিসিপালিটি চাব লাগিব elections লাগিব 5th and 6th schedule লাগিব হাইকোৰ্টটো একেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰ বস্তুবিলাক এপিলেট জুৰিসডিকশন আছে ৰিট আছে এইটো বহিছে ট্ৰাইব্যুনেলছ অকমান চাই দিম আৰু গভৰ্ণৰ অকমান চাই দিম উইথ ৰেসপেক্ট টু প্ৰেসিডেন্ট পাৱাৰ ফাংশন কিমান বেলেগ
আৰু কিবা আছে নেকি আপোনাৰ পৰা কওক মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি it should be enough type লাগিছে এইখিনি ৰিভাইজ কৰিলে হৈ যাব মেনেজ হৈ যাব এইখিনি বাকী আমি হিষ্ট্ৰী কৰিম আৰু ন হিষ্ট্ৰী কৰিব আছে উইথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ স্যাৰ আৰু চিছেটৰ কেইটামান স্যাৰ চিলি কুৱেশ্যন কেইটামান আছিলে আপুনি দিছিল যে মোৰ কেইটামান ডাউটছ আছে এইবিলাক নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম আজি নোলাবই স্যাৰ কুৱেশ্যন চাব লাগিব বিচাৰিব লাগিব স্যাৰ দেখাত ইজি স্যাৰ কিন্তু কৰা সময়ত স্যাৰ বহুত সময় লাগিছে নাই নাই সেইবিলাক মানে মই ৰেণ্ডমলি দিয়া মই মানে কনসেপ্ট অলপমান হেৰি আছে ফল্ট আছে মানে ইনলেট আপোনাৰ টেংক এটা ফুল হয় 6 ঘণ্টাত আউটলেট আপোনাৰ খালী হ'ব 2 ঘণ্টাত 1 ঘণ্টাৰ পিছত পানী কিমান থাকিব যদি একেলগে খোলা যায় সেইবিলাক আছে এনে সময় পালেতো আৰামত বহি পেলাই ফৰ্মুলা মাৰি পেলাই 10 মিনিটৰ উত্তৰ ওলাই যাব কিন্তু স্যাৰ সেই স্যাৰ 1 মিনিটৰ উত্তৰ ওলোৱাটো কথা আছে সেইটো ইয়া পল্লৱী কিবা আছিলে সুধিব স্যাৰ হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ যদি 2-3খন বেঞ্চৰ মানে এজনেই হয় সাপোজ এটা গুৱাহাটীটো এক্সাম্পল ললো চিফ জাষ্টিচ অফ মানে গুৱাহাটী 4খন বেঞ্চৰ হয় তেওঁৰ স্যালাৰিটো মানে শ্বেয়াৰ হয় নে স্যাৰ গুৱাহাটীৰ মানে অসমৰ কনসলিডেটেড ফাণ্ডৰ পৰা মই কিটা ভাবা নাই এইটো কথা স্যাৰ গভৰ্ণৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে দুটা ষ্টেটৰ হলে মানে শ্বেয়াৰ হয় হাইকোৰ্টৰ মানে এইটো স্যাৰ হেদিনা মানে মাথাত কথাটো লাগি আছিলে সুধিম বুলি পাহৰি আছিলো চিফ জাষ্টিচ যদি 2-3খন এৰিয়া অসমৰ হওক বা মহাৰাষ্ট্ৰ হওক এনেকে শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে এইটো কনচিডাৰ অকল অসমৰ কাৰণে কিয় হ'ব হয় না এইটোতো হ'ব লাগে আইডিয়ালি বেঞ্চটো 4খন বেঞ্চৰে হয় আমাৰ অসমৰ যিহেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিহেতু শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ডাবল ট্ৰিপল পইচা নাপাব একচুয়ালি স্যাৰ হেতু মানে মই শিওৰ নহয় কাৰণে সুধিলো স্যাৰ কাৰণে হ'ব লাগে that মানে সাউন্ডস লজিক্যাল কাৰণ অৰুণাচলৰো হয় ক'ৰ হয় এতিয়া নাগালেণ্ড আইজল বেঞ্চ কহিমা বেঞ্চ ইটানগৰ বেঞ্চ আৰু গুৱাহাটী বেঞ্চ 4খন বেঞ্চৰটো এজনে চিফ জাষ্টিচ হ'ব স্যাৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড অৰুণাচল খৰচাটো তেওঁলোকে দিব লাগিব ন তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে যেতিয়া শ্বেয়াৰ হ'ব ডেফিনেটলি হ'ব গুগলত সাৰ্চ কৰি পোৱা নাই নেকি স্যাৰ ভাবিলো আপোনাক এবাৰ সুধি চাওঁ I think এনে হাইকোৰ্টত চালে শ্বেয়াৰে হ'ব এইটো ইয়াত মেনশ্যনে নাই এইটো কথা বাট মানে নাজানো এক্সামিনাৰ যদি আপোনাৰ সেইটো কথা ভাবে বাট মোৰ নাই লগা এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুলি সেইটোত চিফ জাষ্টিচৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনটো সেইবিলাকেই হ'ব জুডিচিয়াৰী ৰিলেটেড ইলেকশ্যন পেটিশ্যন এটা কুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত ৰিট জুৰিডিকশ্যনটো এটা কুৱেশ্যন হয় তাৰপৰা যিটো হেৰি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচিডিউৰটো এটা কুৱেশ্যন হয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ এটা কুৱেশ্যন হয় এনেকুৱাতো মানে ৰেণ্ডম বস্তুটো হৈ নাযায় কিছুমান এৰিয়াজ থাকে কুৱেশ্যন সোধা সেইবিলাকৰ পৰাই ৰিপিট হয় চাবচোন ঠাণ্ডা মগজত কুৱেশ্যন বিলাক APSC গ্যাৰান্টি নাই হৈ যাব এইখিনি আমি পঢ়িলে ইয়াতকে আৰু কি কৰিব পাৰো কওকচোন এইখিনি ভালকে কৰি গ'ল গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত যদি এনেকে কৰি গৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অসম চব মিলি তেতিয়া জানা তাৰপিছত যদি হ'বলৈ আছে হ'ব নহ'লে নাই ইয়াতকে আৰু কি কৰিব আপুনি ইয়াতকে আৰু আপুনি আৰু ৰবট হ'ব লাগিব ন চব এটাকে চব বস্তু জানি গ'ল এতিয়া আৰু দমত থাকক আৰু এতিয়া পুৰা দম দিব আৰু একদম পইচা নাখাব খাওঁ থাকক ডেম কেয়াৰত যাব পৰীক্ষা দিবলৈ
I want every one of you to get single digit rank. সঁচাই কৈছো মই আজি ভাবি আছো যে গোটেই কিজনে আমাৰ 1 পৰা 10 লৈ বেলেগ মানুহ আহিব নোৱাৰে, এইকেইটা মানুহ আহিব লাগিব। আৰু এইটো মই এনেই কোৱা নাই, পচিবল হয়। আৰু মই এইটো এনচিয়ৰ কৰাম প্ৰিলিমছ অফিচত। সেইখিনি বাকীখিনি কামটো কৰিমেই। এইখিনি যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন খিনি আছে, এতিয়াতো এনচাৰে লিখিব লাগে এইবিলাকৰ ওপৰত আমি। ডেইলি Definitely, sir. Definitely. ডেইলি যদি আমি এনচাৰ লিখো, এইবিলাকত ডেইলি কাম কৰো, কিয় নহব? হ'বই, sir. A big deal. What is a big deal? No big deal. মোৰ টাৰ্গেট দুটা এতিয়া 2024 আমাৰ ৰেংক এটা থাকিব লাগে, 25 UPSC ৰেংক এটা লাগে। That is my target right now. ঠিক আছে, গুড নাইট। Good night, Good sir. night, sir. Thank you, sir.